அந்த மெயின் குரூப்ல போட்டுடலாம். நடுவுல யாராவது வந்தாங்கன்னா இது ரெக்கார்ட் think you should be ready for prelims now. Okay, so you should be ready for prelims. I hope. See, that's the point. Don't keep on looking at the news. I think they have come to a ceasefire. It'll. I do not know. So don't think about the rumors. Okay, if you keep on listening to the rumors, it's a very big problem now. So I also thought, how do somebody from that northwestern region write this exam? But I think they have come to a ceasefire. I don't think it's going to be any violation. So it's going to be there. So prelims will be there. So please understand. Okay, so first 2-3 basics I will say, then we'll start. Okay, so the papers will be like this. Okay, the papers will be in column. Okay, so in your sheet, as I told you, 1 to 100. As I told you, 1 to 100 in the first round. Okay, first round you're going to find 30 questions which is possible for you to write in the first round. So this will be 50 minutes to 1 hour take it. Okay, 50 minutes is not possible. It's maybe the earlier question paper were a little easier. It was possible. Now the question papers are tough. So take 1 hour, 50 to 1 hour. In that 1 hour, through the question paper, you should have checked those questions. Okay, in those questions, these questions will be there. If the questions, this many are not there, okay, so you are finding only this many are there. You are following? If in the round you find that 30 are not there, 30 is not there, I think 25 is there, then that means that they have changed the pattern. Something tough they have given. Simple. Okay, in 1 hour you should analyze that. Then okay, this is the total number of questions you should attempt. This each will vary. Your number will vary, my number will vary, your number will vary. 70 questions, 60. My logic is at least 75. Okay, I know that Shrushti Deshmukh, there is an IAS, she marked only 60. I know that they can, she cleared, she is an IAS, I know that. Okay, but this is an examination of probability. The lower it goes, the higher should be your accuracy. Okay, so my thinking is, okay, minimum 75 if you come, you will be able to do. My number I will tell. Don't use my number. Your number is different. My number was, so minimum I will go 87, maximum 92. Even in the most easiest paper, I think 2016 was an easy paper, 2016 paper, the maximum I went was 92. You are able to follow this? You should decide now. 2 weeks are there, you decide. Our test is there, Vajiram test you are going to write, non-modular, implement it there. Implement and see, okay, how you are finding. So in this question, understand this. If 30 means I will go here, if 25 means I will go here. So you should have a band. Your band is decided based on your assessment in the test that you have written. You keep that in mind. Okay, don't follow a strict pattern law. Keep that in mind. In the first round la, if you are finding this, then that means question paper is tough. Do not panic. It is tough for everyone. Sir, 1 only, 2 only, no one will be able to write. If they give 1 only, 2 only, in that question paper, in that question paper, I think the cutoff was 37 questions. No, 37. 2013, sorry, 23, how much? 75 la. See, out of 200, this was the cutoff.
So 1 only is given, 2 only. Do not even panic for a second. First understand that. So the Brisa, if it is going to be that way, if it is going to be this way, if it is going to be tough, the cutoff will be, it is immediate. Let 1 lakh, how many people, 10 lakh writing, let 1 crore write. It's probability. The cutoff will be less if it is like this. சரியா? In the first pattern, if you have found this, in the second pattern, okay, in the second pattern, second round, okay, second round, at least keep 10 minutes apart. Okay, at least keep 10 minutes apart so that you can check. In the first round, look at it, mark it here, mark correctly here. Okay, mark correctly. It will be like this. So each row, each column, it will be coming different. Please, 1 na 1, 2 na 2. It will be very tough in that time period. Concentrate, don't even, listen to any noise which is going to be there. Some markets can be there. I've told this. Schools, the school, hall ticket has come. No, earlier. Till now, earlier. Oh, maybe they were thinking about postponing. The possibility was there. Okay, if it had continued for some more days, I think they would have discontinued. But I think now they are not going to. They'll release it. Okay, so mostly government school, so there will be some problems. Maybe fan will not work. So many things are there. Do not even care about that. If the fan is not working, okay. Bathroom will not. I think now it will be there. When I used to go now government schools have improved. Okay, now government schools have improved. Initially, when I used to go, bathroom so go to some restaurant and then you should make arrangements. Do it very calmly and then 10 minutes check it. 10 minutes check it. If you have left out something, please mark it. Mark this as and when you are solving. Mark this in the second round. These questions should not be marked. These questions should be marked in the second round only. Come out of the hall. Do not discuss. Do not talk. Do not do not even check even a single question. ChatGPT, if you type, they are going to give. You will have keys outside. If you come, they will be. Evening they will give. Okay, morning test print போட்டு இருக்கும். எப்படா அதாவது இப்பதானடா போட்டோ எடுத்தீங்க அப்படின்னு. பட் ஆனா மார்னிங் do not come and discuss the questions. Please don't do that. Okay, 2 more hours. Okay, 2 more hours. Please concentrate on CSAT. Every day you are practicing. I get it that I hope. See, I have given a table also. You are practicing CSAT. Please see 45 and above. If you mark it, it will clear. See, here and all, I am saying so many things, that is because it's tough. CSAT, do not go very less. 45 question, you are able to follow in 80 question, 45 and above. So like this, I used to mark. So this is the band I was. Clear, it will clear. சரியா? If you go less than 40, இதெல்லாம் வந்து danger. சரியா? Please concentrate, mark it. There will be, understand it, 25, 25, 25. 25 comprehension, 25 reasoning, 25 quants. This quant section will be tough. Do not go for in the probability permutation combination. If it is easy, okay, summa இப்படி ஏதாவது formula based இருந்துச்சுன்னா you mark it. Otherwise, go for the other question. So probability, some coins, you are able to follow. This is the logic of an examination. ஈகோவே இல்லாம விட்டுறணும். இத என்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு இந்த எக்ஸாம் ஈஸி ஆயிடும்.
ஏன்னா ப்ராபபிலிட்டி யூ வுட் ஹவ் ஸ்டடிட், அதை போய் நான் போடணும்னு 10 நிமிஷம் உட்கார்ந்தோன்னா போச்சு. ஏன்னா in this question paper I can assure you this many question will be easy. இந்த இது வந்து it's a written rule. இந்த ரூல் வச்சுதான் I cleared 8 times. I know that இதெல்லாம் question இருக்கு, என் ஃப்ரெண்டு சொல்லி தருவான், நானும் உள்ள போய் ட்ரை பண்ணுவேன், ஒரு 10 செகண்ட் 20 செகண்ட் ட்ரை பண்ணுவேன், அப்புறம் யோசிப்பேன் நமக்கு இதெல்லாம் தேவையா கோபி, மூடிட்டு வேற கொஸ்டின் பாரு. சொல்ற புரியுதா? என் ஃப்ரெண்டு போடுவான், அவனுங்க வந்து போஸ்ட் ஷிட் என்னடா இது, இந்த கொஸ்டின் விட்டுட்டேன், எத்தனை கொஸ்டின் விட்டேன், 2 கொஸ்டின் விட்டேன், ஏன்டா ஏன்டா இப்படி சாவடிக்கிறேன், தட்ஸ் தேம். ஓகே, அது அவங்க. நமக்கு என்ன வருதோ நான் சொல்றேன், நமக்கு என்ன வருதோ அதான் செய்யணும். எனக்கு வந்து இது வரும். I did it 8 times. I did this only. இதுல சில டைம் லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் தான் தூங்கிட்டேன், அதுல வந்து 42 என்னோ கொஞ்சம் பயந்துட்டு இருந்தேன். ஆனா ஐ ஹேட் புட் மை ஸ்கோர், நீங்க போய் பாருங்க என் ஸ்கோர் வந்து, நான் கூட பாட் இங்க இருந்த கீ என்ன சொன்னாங்கன்னா 77 நாங்க 66 கட் ஆஃப்ல, இந்த கீழ இப்ப இந்த சங்கர் கீழ எனக்கு வந்து 77. ஆனா யூபிஎஸ்சி வந்து எனக்கு 98 இன்னும் போட்டிருக்கான். நல்ல பையன், பரவாயில்ல, குட். நான் அந்த கீ போட்டிருந்தேன், அது when I was அந்த ஏதோ அந்த 2019 இருக்கு அந்த ப்ரிலிம்ஸோட மார்க் ஐ ஹேட். நான் வெப்சைட்ல இப்பதான் பார்த்தேன், போன வருஷம் பார்த்து ஐ ஹேட் புட் இட். so this is the pattern, can you do that? so இதுல வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? you check it, if it is easy na go, tough na hold back பண்ணோம். ஓகே, எல்லா கொஸ்டினும் you should not mark. there should be an ample amount of question which you should comfortably leave. பயப்படக்கூடாது. 4 options if you do not know, leave. 3 na stand by. You know that one statement is not right, you will remove it. 1 only, 2 only, 3 only is there. அப்ப stand by அது. சரியா? 2 you have removed it. 2 you have removed it. Keep it here. ஓகேவா? அதான் அதர். இது இன்னொரு ஆப்ஷன் இதுதான். 1 4 னா கொஞ்சம் கெஸ்ஸே பண்ணாதீங்க. இது மேபி இது அப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்கும், இதுவா இருக்கும், அதுவா இருக்கும்னு நோ கெஸ்ஸிங். இந்த வேர்டா இருக்கும். நான் வேர்ட் பிளே எல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தான் நான் சொல்றேன். நோ, எல்லா கொஸ்டினுக்கும் நான் கெஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன். இப்போ இதுல சில கொஸ்டின்லாம் நான் ஷல் வி சி அதுல பார்க்கும்போது இதுல கேன் யூ மார்க் இட் டவுன் ஃபாஸ்டா நம்ம போயிடலாமா? மார்க் திஸ் 30 கொஸ்டினை we will find it out. சரியா? any other doubts that you have in this okay, இந்த ரிவிஷன் டெல் இன் பிட்வீன் ரிவிஷன் பத்தி நான் சொல்லிடுறேன். சரியா? okay, so shall we start? okay, distribution of biodiversity. in the biomes there is biome, different type of biome. so the word, please check it, biome. biosphere reserve, biosphere reserve இருக்குல்ல, biosphere reserves there is a criteria. biogeographic zone they will say, biogeographic zone. biosphere India la biosphere reserves, man biosphere reserve இருக்குல்ல. so biogeographic zone na what now la you should not read. if I say something na, okay, biogeographic zone, how many are there? okay, east is there, northwest Himalaya is there, western Ghats is there, what others are there? Wikipedia, tak 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 you should see. Inivela no reading la, you are able to follow. in the biogeographic zone la what okay, what it is saying, Indian subcontinent. so India falls under Indo-Malayan na northeast. okay, this one, which shares species with both Paleo-Arctic and Australasian. Is it true? தெரியலையா? plate tectonics இருக்குல்ல, plate tectonics, platesல how did we diverse? இங்க பாருங்க. okay, this was Gondwana, this was Laurasia. okay, 2 plates were there. the 2 plates la this was called as Gondwana, this was Laurasia. America, Africa, India,
Australia and Arctic was connected. Okay, so that's why the species in India, paleo Arctic na Arctic, so Arctic Australia, correct. The species is correct. Madagascar fauna distinct due to point என்னன்னா, so one point India will move like this. Okay, India will move like this, and the Eurasian plate it will hit. So in this time period, this Madagascar comes out and forms a specific realm. Okay, specific in Madagascar, you don't find species from other areas in Madagascar. It's a unique fauna. This is true. Okay, this is not true. Last time this was asked, in the Wallace line. Wallace line, it's in Southeast Asia. This is not true. This is the answer. Okay. So one question which is not easy. In the term blue line, actually I tried to guess. So I will say, I சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலா இதை நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் கிளாஸ்ல நான் இந்த மாதிரி தப்பா சொல்லி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு அந்த யூடியூப்ல ஒருத்தவங்க திட்டி வச்சிருக்காங்க அதை சொன்னல. அதனால நான் மார்க் பண்ணதான் சொல்றேன். வாட் டிட் யூ மார்க்? பியா? பரவாயில்லைங்க. see I mark, அதாவது ப்ளூ. ஓகே, ப்ளூ இதோட கேப் பாத்துறீங்களா? யுனைடெட் நேஷன்ஸ் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல, கேப் ப்ளூவா தான் இருக்கும். ஸோ the lines which were there is blue. Answer is this. Can you check United Nations la, and today I have put international organization specific this and all you should check in that whatever you read. Okay, that's your point. United Nations organizations you should check. One will come. Which they are going to ask, I do not know. And the United Nations la, the peacekeeping force is there. India contributes one of the significant number of peacekeeping force. Can you check if we are contributing the highest? அந்த டவுட் இருக்கு எனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் யாருன்னு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் பங்களாதேஷா? இவ்வளவு நாடு ஃபர்ஸ்ட் அவங்களா? கேன் யூ செக்? ஆனா we are contributing very close to the top. சரியா? அதை செக் பண்ணீங்க. இது ஆன்சர் இஸ் டிமார்கேஷன் பிட்வீன் இது. ஸோ இதுக்கு I guessed it. ஆனா I guessed it all wrong. Answer is this. So please don't guess it. நான் எப்படி கெஸ் பண்ணேன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிஷ்ட் ஆக்சுவலா சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் யூபி இருக்காருல்ல, அவருக்கு பிஷ்ட்னு ஏதோ ஒரு நேம் ஒன்று இருக்கு. சரி, யூபியில இருக்கிறது நினைச்சிட்டு என்னத்தையோ நான் பண்ணி விட்டேன். ஆனா இது என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. திஸ் அண்ட் ஆல் யூ ஷுட் ஹேவ். இது தெரியுமா? ஆன்சர் தெரியுமா? என்சிஆர்டில இருக்கு. ஓகே, அப்ப என்சிஆர்டில இருந்தா ஓகே தான். பட் ஆனா ஃபார் மீ ஐ வில் லீவ் இட். அப்படியா? NCERT இருக்குல்ல, then okay. But ana 10 questions was there la, 10 question la I will leave this question. So you come to this point. This question shall we take it in the last? Okay, this I have a doubt. So for example, I know that finance bill 3 types are there. The first one, okay, first one finance bill, money bill, what is the article? 110 and 19. Okay, so these things whatever the name other additions that also read it. The 110 must article, not the in this I know that the finance bill later which comes is actually like a normal bill down. This finance bill cannot be written by the president, but other bills norm and finance bill cannot also have this joint sitting. Money bill cannot have this joint sitting. The president cannot return. Can the president withhold money bill? President can sign, president can withhold. It can. Ana, see here, in the finance bill can be done. Joint sitting also is possible. சரியா? Ana, I am not sure about this, but answer they have given all 3. இல்ல, ஒரு நிமிஷம் அதை செக் பண்ணி சொல்லிடுறேன். Tomb of Humayun I said only 2. Answer is 2 though. Okay, the first one is wrong. But Anna, we'll see the cannot போட்டிருக்கு. Okay,
Actually, இது wrong. இதுதான் wrong. இது right. நான் check பண்ணி அதான் இந்த questionல later on I'll check and see. Okay. So answer is 2 தான். This one Upanishad, I know this is correct. Okay. This is the concept of Upanishad. அதாவது there is a Brahman, Aham Brahmasmi ன்னு சொல்லுவாங்க. Aham Brahmasmina, there is a universal soul. We are just mere reflections of the soul. We are going to unite with that. This is true. Concept of moksha is divine. Is this true? NCERT la edha irukka? What I thought was this was in Puranas. I thought Upanishads, then na Puranas. Okay, Puranas. So Puranas, Vedas first. Okay, first Vedas, Rig Veda adala irukla, Vedas, then Upanishad, then Puranas. Okay, Puranas la da Puranic gods la varuvanga. Shiva, Vishnu ella Puranic gods. Vedic gods la different. சரியா? இந்த உபனிஷத்துல when the concept of soul comes, this reincarnation also comes. இப்போ soul ன்னு இருந்தாதான் you will reincarnate in a different form. ஆனா புராணாஸ்ல what happens na, it is reincarnation in different formsல. அதாவது you will be coming as a எலி, பூனை அந்த மாதிரி எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. பட் ஆனா உபனிஷத்துல soul and reincarnation is there, both is there. Okay, this is all an easy question. I am not going to use it as a easy question. Okay, this one, answer wrong. Which of the following is wrong, Ibn? Is this wrong? The more the low pressure, that is more the heat in the northwestern region, the more the rainfall. Actually, this is a correct statement. This is incorrect, they are asking. Okay. Monsoon trough is semi-permanent low pressure system that extends, is correct. So it will extend from, sorry, like this, it will extend. Okay. The answer lies between these two. So this is a 50-50 I can take. The answer is C. Okay. This is correct. There is a last time there was a question that we asked, northeastern jet stream you saw, that is during the time of monsoon, pre-monsoon the jet stream will go like this. Okay, if you see in the monsoon, once the jet stream goes like this, that is Tibetan plateau, it goes na, that is when the onset of monsoon comes. What happens is that from the Tibet plateau, air rises up and actually descends in Madagascar. That's what is called as northeastern monsoon, sorry, northeastern jet stream. The Somali jet stream is also something like that. Okay, so it is actually aiding monsoon. But the answer is this one. This also is a tough for me. This answer, do you know? Gregor means it's like many something. Gregarious na, you have many something like that. Ana all are many da. It's like yes, many. Answer is locust. ஒரு question கூட நானும் போட்டு பார்த்தேன். See, you guys have to understand, this is a practice thing. Okay, it's for practice. Don't worry if it is going wrong. Just go and look at the answer. Okay, this one, tritiated water. It's tritiated water. So what I understood is kind of what is that? Radioactive water. This is what I understood. Okay, so I understood radioactive water. So this one is correct. So this one is correct. So answer actually they have given like this, contribution to thermal pollution. Directly it does not contribute, they are saying. This one I knew, but 2 I knew. Okay. Then the point is that it actually contaminates groundwater resources. Once you put it in the water resource, it's going to contaminate, I knew. So 2 and 3 I knew. Okay, 2 and 4 I knew. So I narrowed it something like this. Okay, but Anna, I was not sure. I thought all 4 now. I thought all 4. I marked it this, but I saw the answer, 1, 2, 4 in there.
அது இட்ஸ் ஓகே. அதான் அது வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் இருக்குல்ல, செகண்ட் ரவுண்ட்ல 60 questions it is comingல. இந்த 60 questionsல 30 questions can come correct, 30 questions can go wrong. It's okay. Okay, you will have, the point is that whether you are getting a positive score, negative வரக்கூடாது, அவ்வளவுதான். சரியா? Shall we go to the next? இதுவும் எல்லாம் ஓகே. இது is this correct? 57 இருக்குல்ல, 57 revolt. Okay, after 57 revolt வந்து that's when this dual government இருக்குல்ல, dual government was introduced when, do you know? 73 or 78, 84 83, 84 Pitt's India Act. Okay, first it will not be something like that. The board of control, court of directors வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல they remove. அது ஏன்? because இந்த பாயிண்ட்ல they will remove. And governor general viceroy மாறுவாரா? So governor general viceroy happens. I have said it, 1861 Indian Penal Code. Okay, IPC Act. This time you have to check. And the BNSA, now we have changed it. Correct? Ana, it was 1861 la da IPC Act came. Can you check it? Na moonu sollirken IPC Act evidence 1872 adu. The IPC Act Evidence Act you have to check. Do not find it in the spectrum இருக்கு தெரியுமா? ஸ்பெக்ட்ரம்ல இதெல்லாம் இருக்கு. சும்மா செக் பண்ணுங்க who was the viceroy, who was the person. ஏன்னா BNS they have changed. Okay, Bharatiya Nyaya Sanhita, three things they have changed. So please check that for the exam. That is, I'm saying for prelims this may come. Can you check it? The IPC, this is correct. This is correct. Correct. In the 1901 la Executive Council of the Viceroy, you know the name of the person? Sinha, Satyendra, yes la something la yes la. Can you check? Can you check? Can you check if this person was the first deputy speaker? அது ஆனா வேற சத்யேந்திர, ஆனா இவரு சத்யேந்திர தானே. இது பிஒய்க்குவா? இல்ல, ஆனா இந்த இதுவும் சத்யேந்திர சிங் ஃபர்ஸ்ட் டெபுட்டி ஸ்பீக்கர். அதுவா? ஓகே, அதுவும் ஆனா சத்யேந்திர. ஐ எம் சேயிங் 9 இப்போ, ஆனா எல்லாமே எஸ் தான். எனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்குன்னா எஸ் தான். Can you check? ஏன்னா there is no deputy speaker, this time also no deputy speaker. Last parliament also no deputy speaker. So on the first deputy speaker, who was that? அது ஏதோ எஸ் தான். இந்த எஸ் ஐ திங்க் இது ஒரு சத்யேந்திர சின்ஹா, அதுவும் ஒரு எஸ் சத்யேந்திர சம்திங். போத் ஆஃப் தெம் ஆனா சேம் ஆன்னு பாத்துக்கணும். ஓகே, நான் நினைச்சேன் போத் ஆஃப். இது வந்து என்னன்னா 1919 வருதுல, 1919 after that established parliamentல that person comes as a deputy speaker. இப்போ 1909, then 1917ல I think அந்த Minto Morley reforms. So அந்த the person gives this reform. Then 1919 Act. So accordingly there will be a parliament. In that parliament this person was a deputy speaker. இதுங்க something அதுல வந்து deputy speaker இல்லாம some president ஏதோ, ஆனா the convention of deputy speaker starts from there. Can you check it? This time no deputy speaker is there in the parliamentல. Is there a deputy speaker na? No, speaker தான் இருக்கார். So answer is actually all 5. In our 3 test இருக்குல்ல, in our 3 test this kind of a question in every question paper it would have been there. Please revise all that. Each, அதாவது மீனிங் என்னன்னா 1773 to 1947 you want prediction of question. 1773 to 1947 one question is there. இது prediction. இது நான் அடிச்சு சொல்றேன், கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் இல்ல, நான் அடிச்சு சொல்றேன். இதுல ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. அந்த நம்ம லக்ஷ்மிகாந்த் இருக்கு, லக்ஷ்மிகாந்த் அண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் யூ ரீட். இந்த லக்ஷ்மிகாந்தும் ஸ்பெக்ட்ரம்ல கிளியரா ரீட். 1909 என்ன, 1947 என்ன, 1935 என்ன, வாட் கேம் ன்னு ப்ளீஸ் ரீட் இட். இதுக்கு வந்து 5. சரியா? The first question which I found easy was this one. The low altitude clouds are much denser compared to
high altitude clouds. Water vapor is inversely proportional to actually low altitude clouds are less denser. இதுல much dense அதான் பாடா அதான் பார்த்து குழப்பிட்டேன். என்னடா இது எப்படி both are correct. என்னடா இதுன்னு யோசிச்சிட்டேன். Both are correct. ஆனா which is whether it explains that actually low dense clouds are much denser than. So you will have in the cumulonimbus cloud, if you see, it will be more dense. But when you go in the nimbostratus, and the clouds, once can you check? Because CDS they had asked this question. CDS clouds they had asked to arrange which is the cloud. You also please check clouds. Cumulonimbus will be there, then and the stratus will be there. So this is correct. Water vapor is inversely proportional to altitude. This also is correct. Ana answer, it's not an correct explanation they are given. அதான் explain தான் பண்ணுது. நானும் அதுதான் நான் போட்டு இப்படி ஏ தான் போட்டேன். அதான் சொன்னல. So I have marked this, but can you check this? இது வந்து answer B ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, not going to use it as an easy question. This one, இதுல for me also there is a dispute. For me also இந்த இது இருக்கு, discretionary authority exercised by the governor nominating a member is not subject to. Is it correct? Actually everything is subject to judicial review. Everything, if they say that it is beyond, there is nothing beyond judicial review. Delimitation commission இருக்குல்ல, I think somebody asked also, delimitation commission which they are going to make for demarcating the okay, can you check on the அதாவது check first வந்து delimitation commission you can give representation. Once delimitation commission is approved, you cannot change it. நான் சொல்றது புரியுதா? Delimitation commission they have appointed na, you can go tell representation, please you should check that we are not getting representation. Once it is done, they have given an award, then you cannot change it. சரியா? ஆனா recent somebody sent me a court verdict. Okay, I think இதுல John நினைக்கிறேன். அந்த verdict what it says na, if it is too arbitrary, too malicious, the court can enter. நான் சொல்ற புரியுதா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க, court can enter anything in the delimitation and tribunal awards of water. இந்த ரெண்டு இடத்துல தான் they will not enter. நான் சொல்ற புரியுதா? Tribunal awards, delimitation. Other things blanketly, if you see anything and everything, they will enter. You cannot keep the judiciary away. அதுதான் என்னன்னா, அந்த ட்ரிபியூனல் இருக்குல்ல, ட்ரிபியூனல் அவார்ட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி தான் they went to சுப்ரீம் கோர்ட். ட்ரிபியூனல் அவார்ட மாத்துங்கன்னு சொல்லி ஜெயலலிதா இருந்தாங்கல்ல, what she did was, award has been given, that award they have to implement. They are not releasing the water, so release the water nu she went to the Supreme Court, not changing the award. ஏன்னா tribunal award is final. Same way the delimitation award also is final, and the statement ku accordingly படிச்சுக்கோங்க. So this is not true. This one, actually this is the not constitutionally obligated to act in accordance with the advice of the Council of Ministers. 160 என்ன சொல்லிருக்காங்க? Actually I had marked wrong தான், but ஆனா answer they have given correct. இந்த இருக்குல்ல, இந்த nomination இருக்குல்ல, அதாவது legislative council. So you have this legislative council 1/6 ன்னு they will be electing la, அதுல there, ஆனா for me I will check, நான் இதுல பார்த்துட்டு தான் நான் சொன்னேன், இதுல wrongன்னு கொடுத்திருக்காங்க, but for me I don't think he is the governor can nominate anyone. இந்த நாமினேஷன் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்குறீங்களா? இந்த 1/6 வந்து governor can nominate ல,
there will be an streams in which they can be nominated. அந்த ஸ்ட்ரீம்ஸும் பார்த்துக்கோங்க. எது ஆர்ட் அந்த சோஷியல் இருக்குல்ல, அதுதான். அது ஆக்சுவலா சி எப்படி இந்த பாயிண்டோ ரீசெண்டா ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் தேவ் கிவன்ல, ரீசெண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் இன் தமிழ்நாடு வெர்சஸ் கவர்னர் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்றதுல, அதுல வாட் தேவ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹஸ் டன் இஸ் தட் தேவ் செட் governor is bound by the aid and advice of council of ministers. Lieutenant governor of Delhi இருக்காரு தெரியுமா, அவருமே aid and advice of council of ministers க்கு bound, except for 3 இருக்கும். அந்த டெல்லியில 239A ஒரு ஆர்டிகல்ல லேண்ட், போலீஸ், பப்ளிக் ஆர்டர் நினைக்கிறேன், லேண்ட், அந்த 3 can you check லேண்ட். ஆனா மோஸ்டா they are bound தான். இந்த verdictலயும் they have given bound தான். So I will check this and say, okay, can ana you also please can you check and verify and tell me இது வந்து correct னு they have given. So இல்ல அதான் இந்த verdictல what they have said is that all the things they are bound except for the forming the government இருக்கும்ல, except for forming the government. Second வந்து reservation of bills which may hinder the constitution. இந்த ரெண்டு, அதாவது if 2 people are there who is to form the government, இப்போ OPS EPS ஆன்னு governor will decide. சரியா, அது வந்து அவங்களோட டிஸ்கிரிஷன். நீங்க ஏன் இவங்களை கூப்பிட்டீங்க? பாயிண்ட் என்னன்னா he will decide, bring that person has to conduct the floor test. ஓபிஎஸ் வந்து ஆக்சுவலா கூப்பிட்டுட்டாங்க, ஓபிஎஸ் ஆன நம்பர் ஆஃப் இது இல்ல, அது தெரியும்ல, ஆனா அது வந்து கவர்னர் டிசைடட். நான் சொல்றது புரியுதா? சோ செக் இட், அந்த இது மட்டும் செக் பண்ணிடுறீங்களா? இதுக்கு ஆன்சர் ஐ வில் கிவ் யூ. ஓகே, ஆன்சர் இஸ் பி. ஆன்சர் இஸ் பி, வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட். ஓகே, சோ மருஸ்தலினா, do you know what is this? இது ஹிந்தி வேர்ட். மருஸ்தலி இஸ் sand. One question. Okay, first question எனக்கு actually first question I thought which was easy was this. Okay, so Satavahana's question, is this correct? Satavahana's Gautami புத்திர சத்தகாரணி. ஸோ அந்த இந்த ஜெயினாவோட நேம்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த அந்த ஜெயினா த்ரிஷா அவங்க அம்மா பேரு, புத்திசமோட த மதர்ஸ் நேம், அந்த ஃபாலோவர்ஸ் நேம்லாம் ஏதாவது என்சிஆர்டில இஃப் இட் இஸ் தேர் ப்ளீஸ் செக் இட். ஏன்னா இஃப் தே கிவ் அ நேம் ஆஃப் அ புக், த்ரிஷால பாலா அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா, ஹூ இஸ் கன்சர்ன்ட் வித், இப்போ த்ரிஷால பாலானா ஜெயினா கன்சர்ன்டா, ஏன்னா அவங்க அம்மா பேரு த்ரிஷாலா, சம்திங் லைக் தட். ஸோ இந்த நேம் என்சிஆர்டி நேம்ஸ் தான், நோ அதர் நேம். என்சிஆர்டில புத்தா சம்பந்தப்பட்ட நேம்ஸ், ஜெயினா சம்பந்தப்பட்ட நேம்ஸ். இஃப் யூ நோ தட், அந்த புக்கை அப்புறம், ஏன்னா இங்க இதுல வந்து ஒரு புக் இருக்கு, காவிய சாஸ்திரியா ஏதோ ஒண்ணு, எதுங்க காவிய, அது நான் ஹவு டிட் ஐ கம் அப் வித் தட் ஆன்சர் நான் சொல்றேன். ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட், திஸ் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். இந்த பாயிண்ட்ல தான் அந்த ஃபியூடேட்டரி சீஃப்ஸ் வருவாங்க. ஃபியூடேட்டரி சீஃப்ஸ் வருவாங்க. திஸ் இஸ் கரெக்ட். ஆனா நாட் an easy question. Okay, this one, what is the money? Okay, is this money? இது டிஜிட்டல் வாலெட், மணி தான், நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம்ல, இது ஐ கேன் ஸ்பெண்ட் இட். பேங்க் நோட் issued by, இது மணி தான். டைம் டெபாசிட் இஸ் மணி தான், டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ் ஆல்சோ இஸ் மணி தான். ஆக்சுவலா ஐ ஹேட் திஸ் ஒன், இதுல 2 டெபாசிட் இருக்கும். ஒரு டெபாசிட் டிமாண்ட் டெபாசிட் வாங்க, ஒரு டெபாசிட் டைம் டெபாசிட்னா டு யூ நோ, ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் 10 years 5 years, சார் 10 years இல்ல சார், 1 year 2 year, அவ்வளோ பெரிய ஆள்லாம் நம்ம இல்ல. 1 year 2 yearக்கு they will put, meaning is that those account also you can get the money. இப்போ fixed deposit போடலாம், ஆனா I want to get the money tomorrow na I can get. என்ன cancellation charge னு they will apply. Okay, or they will not give the complete இது மணி தான். அது நான் சொல்ற புரியுதா? That is you can get the money, all 4.
not an easy I am not going to use it as an easy question. இது the Delhi Sultanate so சார்பாக், இந்த சார்பாக் கான்செப்ட் வந்து பாபர் கரெக்டா, முகல்ஸ். சார்பாக்னா பாக்னா இஸ் கார்டன், சார்னா 4. அந்த முகல் கார்டன்ஸ்ல இஃப் யூ see இது வந்து இது பாபர் பண்ணது. பாபர் வந்து லைக் ஹிஸ் ஹோம் ஸ்டேட் ஹீல் கம் அண்ட் டூ. அதனால இது ஐ ரிமூவ்ட். சரியா? இந்த இன்ட்ரிகேட் மார்பிள் இன்லே ஆல்சோ ஐ ரிமூவ்ட். அந்த இன்ட்ரிகேட் மார்பிள் இன்லே எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் நாட் கம். இந்த தாஜ்மஹால் இன்ட்ரிக் அதுலதான் இட் வில் கம். ஸோ ஏ அண்ட் சில இட் கேம். ஆனா ஏ எனக்கு தெரியாது என்னது இது. இவான் ஸ்ட்ரக்சர் எது இவனு? ஆன்சர் இஸ் திஸ். ஆனா இதுதான் இங்க ட்விஸ்ட். இது ஏ அண்ட் சி இதுல we have to make an understanding in the quadrangle plan. ஆர் இது இருக்குல்ல இந்த பாயிண்ட்ல தான் ஓகே ஆர்ச். அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஆர்ச் கான்செப்ட் வரும். ஸோ திஸ் ஒன் ஐ டோன்ட் திங்க் தே ஹேவ் அ அட்டர்னி ஜெனரல் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது. அட்டர்னி ஜெனரல் பிளஷர் ஆஃப் த பிரசிடென்ட். இங்க இருக்க ஒரு பேர் என்ன? அட்வொகேட் ஜெனரல். அது பிளஷர் ஆஃப் த கவர்னர். ஓகே, ஸோ பிளஷர் ஆஃப் த கவர்னர் அண்ட் த பிரசிடென்ட்னு வரும்போது இஸ் த கண்டிஷன், சர்வீஸ் கண்டிஷன் ஆல்சோ வில் பி ஃபிக்ஸ்ட் பை த பிரசிடென்ட். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ட்ரூ. இப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா பேப்பர் நான் இதை சொல்லிருக்கேன். இந்த நம்ம 90 இயர்ஸ்ல ஒருத்தர் வேணுகோபால்னு இருந்தார், 1991 இருந்தார். ஓகே, அட்டர்னி ஜெனரலா இருந்தார். யூனோ சி ஹி ஆனா கவர்மெண்ட் இஸ் கெப்ட் ஹிம் as a பர்சன். அவர் வந்து நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண வேணாம், நீ சும்மா இருங்க, நீங்க வந்து உள்ளெல்லாம் வர வேணாம் அப்படின்னே வச்சிருந்தாங்க. சோ இது கிடையாது. ஓகே, he shall resign or she shall resign when the Union Council of Ministers dissolves. I don't think அது மேண்டேட்டரி இல்ல. எதுங்க? ஆட்டோமேட்டிக்கா டிசால்வ் பண்ணும். அதாவது இப்போ இஃப் ஐ ரிசைன் வச்சுக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் வேணுகோபால் நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னல, இன்னொருத்தர் இருக்காரு, அவர் பேரு நான் வேணா பார்த்து சொல்றேன். யூபிஏ கவர்மெண்ட் இருக்காங்கல்ல, யூபிஏ கவர்மெண்ட்ல ஹி வாஸ் த அட்டர்னி ஜெனரல். வென் என்டிஏ கேம், தட் இஸ் 2014ல மோடி கவர்மெண்ட் கேம், ஹி கேவ் அ ரெசிக்னேஷன். நான் வேணா ரிசைன் பண்ணிடுறேன்னா அவங்க சொன்னாங்க இல்ல இல்ல நீங்க இருங்க. அதாவது they need not resign. அந்த கவுன்சில் ரிசைன் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ வந்து யூபிஏல they lost the election, they resign. they said அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து மன்மோகன் சிங் ரிசைன் பண்ணிட்டாரு. இவங்க ரிசைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. இட்ஸ் நாட் மேண்டேட்டரி. இதுல வந்து பத்தியா வந்துருச்சு சிட்னி அப்படின்னு போட்டுட்டு இருக்கும்போது நம்ம அண்ணா நகர்னு பண்றோம். ஆனா பாயிண்ட் என்னன்னா so we'll start. ஓகே, ஸோ டோன்ட் அதுல புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னதுன்னா வேணாம் விட்டுருங்க. பட் நம்ம இப்போ போவோம். இந்த பாயிண்ட் கரெக்ட். பி ஸ்ட்ராங் இன் பாலிட்டிங்க. இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்லயும் இஃப் யூ ஆர் வீக் இன் எனி சப்ஜெக்ட் இட்ஸ் ஓகே, பி ஸ்ட்ராங் பண்ணலாம். அவர் ஓட் பண்ண முடியாது. but cannot become a member of any such committee, part in the proceedings of. ஒரு தடவை செக் பண்றீங்களா? இல்ல ஒரு தடவை செக் பண்ணிடுறீங்களா? மெம்பர் அதாவது ஓட் பண்ண முடியாது, அட்டெண்ட் பண்ணலாம். அதான் மெம்பர் அது பண்ணணும்ல, அது ஒரு தடவை செக் பண்ணுங்க. எத்தனாவது கொஸ்டின் இது? 17th. He can take part in the proceedings of any parliamentary but cannot become a member of any such committee. ஆக்சுவலா இந்த கொஸ்டினை செக் பண்ண சொல்லுங்களேன். இந்த கொஸ்டினை செக் பண்ணு. ஆனா he cannot vote. இங்க கொஸ்டின் வேற மாதிரி இருக்கு, இதுல வேற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. கீழே ஒரு மாதிரி இருக்கு, இதுல கீயும் இந்த கொஸ்டினையும் செக் பண்ண சொல்றீங்களா? கீழே ஒரு மாதிரி கொடுத்துருக்கு ஸ்டேட்மெண்ட். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இங்க கொஸ்டின்ல மாத்தி கொடுத்துருக்கு. சரியா? கொஞ்சம் அதை பார்த்து இப்போ சொல்லுங்க. அந்த என்ன கொஸ்டின்னா 17th கொஸ்டின். சரியா? இதுக்கு ஆன்சர் இதுக்கு நெக்ஸ்ட்
இது வந்து சி எண்டமிக் டு இந்தியா. ஹங்கோல் வந்து இந்த ஹாலோ கிப்பான் எங்க இருக்கு தெரியுமா? ஹாலோ கிப்பான் நார்த் ஈஸ்ட்ல தான் இருக்கு. ஓகே, கேன் யூ செக்? இந்த அதாவது பிரைமேட்ஸ்னா ஹியூமன்ஸ், வி பிலாங் டு தட் ஸ்பீஷீஸ். இந்த மங்கீஸ், ஏப்ஸ், ஹியூமன்ஸ். பிரைமேட்னா மங்கி, ஏப்பு, ஹியூமன்ஸ், நம்ம தான். ஓகே, அதுல வந்து மங்கிக்கு வில் ஹாவ் அ டெய்ல், ஏப்ஸ் வில் நாட் ஹாவ் அ டெய்ல். இவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். சரியா? அந்த ஏப்ஸ்ல மேஜரா 4 ஏப்ஸ் இருக்கு. ஒன் இஸ் அ கொரில்லா, சிம்பான்சி, ஒராங்குட்டான், கிப்பான். 4 வந்து பாத்துக்கோங்க. இப்போ அதாவது பிரைமேட்ஸ்ல தான் வி ஆர் தேர். மங்கி, ஏப்பு நம்ம. மங்கிக்கு வந்து டெய்ல் இருக்கும், ஏப்புக்கு வந்து டெய்ல் இருக்காது. அந்த ஏப்ல 4 இருக்கு, சிம்பான்சி, கொரில்லா. ஏன்னா ஒன் கொஸ்டின் அதுல ஏதாவது ஒரு இந்த 4 இதுல ரிலேட்டடா ஒன்னு கேட்டுறாங்க, ஏன்னா நம்ம அதுல சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம். நான் இன்னொன்னு பார்த்தேங்க, எதுங்க? போனோபோ வந்து இஸ் லைக் அ சிம்பான்சி. அது போனோபோ இஸ் இப்போ ரீசென்ட்லி இவால்வ். இது வாட் ஐ எம் சீயிங்ல நான் ஒரு இந்த பாயிண்ட் இப்பதாங்க நோட் பண்ணேன். இந்த நான் இதை கிளாஸ்லயும் சொன்னேன். அது என்னது, ஒரு தயபாகா மித்தாக்ஷரா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குல்ல. யூ நோ வை தே ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின்? இப்போ அதான் நான் இந்த பாயிண்ட்ல ஏன் இந்த கொஸ்டின்லாம் இப்படி கேக்குறாங்கன்னு ஐ தாட். அந்த கொஸ்டின் ஏன் கேக்குறாங்கன்னு ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கா? கரண்ட் அஃபேர்ஸா இதுங்க? தயபாகா கேஸ்ன்னு சொல்றீங்களா? சி என்னன்னா, லா இருக்கு இல்லைங்க, லா படிக்கிற எல்லாரோட பேசிக்ஸ் அது. லா டிகிரி இருக்குல்ல, லா டிகிரியோட பேசிக்ஸ் அது. ஆந்த்ரோபாலஜியில நான் பாக்குறேன், ஆந்த்ரோபாலஜியில போன வருஷம் வந்து பிரைமேட்ஸ் பேசிக்ஸா கேக்குறாங்க. ஹூ கேன் அந்த ஏதோ யூஸ் த ஏதோ ஒன்னு கேட்டாங்க தெரியுமா? ஸ்டிக்கையோ இதையோ யூஸ் பண்ணலாம். தம்பு என்ன கேட்டாங்கல்ல, ஸ்டிக்கு. அது வந்து பிரைமேட்ஸ் ஆந்த்ரோபாலஜியோட பேசிக் கான்செப்ட். ஏன்னா வி ஹாவ் தம். ஓகே, அதர் அனிமல்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா தம்பு இருக்காது, கிளா தான் இருக்கும். சரியா? இது பேசிக்ஸ். எனக்கு என்ன புரியுதுன்னா, ஆக்சுவலி இது சேவ் பண்ணிடுறீங்களா? இதை சேவ் பண்ணுறேன். வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் ஃப்ரம் இந்த கொஸ்டின், இப்போ இது எனக்கு இனிஷியலா புரியல. நானுமே இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல தான் யோசிப்பேன். அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, ஈச் சப்ஜெக்ட்ல ரொம்ப பேசிக், நாட் இப்போ தயபாகாவும் மித்தாக்ஷராவும் லால விச் இஸ் த மோஸ்ட் பேசிக் அதை கேட்கறாங்க. நான் சொல்ற புரியுதா? 100 கொஸ்டின்ஸ், பாலிட்டி, ஜியாகிரபி, எக்கனாமிக்ஸ், ஹிஸ்டரி, கோ இன்சைட். அதர் ஏரியாஸ் இருக்குல்ல, நம்மளோட ஆப்ஷன்ஸ் யோசிச்சுக்கோங்க. நான் சொல்றது புரியுதா? இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா சரி, ஓகே, இது வந்து அனிமல் பிஹேவியர், ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபானா. இப்போ இந்த பிரைமேட்ஸ் கொஸ்டின் நான் சொல்றேன்ல, 4 ஏதோ ஒரு கொரில்லாவோ ஒரு சிம்பான்சியோ ஏதோ ஒரு இது இருக்குன்னா சிம்பான்சி போடுறேங்க. நான் சொல்றது புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஈச் சப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு தியரி, ஒரு பொலிட்டிக்கல் திங்கரோட தியரி வச்சிடுறாங்க. டயலெக்டிக்கல் மெட்டீரியலிசம், அந்த மாதிரி சோசியாலஜி, ஏதோ ஒரு அதாவது ஈச் சப்ஜெக்ட்ல ஒரு 20 சப்ஜெக்ட் 20 சப்ஜெக்ட் இருக்கு. அந்த 20 சப்ஜெக்ட்ல இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ்ல இருந்து கொஸ்டினை தே ஆர் புட்டிங் இட் இன் ஆஸ் யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் பேப்பர். அவ்வளவுதான். இதுல நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸா கனெக்ட் பண்ணி விட்டுறாங்க. இப்ப தயபாகா மித்தாக்ஷரா இப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் இப்ப ஏதோ இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பேப்பர்ல, ஆனா அதுதான் பேஸ் ஆஃப் இவங்களோட ஸ்டடீஸ். நான் சொல்ற புரியுதா? சோ இதை எப்படி பாருங்கன்னா, அந்த கொஸ்டின் என்ன, எதை வச்சு கேட்டிருப்பாங்க, எந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் இது, அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ். சரியா? இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஹேலோ கிப்பான் வந்து இது கரெக்ட், இது கரெக்ட், இது கரெக்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல்சோ தேர் இன் அதர் ஏரியாஸ். சோ அதாவது ஒரு ஏரியா ஆஃப் நார்த் ஈஸ்ட். இந்த 4 அதாவது இட்ஸ் தேர் அவுட் சைட் ஆல்சோ. அந்த மாதிரி இந்த 4 சிம்பான்சி, கொரில்லா, கிப்பான், அதான் இந்த 4ல இந்தியால 1 இஸ் தேர். அது இதுதான்.
சிம்பான்சி, கொரில்லா, கிப்பான், ஒராங்குட்டான். ஒராங்குட்டான் வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியால தான் இருக்கும். ஓகே, சிம்பான்சி, கொரில்லா ஆப்பிரிக்கால தான் இருக்கும். கிப்பானோ சம்திங் லைக் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா. இந்தியால தான் there is one species which is called as halo gibbon. அதுதான் இந்த ஸ்பீஷிஸ். சரியா? this one I feel I thought this can be an answer. This one correct. இது கரெக்டா? இது they had a trade with Rome. சங்கம் டைம்லலாம் அரிக்கமேடு இதெல்லாம் வந்து they have a trade from the beginning. This is not true. So if you remove this, answer will come. Okay. Sangam literature evolved with minimum external influences, developing as an independent. Correct தான். Okay, so can you இது வந்து ஈஸி. ரெண்டு क्वेश्चन தான் இருக்கு. ரெண்டு மருஸ்தலி ஒன்னு. ஓகே, மருஸ்தலி ஒன்னு. இது this one எடுத்துருங்க. So Argentina is undergoing severe economic crisis, adversely affecting the quality of life. Correct. The recently elected government has successfully slowed down. ஏங்க அது ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட்னா செகண்ட், ஃபர்ஸ்ட் ராங்னா தான் செகண்ட் கரெக்ட். ஸ்லோட் டவுன் தானே. ரீஸ்டோர்ட் த எக்கனாமிக் ஸ்டெபிலிட்டி இல்ல. இந்த கொஸ்டினை இது வச்சுக்கிறீங்களா? இதை கடைசியா திருப்பி பார்ப்போம். சரியா? இந்த கொஸ்டினை திருப்பி பார்ப்போம். இது இல்ல, போன வருஷம் கொஸ்டின். குரூப்ல இந்த லாஸ்ட் 2 வீக்ஸ் நான் இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ணி போட்டுறேன். ஓகேவா? இதை வச்சு ஒரு 3 கொஸ்டின் இருக்கு. சூடான், இப்ப நேத்து திருப்பி சூடான்ல போய் ஏதோ சண்டை போட்டாங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸ் இருக்கும்ல, அதுல பெரிய பெரிய சண்டை நடந்துட்டு இருக்கும்ல. நான் என்ன பண்றேன், அந்த ஏரியாஸை எடுத்து போடுறேன். குரூப்ல அதை நோட் பண்ணிக்கவங்க போதும். நான் சொல்றது புரியுதா? அது என்ன லாஜிக்கல் ஐ வில் டூன்றது அது நான் நோண்டி சொன்னேன்னா அதுக்கு 2 மணி நேரம் ஆகும். நான் அந்த லாஜிக்ல எனக்கு தெரியும் இந்த ஏரியால பிரச்சனை இருக்குது. அந்த பிரச்சனை உள்ள ஏரியாவை நான் குரூப்ல சும்மா போட்டுட்டே இருக்கேன். சும்மா பார்த்துக்கோங்க. அர்ஜென்டினா ப்ராப்ளம், சூடான்ல நேத்து ப்ராப்ளம், நேத்து எங்கேயோ போய் அடிச்சு இது அதான் உலகம் ஃபுல்லா இப்படி ஆளாளுக்கு அடிச்சுக்கிட்டே வாழ்றதுதான் வாழ்க்கையா இருக்கு. நேத்து போய் ஏதோ ஒரு சூடான், ஓகே கரெக்ட் தான், சூடான்ல தான் நேத்து. சரியா? கேன் யூ கோ, அதையும் போய் பாத்துருங்க. எதுங்க சவுத் சூடானா? எதுங்க? ஓ, அங்க போய் அடிச்சிருக்காங்களா? அதான் நேத்து சும்மா இல்லாம அங்க போய் ஏதோ பண்ணிருக்காங்க. திஸ் ஒன், in the context of financial market, which is the following increase the liquidity risk. அதாவது ரிஸ்க் வந்து when it will increase அப்படின்னா this one, அதாவது ஷார்ட் டேர்ம் பாரோயிங் இருக்குல்ல, மணி மார்க்கெட், கேபிட்டல் மார்க்கெட். போய் ப்ளீஸ் செக் இட். மணி மார்க்கெட், கேபிட்டல் மார்க்கெட். அந்த மணி மார்க்கெட்ல லாஸ்ட் டைம் ஆனா கேட்டாங்க, கால் மணி மார்க்கெட்னு ஒன்னு இருக்கும் தெரியுமா? கால் மணி மார்க்கெட், அதாவது they are thinking about extending the time limit. It was still 5 PM இருந்துச்சு. அவங்க வந்து ஃபுல் டே இல்ல 7 o'clock வரைக்கும் பண்ண முடியுமான்னு ரீசெண்டா பேசிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அகெயின் கேன் யூ செக் அந்த கால் மணி மார்க்கெட்டை? நான் சொல்றது புரியுதா? கால் மணி மார்க்கெட்டை லாஸ்ட் டைம் ஆனா கேட்டாங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் தே வில் ஆஸ்க் அகெயின், பட் அகெயின் ஐ எம் ரிப்பீட்டிங். இந்த லாங்குவேஜும் லாஸ்ட் டைம் கேட்டாங்க. ஆனா அகெயின் ஐ வில் சே பிரகிருத். நான் சொன்னேன் தெரியுமா? பிரகிருத் நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன்ல, பிரகிருத்தை மட்டும் கேன் யூ செக்? PIB இருந்து I have shared it again. Is Prakrit Apabramsha? இந்த பிரகிருத், ஏன்னா அப்பபிரம்ஷான்னு நான் சொன்னேன். பாலி வந்து புத்திசம், அப்பபிரம்ஷா வந்து ஜெயினிசம். சரியா? சிடிஎஸ்ல அது கொஸ்டின், நான் முதல்வன், அதான் சிடிஎஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின் கேட்டாங்க. சிடிஎஸ்ல அப்பபிரம்ஷா இருந்துச்சு அதுல. அப்போனா அது சிடிஎஸ்ல இந்த வருஷம் கேட்ட கொஸ்டின். சிடிஎஸ்ல வந்து அப்பபிரம்ஷா கேட்டாங்க. பிரகிருத்தும் இருந்துச்சு சிடிஎஸ்ல, பிரகிருத்தும் இருந்துச்சு. ஐ டு நாட், ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம யூபிஎஸ்சிலையும் லாங்குவேஜஸ் கேட்டாங்க, எந்தெந்த லாங்குவேஜ்னு. ஸோ ஐ எம் நாட் ஷுர் வெதர் தே வில் ஆஸ்க் தட். நான் அதனாலதான் சொன்னேன்
மராட்டாஸோட ஃபோர்ட். சரியா? அது நம்ம போன வாட்டியே நான் சொல்லிட்டேன். மராட்டாஸோட ஃபோர்ட் யுனெஸ்கோ சைட்ல தே ஆர் திங்கிங் அபவுட் இன்க்ளூடிங்கா ஏதோ ஒண்ணு. அந்த மொய்தீன் கொஸ்டின் லாஸ்ட் டைம் வந்துருச்சு. சார் மொய்தீன்னா அந்த அசாம். ஐ வாண்ட் யூ டு செக் இதெல்லாம் க்ளோஸா. யுனெஸ்கோ சைட்டு, யுனெஸ்கோல இன்டான்ஜிபிள் ஹெரிட்டேஜ் சைட்டுன்னு ஒன்று இருக்கு. சாரி, ஹெரிட்டேஜ் சைட் இல்ல, இன்டான்ஜிபிள் லிஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த 2 லிஸ்டும் விக்கிபீடியால பார்க்காம டு நாட் கோ இன்சைட். நான் சொல்ற புரியுதா? இன்டான்ஜிபிள் லிஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கு, யுனெஸ்கோ லிஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கு. விக்கிபீடியா தான். நோ புக்கு, நோ கல்ச்சர், நத்திங், ஒரு இதுவும் கிடையாது. விக்கிபீடியால அந்தந்த சைட் என்ன, இது என்ன சைட்டு. வென் யூ ஆர் ரீடிங் ஹிஸ்டரி, இப்போ யுனெஸ்கோ சைட்ல இந்த ஃபோர்ட் என்ன, கேன் யூ செக் இட்? ஸோ இதுக்கு தான் ஆன்சர். ஓகே, திஸ் ஒன் ரைட்டு. ஏன் ராங்க? ஹையஸ்டா? யூவிஏ வந்து அப்படியா? எத்தனை இருக்கு? யூவிஏ பிசியா ஹையஸ்டா? இந்த 3 ரேஸும் கேன் யூ செக் இட்? ஆனா இதுக்கு ராங் தான். ஓகே, யூவி ரேஸ் லாஸ்ட் டைம் ஐஆர் ரேஸ வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் தே ஹட் ஆஸ்க்ட். இப்போ சன்லைட் இருக்குல்ல, சன்லைட் எல்லாம் டெஃபினட்டா பாத்துருங்க. சன்லைட்டோட காம்போசிஷன் நம்ம கிளாஸ்ல பேசிட்டோம். இந்த லாஸ்ட் மினிட்ல எல்லாம் இதை தான் பண்ணணும். இதுதான் ரிவிஷன். இப்போ ஜியோகிராஃபி புக்கெல்லாம் யூ ஷுட் நாட் ரீட். யூ ஷுட் ரீட் ஜியோகிராஃபில ஸ்டார்ஸ் இருக்கு, ஸ்டார்ஸோட ரேடியேஷன். இப்போ சன் இஸ் எ ஸ்டார், சன்னோட ரேடியேஷன். சன் வந்து என்ன ஸ்டாரு, ஒயிட் டுவார்ஃபா, இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும். ஒயிட் டுவார்ஃப்னா என்ன, அந்த கீவேர்ட்ஸ் ஸ்டார்ஸ்ல நிறைய இருக்கும், பல்சார், எல்லாமே பார்க்கணும். நான் சொல்றது இந்த நேரம் தான் பார்க்கணும். இதுதான் டைம். இந்த லாஸ்ட் மினிட்ல நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ன்னு ஓகே அது நம்ம பண்ணலாம். ஆனா இந்த மாதிரி இருக்குல்ல கான்செப்ட்ஸ், ஒயிட் டுவார்ஃப்னா என்ன, பல்சார்னா என்ன, வேற ஏதாவது நேம் இருக்கு? ஏதாவது இது மேக்னட்டாரா? அது படம்டா. நியூட்ரான்ஸா? இந்த நாசால நாசா சைட்ல ப்ளீஸ் செக் இட். இந்த யூவி ரேஸ், நம்மளோட சன்லைட்டோட காம்போசிஷன். ஏன்னா அதை வந்து போன தடவை ஐ திங்க் ஐஆர் வந்து காம்போசிஷன் கேட்டாங்க. ஐஆர் இதெல்லாம் கொஸ்டின் நான் சொல்ற புரியுதா? இதெல்லாம் தான் ப்ரெடிக்ஷன் கொஸ்டின். இது வரும். நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல என்ன சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னு ஓடணும்னா அவங்க என்ன கேட்க போறாங்களான்னு தெரியாது. அது சான்ஸே இல்லை. உலகத்துல என்னன்னோ கண்டுபிடிக்கிறான், அதனால நம்மளால கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியாது. ஓகேவா? திஸ் வாஸ் அ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின். இது நான் சொன்னல, இது வந்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ். இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின். பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்ல கான்ஸ்டிடியூஷனல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஹூஸ் பவர்ஸ் ஆர் லிமிடெட். இதுதான் பாயிண்ட். இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். இது பாலிட்டி கிடையாது. நான் சொல்றது பாத்துக்கோங்க. ஒரு ஏரியால ஒரு சப்ஜெக்ட்ல தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஒன் கொஸ்டின். அக்ரில இருந்து ஒரு கொஸ்டினை கேட்டு விட்டுறாங்க. ஆனா தே ஆர் ஆஸ்கிங் இன் சச் a way that nobody can answer. இதுதான் பிரச்சனை. அந்த ஆப்ஷன் பையனும் எழுதக்கூடாது. அவ்வளவு ஒரு நல்ல எண்ணம் உங்களுக்கு. So answer, can I include this? Okay, this one, it's about Guptan age. Saw for flourishing, is this true? True. இந்த குப்தால சயின்ஸ், இந்த கிளாஸ்ல ஐ ஹவ் செட் இட். இந்த சயின்ஸ் ஒரு சாப்டர் இருக்கு ஓல்டு என்சிஆர்டில, செக் பண்ணிருக்கேன், ப்ளீஸ் பாத்துக்கோங்க. திஸ் இஸ் ட்ரூ தான். இந்த ஏன்னா குப்தன் ஏஜ் அந்த சயின்ஸ், இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் 0 பை, இந்த அந்த ஆரியபட்டா இருக்கார்ல ஒரு பை கூட சொன்னது, பை இருக்குல்ல 3.414, இது ஒண்ணு. அப்புறம் சன் வி ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சன், இதுவும் அவர் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் பிரம்மகுப்தான்னு ஒருத்தர் வருவார், ஆரியபட்டா அண்ட் பிரம்மகுப்தா. இந்த 3 இந்த நேம்ஸ், இந்த இது மட்டும் பாத்துக்கிறீங்களா குப்தால ஹிஸ்டரி படிக்கும் போது அந்த வாட் தே ஹேவ் டன். இது நம்ம என்சிஆர்டி புக்ல என்ன இருக்கோ அதேதான், வேற எதுவும் இல்ல. திஸ் ஒன் ஓகே.
This one, global demand for Indian textiles strengthened religious patronage. Correct. Fourth one, tapa. Social structure of the Gupta period was unique in the world as it was only civilization to implement. No. And no. In the idhilala, please note the wording. And the wording வந்து இந்தியாவுக்கு ஆப்போசிட் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா யூஸ்வலா தப்பா தான் இருக்கும். இந்தியாவுக்கு ஆப்போசிட், இது இந்தியாவுக்கு ஆப்போசிட் தான். இதுங்க இது இருக்கு. ஏரபிள் லேண்டா? அந்த அளவு இல்ல. இங்க பாருங்க, ஏரபிள் அது வந்து ஆக்சுவலா ஏரபிள் லேண்டு இந்தியால அதிகமா அந்த கொஸ்டின்ல. சைனா அந்த இடத்துல போகாதீங்க. நான் சொல்றது யூ ரீட் தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபேக்சுவல் பேசிஸ்ல நான் சொல்லல. இப்போ விச் ஹாஸ் த ஹையஸ்ட் ஏரபிள் லேண்ட், சைனாவா இந்தியாவா? இந்தியாவுக்கு அகேன்ஸ்ட் போக கூடாது. சாரி, அப்ப சைனா கிடையாது, இந்தியா தான் போகணும், அப்படி கிடையாது. ஐம் சேயிங் இது வந்து ஒரு சோசியலாஜிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இந்தியாவுக்கு பேட் நேம் கொடுக்குது. ஸோ யூஸ்வலி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூபிஎஸ்சியில வைக்க மாட்டாங்க. திஸ் இஸ் ராங். ஸோ தட் இஸ் ராங் ஆல்சோ. ஆக்சுவலி zero was invented or discovered in India. It went to Islamic countries, then went to Europe, and all that Renaissance la solluvaangala, Renaissance la Oxford la first ஒரு புக் இருந்துச்சு. அந்த புக்ல சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட மெட்டீரியல்ஸ் வேர் சான்ஸ்கிரிட் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் ஆஃப் குப்தன் and the periods before. சொல்ல புரியுதா? இந்த ஆக்ஸ்போர்டு, இன்னும் 2-3 யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. இந்த 3 யூனிவர்சிட்டியில இருந்து தான் யூரோப்பியன் ரினைசன்ஸ் வந்து அரைஸ் ஆகும். அந்த யூனிவர்சிட்டியில சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட புக் வந்து சன்ஸ்கிரிட்ல இருந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணப்பட்ட புக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ட்ரூ. ஸோ யூரோப்பியன் ரினைசன்ஸ்க்கு இந்தியா தான் காரணம்னு சொல்லி ஒரு ஆன்சர் இருக்கு. ஆன்சர் ஓகே 2 அவ்வளவுதான். இந்த பிளேசர் டெபாசிட்ஸ்னா டு யூ நோ? அதாவது ரிவர் வாட்டர், இது அதாவது பிரஷியஸ் மெட்டல், இது ரெண்டு கிடையாது. இந்த நான் பாக்ஸைட் கூட ஐ வாஸ் திங்கிங். காப்பர் வந்து ஆக்சுவலா நம்ம காப்பர் ஏஜ்லயே இஃப் யூ சி காப்பர் ஏஜ் தான் ஃபர்ஸ்ட் வுட் ஹேவ் கம். தட் இஸ் பிகாஸ் காப்பர் இப்படி கிடைக்கும், அதுல கலர் கலரா இருக்கும், ப்ளூ கலர் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். தட்ஸ் வை ஹியூமன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் காட் அட்ராக்டட் டு தட் அண்ட் ஸ்டார்டட் மெல்டிங் தட். இந்த கலர் இருக்கிறது தானே. அயன் வாஸ் ஹையர் மெல்டிங் பாயிண்ட், ஸோ லேட்டரா மெல்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் காப்பர் ஏஜ், அப்புறம் பிரான்ஸ் ஏஜ், அப்புறம் அயன் ஏஜ். ஆனா பிளேசர் டெபாசிட்ஸ் வந்து கோல்டு, இந்த பிளாட்டினம் அண்ட் டின் இந்த மாதிரி. இந்த லித்தியம் ஐ ஹவ் செட்ல லித்தியம் கோபால்ட், இந்த லித்தியம் கோபால்ட் ஏரியா பார்த்துருங்க. லித்தியம் கோபால்ட் ஏரியா, ப்ளீஸ் செக் இட். ஓகே, இன்னொரு ஃபாஸ்டா ஒரு 10 questions ஐ வில் டூ அண்ட் தென் கிவ் அ பிரேக். ஓகே, அதுக்கப்புறம் திருப்பி மேபி வில் அசம். இது ஓகே, ஆக்சுவலா இஷ்வாக்கூஸ் இருக்காங்கல்ல, இஷ்வாக்கூஸ் அந்த ஆந்திரால, ஓகே ஆந்திரால they were responsible for புத்திசம்க்கு வந்து அமராவதி சைட் இருக்குல்ல, they were there. Okay, இந்த இண்டோ பார்த்தியான்ஸ்லாம், இண்டோ பார்த்தியான்ஸ் do you remember a person? இண்டோ பார்த்தியான்ஸ் வந்து நேம் ஐ ரிமெம்பர் இஸ் கோண்டோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு ஒருத்தர், கோண்டோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் சம்திங். அவரை தான் செயின்ட் தாமஸ் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு சேஞ்ச் பண்ணுவார். யூ ரிமெம்பர்? குஷானாஸ்ல தான் அந்த மகாயானா புத்திசம் வில் கம். ஆனா குஷானாஸ் டைம்ல மகாயானா புத்திசம் அண்ட் மதுரால இந்த மதுரால 2 இருக்கும். ஒன்னு காந்தா அந்த சைடு இருக்கும், இன்னொன்னு மதுரால ஹிந்து ரிலிஜியன் பேஸ்ட் ஸ்டாச்சுஸ் வில் கம். நான் சொல்றது புரியுதா? 2 டைப் ஆஃப் புத்தா இருப்பாங்க. காந்தாரா புத்தா ஒன்னு இருக்கும், மதுரா புத்தா இருக்கும். 2 புத்தாஸ் இருக்காங்க. ரெண்டுமே இந்த டைம்ல தான். இந்த மதுரால புத்தா பிளஸ் this image will also be there. Hindu image will also be, Brahminical image will also be there. So this is correct. Next, இது Sinai Peninsula na, do you know which is there? See, on the West Asia, see this time on the West Asia ve பாத்துருங்க. அத வந்து I have repeatedly said. நான் அந்த last classல I said la Kurds.
see this fellows have supported இப்போ இதுல வந்து பாகிஸ்தான் சப்போர்ட் பண்ணது டர்க்கி, அசர்பைஜான், both of them have supported. நிறைய ட்ரோன் வந்தது டர்க்கி தான். ஸோ அந்த டர்க்கியில இருக்க கர்ட் ரீஜன் செக் பண்ணிருங்க. கர்ட் ரீஜன் I have said it already. Turkey will be like this, Syria will be like this, Iraq will be like this. இந்த இடத்துல அர்மேனியாவா அசர்பைஜானா? அர்மேனியா, அசர்பைஜான் இங்க. அஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அர்னா ஃபர்ஸ்ட் இப்படி வரும், அசர்பைஜான் தான் அங்க. இங்க ஒரு லேக் இருக்கு, இது என்னது? காஸ்பியன். சரியா? திருப்பியும் சொல்றேன், மேப்ல வெஸ்ட் ஏஷியா இந்த வாட்டி இந்த ரெண்டு இதுல வெஸ்ட் ஏஷியா ஒண்ணு, ரெண்டாவது இந்த கர்ட் ஏரியா. இந்த ஏரியால இந்த நார்த் சவுத் ரூட் இருக்குல்ல, அந்த நார்த் சவுத் ரூட்னு ஒண்ணு இருக்கும். சோ இப்படி டச் பண்ணி மாஸ்கோக்கு போகும். டச் பண்ணி இந்த ரெண்டு ஏரியா பார்க்கணும். இந்த கர்டிஸ்தான் ஏரியாவை பார்க்கணும். இந்த கர்டிஸ்தான், ஏன்னா this person and this person supported Pakistan now. இந்த ஏரியால ஆல்ரெடி ப்ராப்ளம் இருக்கு. இந்த ஏரியா தான் கர்டிஸ்தான். சரியா? அந்த கர்டிஸ்தான் ஏரியால how it is இப்போ சிரியால டெமாஸ்கஸ்ல லாஸ்ட் டைம் I told you சிரியால ப்ராப்ளம், அந்த கூ நடந்துருச்சு, they have changed it. அப்போ இந்த ஏரியாவை shall we see, இந்த இதையும் பார்த்துருங்க. சரியா? இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் எக்கனாமிக் காரிடாரையும் இந்த மூணு இதுவும் மேண்டேட்ரி. சரியா? இப்படிதான் சூஸ் பண்ணி பார்க்கணும். எல்லாத்தையும் படிச்சோம்னா மண்டை ஒரு மாதிரி வெடிச்சுடுங்க. நான் அதை தான் சொன்னேன், இதெல்லாம் கடைசி நேரத்துல யூ கேன் கம் டு அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தே ஆர் கோயிங். ஆனா ஆன்சருக்கே இன்னும் வரலையா? ஓகே, ஆன்சர் என்ன? சினாய் பெனின்சுலா சம்திங் லைக் அந்த இது இல்ல, இந்த இது பக்கத்துல. இஸ் இட் ட்ரூ? இது டெட் சி ட்ரூவா? டெட் சி வந்து உள்ள இருக்கும், அது ஜார்டனோ எங்கேயோ அங்க இருக்கும்ல, அந்த டெட் சீல தான் கிரைஸ்ட் வந்து வாக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 5 எடுத்துட்டா ஓகே. ரெட் சி இருக்கா? கல்ஃப் ஆஃப் சியூஸ்னா இப்படி வரும்ல. ஸோ சினாய் பெனின்சுலா வரும், அந்த ஈஜிப்ட் பக்கத்துல வரும். திஸ் ஆல்சோ இஸ் ட்ரூ. திஸ் இஸ் ட்ரூ. ஆன்சர் இஸ் ஏ. Okay, and the Kurdistan, please check it. This one? Constitutionally, is it specified who? 27, 27B, 27B, A da, 27A. Okay, here Constitution does not specifically say who is going to handle. It says they can be removed, resign and things, but who is going to play their part is not specified very correctly. Adavadhu Constitution does not explicitly, maybe Supreme Court can implicitly say interpreting the Constitution. The word irunduchuna constitutionally it should have said. Correct? This one. இது வந்து alternate investment fund na இந்த hedge fund எல்லாம் மீன் பண்றாங்க. hedge fund. They are permitted to use leverage and complex trading strategies. True da. Okay, AFs receive certain incentives or concessions from SEBI or the government due to the. இது நான் செக் பண்ணி சொல்றேங்க, எனக்கு இன்சென்டிவ் கொடுக்குறாங்களான்னு தெரியல. ஆனா இந்த ஹெட்ஜ் ஃபண்ட்லாம் இருக்காங்கல்ல, they are permitted for use of leverage தான். இந்த இதுல கீ வேணா செக் பண்ணிடுங்க, which I will also put and you can check. இதுதான் இந்த alternate investment fundனா. மியூச்சுவல் ஃபண்ட், do you know that மியூச்சுவல் ஃபண்ட்னா என்ன தெரியும்ல? மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இந்த மூணு இது பாத்துருங்க. மியூச்சுவல் ஃபண்ட், ETF, I have said it la, ETF last time they have asked. ஆனா இந்த ETF கோல்ட் பாண்ட், இந்த 3 வந்து this time I feel something related to this application தான். மியூச்சுவல் ஃபண்ட்னா என்ன, ETF னா என்ன? மேபி as I go, ஏன்னா one more question இருக்கு, அதுல little I will explain.
சரியா? இதுக்கு ஆன்சர் கீ இதுல இருக்கும், பார்த்துடலாம். திஸ் ஒன், திஸ் ஒன் கரெக்ட், திஸ் ஒன் கரெக்ட், திஸ் ஒன் கரெக்ட். இது ஏன் தப்பு? சவுத் ஈக்வட்டோரியல் கரண்ட் ஹெல்ப்ஸ் இன் கோரல் ரீஃப்ஸ். ஆனா இது ஒரு டஃப்பான கொஸ்டின் தான். இது வந்து கரெக்ட். ஐ மார்க், ஆனா 2 தான், 2. ஓகே, நானும் என்ன பண்ணேன்னா இது வந்து ஹாட், அதனால கோல்ட் வராதுன்னு ஐ மார்க். பட் அந்த இதுல வந்து ஹெல்ப்ஸ் இன் கோரல் ரீஃப் க்ரோத்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா மீனிங் என்னன்னா இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் நியூட்ரியன்ட். சி, இப்போ நான் ஹீட்னு நினைச்சேன், ஆனா இட் ஆல்சோ கிவ்ஸ் திஸ் நியூட்ரியன்ட். அப்போ வந்து இட்ஸ் தேர். இந்த கொஸ்டின் தெரியுமா? என்சிஆர்டில இட் இஸ் தேர். பனியா, இப்போ இட்ஸ் கால்ட் அஸ், காந்திஜி இருக்காருல்ல, காந்திஜியை வந்து பனியா இதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்த குஜராத் அந்த பனியான்றது குஜராத் பக்கத்துல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து when they come they will establish factories. இப்போ these factories will be here. சும்மா ஓகே, இந்த ஃபேக்டரி அப்படின்னா கோடவுன் தான். ஃபேக்டரினா கோடவுன். இந்த ஃபேக்டரியில இருந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ ஹேவ் டு ஹேவ் காட்டன், ஸோ காட்டன் வில் பி எங்க இருக்கும்? டெக்கன் பிளாட்டோல தானே இருக்கும், பிளாக் சாயில்ல தான் இருக்கும். ஸோ காட்டன் வில் பி இன்டீரியர். ஹவு தீஸ் பீப்புள் கேன் கோ ஹியர்? ஸோ அப்போ தே ஹாவ் ஒரு இன்டர்மீடியேட்டரி, அதுதான் பனியன். சரியா? இந்த பனியா வாட் தே வில் டூ, தே வில் கோ ஹியர், ட்ரேட் அண்ட் கம் ஹியர். அதனாலதான் பாம்பே பிகம்ஸ் த ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா. இதுல பனியா மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க, பார்சிஸ் இருக்காங்கல்ல. இப்போ நம்ம நிறைய ரத்தன் டாடா, ஆல் த பார்சிஸ் வந்து ட்ரேடிங் கம்யூனிட்டியா, கேபிட்டல் ஜெனரேட்டிங் கம்யூனிட்டியா இம்பார்ட்டண்டா ஆனதுக்கு காரணம் திஸ் பாயிண்ட். That is because these were the places in which you established factory. அதாவது அவங்க வந்து when they trade இப்படி போவாங்கல்ல, அப்போ கேபிட்டல் அக்யூமுலேஷன் இங்க தான் ஆகும். அதனால தான் டுடே பாம்பே இஸ் த ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா. அதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து இந்த பனியான். இங்க வந்து துபாஷ்னு ஒன்னு இருந்தாங்க. இங்க மெட்ராஸ்னா தமிழ்நாடுல. இப்போ இங்க ஃபேக்டரி இருந்துச்சுல, நம்மளுக்கு இங்க ஃபேக்டரி இருக்கும். இந்த ஃபேக்டரியில போயிட்டு உள்ள போய் வாங்கிட்டு வரணும்ல, அப்போ வந்து துபாஷ்னு சொல்லுவாங்க. துபாஷ்னா தோபாஷா, டூ. இது வந்து பனியா. நம்ம இதுல வந்து துபாஷ்னா they can speak 2 languages, language of the population, language of English. சரியா? அது செக் பண்ணிக்கிறீங்களா? அதனாலதான் இந்த பச்சை பாஸ் காலேஜ் எல்லாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் இது போய் சும்மா ஹிஸ்டரி. நான் மாடர்ன் இந்தியா முடிக்கல, ஆனா இதெல்லாம் ஜாலியா இருக்கும், இதெல்லாம் போய் படிங்க. பச்சை பாஸ் காலேஜ் இருக்குல்ல, பச்சை பாஸ் காலேஜ் யாரு ஃபண்ட் பண்ணான்னு பாருங்க. ஓகேவா? யாருங்க? பச்சை பாஸ் காலேஜோட ஃபண்டர் யாருன்னு பாருங்க. அவரோட ஹிஸ்டரி பாருங்க. அவரோட ஹிஸ்டரி எங்க போகுதுன்னா, அவர் வந்து அந்த துபாஷ் லைன்ல வர்றாரு. சோ அந்த துபாஷா இருந்திருந்தாதான் யூ கேன் ஹேவ் கேபிட்டல். சொல்ற புரியுதா? ஏன்னா காசுன்றது தே ஒன்லி கேவ், ட்ரேட் தே கெட் and they give the money to the dubash or the baniya, and hence you will see all the important trading communities வந்து ஒன்னு பனியாவா இருப்பாங்க, இல்ல இங்க இருக்கிறவங்க அந்த துபாஷ் ரீஜன்ல வருவாங்க. இந்த எக்மோர் நிறைய நீங்க பாத்தீங்கன்னா, எக்மோர் இந்த இடத்துல எல்லாம் லேண்ட், இந்த லேண்டு இதெல்லாம் வந்து லீனியேஜ் எங்க போகுதுன்னா அந்த துபாஷ்ல தான் போகுது. புரியுதா? எப்படி பனியா, இப்போ நம்ம அம்பானி அதானி எல்லாம் இருக்காங்களா, அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த அந்த இதுல வருவாங்க. சோ ஆன்சர் சொல்லியா? ஐயோ, ஆன்சர் அது ஒரு ஆக்சுவலா ஹிஸ்டரி இஸ் வெரி வெரி நைஸ். யூ கேன் இஃப் யூ ரீட். இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல தான் see once in the point to remove this they put railways. இப்போ without this I can go get the, ஏன்னா they had to go இல்ல, சோ பனியாலாம் வேணாம் நம்மளே போயிடலாம் அப்படின்னு ரயில்வே கண்டுபிடிச்சோன்னா ரயில் போட்டுருவானுங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நீ ரயில் கண்டுபிடிச்சு என்ன விட்டுட்டிய அப்படின்னு நானே ஒரு மில் ஆரம்பிக்கிறேன்னு அகமதாபாத் காட்டன் டெக்ஸ்டைல் மில்லுன்னு ஆரம்பிப்பாங்க. தெரியுமா? காந்திஜி 3 ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுவாரு, கரெக்டா? சம்பாரன், இன்னொன்னு அது அகமதாபாத். அந்த மில் வந்து அங்கதான் வரும். புரியுதா? இதுக்கெல்லாம் ஹிஸ்டரி இருக்கு. அதுலதான் நேஷனலிஸ்ட் அண்ட் இவங்களுக்கு சண்டை வரும். ஸோ
இந்த குரூப்ல இருந்த எல்லாரும் கொஞ்சம் மணி வச்சிருக்கவங்க இப்படி வந்துருவாங்க. அவங்க எல்லாம் நேஷனலிஸ்ட் ஆயிடுவாங்க. இங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹிந்து பேப்பர், நம்ம ஹிந்து பேப்பரே இருக்குல்ல, எல்லாரும் ஆரம்பிச்சது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பார்ட்ல தான் வருவாங்க. சரியா? இப்ப இது ஹிஸ்டரி. சரி, ஓகே, வேணாம். இது போய் பாருங்க, செக் பண்ணுங்க, இதெல்லாம் செக் பண்ணுங்க. ஓகே, இதெல்லாம் இவ்வளவு இது இல்ல, சும்மா வாயில டக்குன்னு வந்துருச்சு சொல்லிட்டேன். பட் ஆனா ரயில்வே கம்ஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரயில்வே எல்லாம் பாத்துக்கிறீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ரயில்வே, ஃபர்ஸ்ட் டெலிகிராஃப், இதெல்லாம் ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு டெல் யூ. ஐ விஷ் ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு டெல் யூ. இதெல்லாம் பாத்துருங்க. டெலிகிராஃப் ஃபர்ஸ்ட், ரயில்வே, இது எந்த வைஸ்ராய் ஆர் சாரி கவர்னர் ஜெனரல்ல, டெலிகிராஃபும் இது பென்டிகா யாருன்னு பாருங்க, எந்த கவர்னர் ஜெனரல் பாருங்க. சரியா? அந்த நான் போட்ட அந்த ஒரு இது இருக்கும், ஒரு ஷெட்யூல் இருக்கும். அந்த ஷெட்யூல்ல ஐ ஹவ் மென்ஷன் திஸ். இதெல்லாம் படிக்காம ஷுட் நாட் கோ. சரியா? இதுக்கு ஆன்சர் பணினி. நான் சொன்னேன் தெரியுமா, கிளாஸ்ல சொன்னேன், இவர் ஒரு 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 500 பிசில இட் இஸ் தேர். இந்த புஷ்யமித்ர சுங்கா அசோகாக்கு ஆஃப்டர் தான் கம்ஸ். புஷ்யமித்ர சுங்கா, கன்வா, சுங்கா கன்வா. ஆனா பணினி, அசோகா வந்து 300 பிசி. திஸ் இஸ் ட்ரூ. இதுவும் இது ஓகே, சாரி சாரி. இந்த இதுல நவரத்னான்னு இருக்காங்க. அந்த நவரத்னா பேர் வர மாட்டேங்குது. சோ நவரத்னால திஸ் நவரத்னா இஸ் ஆல்சோ தேர். அக்பருக்கு ஆல்சோ யாருங்க? ஓகே, பிவைக்கு அக்பருக்கு இல்ல, அது அக்பர் நவரத்னா. அக்பர் இருக்காரா? அக்பருக்கு ஒரு நவரத்னா இருக்காங்க. இந்த ரெண்டு நவரத்னாவும் பாத்துக்கிறீங்களா? இதுக்கு இந்த இவர் வந்து இதுதான், இவரோட இது நவரத்னா தான் இவங்கெல்லாம். இந்த லாஸ்ட் மினிட்ல டு நாட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். படிச்சுட்டு விட்டுருங்க, மண்டையில இருக்கும். இன்னும் 2 வாரம் தான் இருக்கு, நீங்க அங்க போனீங்கன்னா இருக்கும். ஆன்சர் இஸ் 1. இது சொல்ல நினைச்சேன். என்பிஎஸ் இருக்குல்ல, என்பிஎஸ் நியூ. நான் இன்னைக்கு வேணா ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கு, அது பிசினஸ் லைன்ல வந்திருக்கு. நான் இல்ல நீங்க அது நீங்க இப்ப நோண்டாதீங்க, நான் இன்னைக்கு குரூப்ல போடுறேன். என்பிஎஸ் பட்ஜெட்ல சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. அந்த இது இருக்கு தெரியுமா, அவங்க வந்து என்பிஎஸ், அதாவது அது நியூ பென்ஷன் ஸ்கீமா, தே ஹவ் சேஞ்ச் இட் திஸ் டைம். இந்த பட்ஜெட்ல அவங்க வந்து பழைய ஓல்டு இதுக்கெல்லாம் போக கூடாது, ஓல்டு ரெஜிம்க்கு வேணா நியூக்கே போயிடலாம்னு சொல்லிட்டாங்க. ஐ ஹாவ் ஒரு இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கு, நான் போடுறேன். சும்மா பிஐபில செக் பண்ணிக்கோங்க, இது என்ன நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம் என்ன. So this one, why in tropical areas they experience a relatively warmer and uncomfortable more the humidity in the air, the more discomfort you will feel. That is, you will not be able to sweat properly. அவ்வளவுதான். More water vapor in the air na, you cannot sweat easily into the air, and hence you will feel more discomfort. That is why if 30 degree na, it will feel 35 degree. 30 degree தான் இருக்கும், ஆனா 35. Answer is this one. 3 கொஸ்டின் தான் இருக்கா? 4 இருக்கா? 5 இருக்கா? 5 வந்துருச்சுன்னா ஓகே. This one, I think this one is an easy question. இன்னொரு ஒரு 5 minutes I will take. இதை நான் முடிச்சிடுறேன். இதை முடிச்சுட்டு 40 முடிச்சுட்டு மேபி ஐ வில் கிவ் அ பிரேக், தென் we can have some tea and then we can start. முடிச்சிடலாம். முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு ஃபைனலா எனி டவுட்ஸ், ஏதாவது டவுட் இருந்தா, ஏன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் சண்டே மேபி ஐ வில் ஹேவ் ஒரு மாதிரி வெறும் கான்செப்ட் கிளாஸ், கான்செப்ட் டெஸ்ட் கிளாஸ் இல்ல, ஈச் ஏரியால கான்செப்சுவல் கொஸ்டின் மட்டும் தான், நோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆர் நத்திங். நான் சொல்ற புரியுதா? பாலிட்டினா இது, ஹிஸ்டரினா அப்படி ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் ஐ வில் யூனோ மேக் இட் ரெடி. மேபி ஐ 3 டெஸ்ட் தான் வச்சிருந்தேன், 4 வச்சிடலாம் மேபி நெக்ஸ்ட் வீக். ஆனா இதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப எல்லாம் எதுவும் வேண்டாம், இந்த வாரத்தோட நீங்க போய் படிக்கணும். ஓகேவா? நான் இதுக்கப்புறம் உங்களை வந்து ரொம்ப யாரையும் இனிமே உங்களை வந்து நோண்ட விடாதீங்க. ஓகேவா? நீ பாஸ் ஆக மாட்ட, நீ வந்து இது ஆக மாட்ட அப்படின்னு யாரையும் சொல்ல விடாதீங்க. நீ இதை படிக்கலையா, இப்போ தோணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சிருக்கலாம், எனக்கே தோணும். உங்களுக்கு தோணலையா? தோணுதா? தோணுது, கேளு.
அவன் வாயில இருந்து இப்படிதான் வர வைக்கணும். நெக்ஸ்ட் சொல், லாஸ்ட்ல நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ ஐ வில் ஃபினிஷ் வித் தட். தென் திஸ் வீக் வீல் இதோட விட்டுறலாம். நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நான் கான்செப்ட் ஓரியன்டட் கிளாஸ், சாரி டெஸ்ட், ஒரு சிசாட் நான் அப்படி வச்சிடறேன். அதாவது யூபிஎஸ்சி மாதிரியே வந்து எழுதிட்டு யூ கோ அண்ட் செக் த கீ, அவ்வளோ. நெக்ஸ்ட் வீக் 2 சிசாட் இருக்குல்ல நம்மளுக்கு. நம்ம நான் என்ன பண்றேன், ஒரு சிசாட் வந்து வெட்னஸ்டே ஏதாவது வைக்கிறேன். நடுவுல வந்து டெஸ்ட் மட்டும்தான், டெஸ்ட் கீ. நெக்ஸ்ட் அது வந்து ஒரு டெஸ்ட், ஒரு சிசாட் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு வீல் 2 இருக்கு, 2 கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கலாம். ஓகே, யூபிஎஸ்சி மாதிரியே யூ கம் அண்ட் ரைட், அண்ட் அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் மாதிரி இருக்கும். யூ கம், சிட் டவுன் அண்ட் ரைட் லைக் யூபிஎஸ்சி. ஒரு 2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி லஞ்ச் சாப்பிட்டு திருப்பி வந்து எழுதுங்க. யூபிஎஸ்சி மாதிரியே ஃபீல் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? திஸ் ஒன் both are correct. This one is an easy question. ரெண்டு வேர்ட் இருக்கு ஆக்சுவலா எக்கனாமிக் சர்வேல. நான் இதை பார்த்தேன். ஆஃப் ஷோரிங் அண்ட் இந்த மாதிரி 2 வேர்ட் இருக்கு. நான் அதை எக்கனாமிக் சர்வேல இருந்து போடுறேன். இந்த ரீசென்ட்லி சீன் இன் நியூஸ் இந்த மாதிரிலாம் வரல. ஆஃப் ஷோரிங் அதாவது இந்த ட்ரம்ப் டாரிஃப் ஹீஸ் புட்ல, அதுக்கு மீனிங் வந்து ஹீ இஸ் ட்ரைங் டு கெட் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பேக் இன் டு ஹிஸ் ஷோர். இதுக்கு 2 வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க எக்கனாமிக் சர்வேல. நான் பார்த்து போட்டுறேன். எதுங்க? அந்த மாதிரி சம்திங் ஏதோ ஒரு ஷோர்னு வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு எக்கனாமிக்ஸ், டாரிஃப்னு போட்டு விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஏதாவது எரோஷனல் ஃபார்ம்ஸ்னு கொடுப்பாங்க, இது வந்து ட்ரம்ப் டாரிஃப் அப்படின்னு போட்டு விட்டுருங்க, அவ்வளவுதான். இந்த 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 நேம் வந்து ரீசென்ட்லி வந்து நியூஸ்ல வந்துச்சு அப்படின்னு ஏதாவது கொடுத்தா போட்டுருங்க. சரியா? இது இன்னொரு ஒரு 40 கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் பார்ப்போம். அது ஒரு பிரேக். அதுக்கப்புறம் இது இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டரோட இது கிடையாதுல்ல, இல்லையா? இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு நம்மளுக்கு நடுவில் ஏதாவது இது இருக்கா? நல்ல எதுவுமே கிடையாது. இந்த பஞ்சாப்ல தான் இது கிடையாது. 2 this 2 is correct. ஐயோ, this one is a tough question. This one is a tough question. I am going to leave. எனக்கு இந்த ஆல்கனாய்ட்னா வாட் ஐ நோ, ஃபீனால்னா ஐ நோ, பட் ஆனா I have no clue of what is what. Answer is this one. This one? C-ஆ? Why not cobalt and copper? இது இல்ல இது. ஓகே, why not இது? இத பிடிக்கணும். அதாவது டிஸ்ப்ரூவ், யூ ஷுட் டிஸ்ப்ரூவ். இதுல வந்துட்டோம், ஆனா டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணோம்ல. இந்த 2ல why this will not comeனா, இப்போ ஹைட்டின்னு ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு, வெஸ்ட் ஐ மீன் இந்த அது பேர் என்ன, கரீபியன் ஐலாண்ட்ல இருக்கு. how is it related to காப்பர் கோபால்ட்லாம் இல்ல. அந்த நாடே நாசமா போய் தான் கிடக்குது. ஓகே, அதுலயும் பிரச்சனை தான் இருக்கு. அதான் அது பாயிண்ட் என்னன்னா பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி, அவ்வளவுதான். ப்ரூவ் பண்ண அப்புறம் தான் யூ ஷுட் சே சி. இப்போ வந்து இது இப்படி போட்டக்கூடாது. ஓகே, ஆனா இது ஓகே ஈஸிலாம் கிடையாது, வேணாம். திஸ் ஒன் ஓகே. என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், அது அவ்வளவுதான். 40 வந்துட்டோமா? ஐயோ, சரி பிரேக் கொடுத்துடலாம். இது வந்து கொஞ்சம் டஃப்பான கொஸ்டின் வந்ததுல இருந்து. பிரேக் அப்புறம் வில் டேக் ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கலாம். எவ்வளவு முடியுமோ வில் கோ அண்ட் தென் இன்னைக்கு லீவ் விட்டுறலாம். சரியா? ஏதாவது வேற ஏதாவது என்ன இது நான் முடிச்சிருவேன். இது இத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது கேட்டிருக்காங்க பாரு. ஓகே, கான்செப்ட் கஷ்டம், ஃபாஸ்டா போயிடலாம். ஓகேவா? பிரேக் எடுத்துக்கலாமா? பிரேக் எடுத்துட்டு இது 2 பாத்ரூம் கீழே வந்து டீ கடை இருக்கு. கேன் வி அசம்பிள் அட் ஒரு 5:10 5:15? ஓகே, ஒரு 5:15 இது பாஸ் பண்ணிட்டா. ஓகே, 5:15 வி வில் வந்து டி 17 டி தானே, அது தப்பு. ஓகேவா?
இருக்காருண்ணே, அதை எடுத்து வைக்கிறியா? நான் மேபி கடைசியில நான் அந்த PT365 நான் பார்க்கல. இஃப் அட் ஆல் யூ வாண்ட் டு, நான் இந்த லாஸ்ட்ல சொன்னேன், இஃப் அட் ஆல் யூ வாண்ட் டு யூஸ் சம்திங், அந்த PT365 ப்ரௌஸ் பண்ணுங்க, படிக்காதீங்க. ப்ரௌஸ்னா ஸ்க்ரால், இப்போ இப்படி ஸ்க்ரால் பண்ணணும் அப்படியே. மேபி ஒரு 45 மினிட்ஸ்ல எத்தனை பிடிஎஃப் இருக்கும்? ஒரு 5 இருக்குமா? பிப்ரவரியில இருந்துலாம் இல்ல. முடியெல்லாம் கொட்டிரும் போல இருக்கு எனக்கு. இவனுக்கு இவனுக்கு என் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் முடி கொட்டி தான் சர்வீஸ் வாங்கிட்டு போனான் கடைசியில. என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கு, ஐஆர்எஸ், ஐ மீன் ஐஎஃப்எஸ், எம்விஜி கண்ணன், இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ். அவன் எத்தனாவது கொஸ்டின்ல இருக்கும்? 39ஆ? இங்க வரும்போது நல்லா ஃபுல்லா ஹேரோட வந்தான். திருப்பி போகும்போது நான் என்னன்னோ பண்ணி பார்த்தான், போய் நட்டு வச்சு பார்த்தான். நான் தான் சொன்னேன், எம்ஜி நீ காட்டுல ஏதாவது ட்ரீ நட்டா கூட கொஞ்சம் நிக்கும். ஐயோ இதை நம்ம வேற போடுவோம். ரெக்கார்ட் போட்டீங்களா? பரவாயில்ல, நம்ம பையதான். எனக்கு அவனுக்கு நல்லா அது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட் எனிமீஸ் மாதிரி தான் சண்டை போட்டுப்போம். நான் இதை சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஐஎஃப்எஸ் தான். அதாவது காலையில வேற வேற ரூம்ல இருந்தா வேற எங்கேயாவது ரூம்ல போய் படிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ஏதோ படிக்கிறோம், நம்ம வேற ரூம்ல இருப்போம்ல. இப்போ நம்ம ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 மணிக்கு தூங்கிடுவோம். நான்லாம் ஒரு 3 மணி தெரியும்ல, 3 மணிக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் தூங்கிடுவேன். இவன்லாம் தூங்க மாட்டான். சரி நான் ஒரு 7 மணிக்கு எந்திரிச்சு எங்கேயா டீ குடிக்க போலாம் அப்படின்ட்டு எந்திரிச்சு, சரி எம்பிஜியை கூப்பிட போலாம் அப்படின்ட்டு அந்த ரூமுக்கு போனேன்னா, ஒரு லேப்டாப் வச்சுட்டு அப்படியே அப்படியே இப்படி கண்ணாடி போட்டுருவான். அப்படி பார்த்துட்டு அப்படியே பார்ப்பான், என்ன அப்படின்னு, என்னடா பண்ற அப்படின்ட்டு. 7 மணி இருக்கும். சரி எனக்கெல்லாம் சரி எம்பிஜி 7 மணி வரைக்கும் படிக்கிறியா எம்பிஜி அப்படின்னா, சரி அப்படியே பார்த்தாலும் ஒரு ஒரு 50 டேப் இருக்கும். என்னடா இப்படி படிக்கிறான். ஆனா கெட்டு போய் பார்த்தனா ஃபேஸ்புக், அந்த உண்மையகல்னு ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா? உண்மையகல்னு ஒரு அப்ப இருக்கும். அதுல ஒரு டேப், ஒரு 10 டேப் இருக்கும். அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்ணி வச்சிருவான். நான் கேட்டேன், எம்ஜி இதுல படிக்கிறது, அந்த சைட்ல அது விக்கிபீடியா இருக்கு பத்தியா? அதுக்கப்புறம் தூங்குவான். இந்த இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி 24 மணி நேரம்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே இதெல்லாம் படிச்சதே கிடையாது. அவங்க என்ன பண்ணு, இந்த எம்இஜி எல்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்கலாம் வந்து அதான் 360 புரிஞ்சுப்பான். ஓகே, 360 இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், இட்ஸ் ஓகே. இந்த எக்ஸாமை ரொம்ப யூனோ தே மேக் இட் இன்டு a சென்ஸ் தட் 8 மாசம் அது எல்லாமே பொய்யுங்க. அதெல்லாம் வந்து ஐயோ, அதை நினைக்க நினைக்க இன்னைக்கு அதுக்காகவே ஒரு மீம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். இந்த நயன்தாரா வந்து ஒரு ஏதோ ஃபங்க்ஷன், விக்னேஷ் சிவனும் நயன்தாரா ஒரு ஃபங்க்ஷன், இவங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு மீம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். இன்னைக்கு அதுக்காகவே போடும். சரியா? ஸோ டேக் யுவர் டைம். இந்த இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன். ஒரு டாக்டர், ஒரு ஐபிஎஸ், இந்த வில் ஸ்மித் இருக்காரு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வில் ஸ்மித். அவரு அப்படியே இருப்பாரு, வில் ஸ்மித் மாதிரியே இருப்பாரு. அண்ணா நகர்லயே எண்ணெய் போடாம சப்பாத்தி தின்ன ஒரே மனுஷன். நான் கேட்பேன், டாக்டர் ஒரு சப்பாத்தி 2 திங்கிறோம், ஒரு எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்கடா. அதெல்லாம் வேணாம், அது அந்த அளவுக்கு ஃபிட் அந்த அவரு. ஆனா அவரெல்லாம் வந்து ஐபிஎஸ், இப்போ ஒரிசால வந்து என்ன ரேங்க்னு தெரியல, ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட் அவரு. அவர் வந்து டெய்லி ஒரு படம் பார்க்கலாம், அவர் தூங்க மாட்டார். திடீர்னு நைட் 2 மணிக்கு வந்து, டாக்டர் 2 மணி படம் காலி வச்சு சிவா ஏதாவது. ஏன்னா இப்ப டவுன்லோட் பண்ணலாம், இது தெரியும்ல. இப்போ வந்து நீங்க எவ்வளவு ஸ்பீட்ல வேணா டவுன்லோட் பண்ணலாம். அப்பெல்லாம் நீங்க காலையில ஒரு படம் போட்டு 800 MBன்னு வச்சுக்கலாம். 800 MB போட்டீங்கன்னா காலையில போட்டா அது நைட் டவுன்லோட் ஆகும். ஓகே, இப்போதான் டக்குன்னு போட்டா இப்ப டவுன்லோட் ஆயிடுது. ஸோ ஆளாளுக்கு ஒரு படம் டவுன்லோட் பண்ணோம். இப்போ அதான் இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு படமே வரதில்லை. அப்பெல்லாம் நிறைய நிறைய படம் வந்துச்சு. நிறைய இந்த இங்கிலீஷ் படம் நிறைய படம் டவுன்லோட் பண்ணி ஆளாளுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடணும். இப்போ நான் இவருக்கு கொடுப்பேன், அவர் டவுன்லோட் பண்ணது எனக்கு கொடுப்பாரு, இந்த மாதிரி. ஐபிஎஸ் தான். ஓகே, அவர்கிட்ட போய் கேட்டு பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்லுவார், அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, டெய்லி ஒரு படம் பாருங்க. அதான் அவர் டெய்லி ஒரு மாத்திரை சாப்பிடுங்கன்னு மாதிரி அவர் என்ன சொல்லுவார், டெய்லி ஒரு படம் பாருங்க, நல்லா ஆயிருவீங்க. ஐயோ இதை வேற கட் பண்ணி, சரி அஸ்வினி இதை ஏதாவது கட் பண்ணி விட்டுலாம். பார்க்க மாட்டாங்க அவங்களாம், ஆனா இந்த எம்பிசி பார்த்தானா ஏதாவது பிரச்சனையா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இது போட்டுடலாமா? ஷால் வி ஸ்டார்ட்?
I think this is sorry, this is correct. In this I knew this. Okay, the erosional surface sandbars, spit sandbar, இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இந்த எரோஷனல் சர்ஃபேஸ் நேம்ஸ், இந்த டெசர்ட்ல வெதரிங் வந்து லாஸ்ட் டைம் கேட்டாங்க. வெதரிங் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த 2 சாப்டர்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். வெதரிங்கும் நீங்க போய் படிக்கணும். வெதரிங்ல CO இந்த இதெல்லாம் NCERT-ல இருக்கு. வெதரிங் பாத்துறீங்களா? CO2, நான் அன்னைக்கே சொன்னேன், நைட்ரஜன், அந்த பாஸ்பரஸ் சைக்கிள், அந்த எக்ஸாஸ்ட் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ், எக்ஸாஸ்ட் பொல்யூஷன் ஃப்ரம் மினரல்ஸ். நான் அந்த டேபிள்ல சொல்லியிருக்கேன். மினரல்ஸ் படிக்கணும், மைனர் மினரல்ஸ், மேஜர் மினரல்ஸ். இது வந்து இதுல இருந்து எமிஷன் ஆகுறத படிக்கணும். சரியா? அந்த எமிஷன் பொல்யூட்டன்ஸை பார்க்கணும். அதுல நைட்ரஜன், சல்ஃபர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல் இருக்கா? கோல்ல எமிஷன் வாட்னு படிக்கணும். நம்ம ஊர் கோல்ல, நான் இன்னைக்கு வேணா அந்த ஆர்டிகிள் போடுறேன், நம்ம ஊர் கோல்ல சல்ஃபர் இஸ் லெஸ். ஆனா அந்த கொஸ்டின் வாஸ் an excellent question. 2020ல கேட்டா நம்ம எல்லாமே ஆஷ் இஸ் லெஸ்ஸா மோரா? நம்மளோட கோல்ல ஆஷ் இஸ் மோர். அதுல கேட்டிருந்தாங்க செகண்ட் சல்ஃபர் இஸ் லெஸ்ன்னு கேட்டிருந்தான். சரியா? எப்படா இப்படிலாம் கேட்கறான் அப்படின்னு பார்த்தா என்ன கான்செப்ட் தெரியுமாங்க? நம்மளோட பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு. சரியா? பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு வந்து என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு என்ன ஆக்ட் தெரியுமா? அப்படியா? என்விரான்மெண்டல் பாத்துறீங்களா? வாட்டர் ஆக்ட், அதாவது அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். எந்த ஆக்டுக்கு கீழே அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்கன்னு கேன் யூ செக் இட்? இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது இது. ஏர் ஆக்ட் கூட இருக்கு. அந்த ஒரு 5 ஆக்ட் இருக்கு என்விரான்மெண்டல். இதெல்லாம் பயப்பட இப்படிதான் நான் இப்படிதான் கடைசியில் படிப்பேன். ஃபுல்லாலாம் உட்காந்துலாம் படிக்க மாட்டேன். எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம். ஐ ஹாவ் டு நோ திஸ். இப்போ கோல்ல இப்படி படிப்பேன். கோல் மினரல், கோல்ல விச் இஸ் ஹை, சல்ஃபர் இஸ் லோ. why it became an issue அப்படின்னா, every thermal power plantல இருந்து கோல் தானே they are using, so they have asked desulfurization or some ஒரு மெக்கானிக்ஸ். இந்த desulfurization they are asking to fit. but ஆனா economically it is making little sense because Indian coal does not contain sulfur. அதனால தான் it became an issue. ஆனா சென்ட்ரல் அந்த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, எவ்ரிபடி ஷுட் ஃபிட் அப்படின்ட்டாங்க. அது வந்து காசும் எஸ்கலேட் ஆகுது. புரியுதா? இன்னைக்கு வந்து அதுக்கான ஒரு ஆர்டிக்கிளும் நான் போடுறேன். சரியா? ஒரு ஆர்டிக்கிள், ஒரு எடிட்டோரியல். அதான் இது எங்க இருந்தா பேப்பர்ல தான் படிச்சேன். இப்போ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஃப் ஐ கெட், அதுக்கப்புறம் இப்போ நுவான்ஸ்டா நான் போய் பார்த்துருவேன். மேஜர் மினரல், மைனர் மினரல், எனர்ஜி மினரல். இந்த எனர்ஜி மினரல் கோல் வருது. இந்த கோல்ல என்னென்ன கான்ஸ்டியூவன்ட்? ஆஷ் இருக்கு. ஆஷ் இருக்கா? ஆஷோட இது ஒரு, அது என்ன, இது என்ன ஒரு ஆஷ்னு சொல்லுவாங்க, அது ஃப்ளை ஆஷ். ஸோ இதை வந்து ஃப்ளை ஆஷ் வாட் வில் பி த பை ப்ராடக்ட், வேர் இஸ் இட் யூஸ்ட்னு கொஸ்டின் கேட்பான். கோல்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்படிதான் படிக்கணும். கோல்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு லைஃப் சைக்கிள். அது கோல் ஓர், அது ஒரு கொஸ்டின். வேர் அண்ட் ஆல் கோல் இஸ் தேர்னு படிக்கணும். இந்த கோல் காம்போசிஷன், சல்ஃபர் இருக்கா, இது இருக்கா, ஒரு கொஸ்டின். தேர்ட், எந்தெந்த போர்ட்ல கோல் வருது? இப்போ இந்தோனேஷியால இருந்து வருதா? இப்போ எத்தனை போர்ட் இருக்கு? இது ஒண்ணா? இந்த கோல் எமிஷன்ல வாட் இஸ் அ காம்போசிஷன்? இது ஒரு கொஸ்டின். இந்த கோல் காம்போசிஷன்னால சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு போதா, ஆசிட் ரெயின் வருது, ஒரு கொஸ்டின். நீங்க நல்லா பாருங்க, இந்த 5மே கொஸ்டின். 5மே யூபிஎஸ்சியில கொஸ்டின். கரெக்டா? நான் ஏதாவது வேற மாத்தி சொல்ல, இது 5மே பிஒய்க்கு. நான் சொல்றது புரியுதா? இந்த சைக்கிள் முடிஞ்சோன்னா திருப்பி வருவாங்க. திருப்பி முதல்ல இருந்து கோல் எங்கெல்லாம் இருக்கு, கோல் மேஜர் மினரலா மைனர் மினரலான்னு they will ask. Where did I observe this pattern is in PYQ. வேற எங்கேயுமே இல்லை. நான் சொல்றது புரியுதுல்ல? அண்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் இன் ஜியோகிராஃபி புக். வேற எங்க இருந்தும் மாத்த மாட்டாங்க. அவங்க ஒண்ணு இங்க இப்படி போயிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம நினைப்போம் ஐயோ இது என்விரான்மெண்ட், பொல்யூஷன், எல்லாம் ஜியோகிராஃபி தான். நம்ம ஜியோகிராஃபி தான். ஜியோகிராஃபில பொல்யூஷன் ஒரு சாப்டர் இருக்கு தெரியுமா? ரிவிஷன் பண்ணணும். ஆனா அந்த ரிவிஷனை கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ன்னு யோசிக்காம, இதெல்லாம் இப்போ இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான். இது வந்து 2020ல இருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான். இப்போ இந்த டீசல்ஃபரைசேஷன் யூனிட்டை மிக்ஸ் பண்ண சொல்லிட்டு இப்போ என்ன பேசுறாங்கன்னா, இதை மாத்திட்டு வீல் கீப் சம்திங் எல்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அந்த இது நான் ஆர்டிகிள் போடுறேன். சரியா? கேன் யூ ரீட் இட்? ஸோ இந்த இது பார்த்துடலாமா?
இந்த பேட்டர்ன்ல ஜியாகிரபியை கிளீனா பார்த்துடணும், ஃபுல்லா பார்க்கணும், வெதரிங் பார்க்கணும். இந்த எரோஷனல் சர்ஃபேஸ்லாம் யூ ஷுட் செக். அந்த எரோஷனல் சர்ஃபேஸ் நேம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். என்சிஆர்டி நோ நோ அந்த என்சிஆர்டில லாஸ்ட்ல டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஹேவ் யூ சீன் அந்த புக்ல என்சிஆர்டி புக் பின்னாடி ஹைலைட்டட் டேர்ம்ஸ்ல கிளீனா கொடுத்துருப்பாங்க. பின்னாடி இருக்கும் இந்த புக் பேக்ல இருக்கும்ல, அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருங்க. நான் சொல்றது விளங்குது இல்ல? அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் என்சிஆர்டி தான், நோ அதர் புக், என்சிஆர்டி யூ செக் இட். ஸோ இதுல வந்து இது கரெக்ட். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் சப்மர்ஜ்டு இது, பட் ஆனால் திஸ் இஸ் நாட் ட்ரூ. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 2. ஓகே, எனர்ஜி சப்சிடி ரிஃபார்ம். சரி, யூ ஷுட் ரிவைஸ். இதுல தான் 2 வீக்ஸ் இருக்கு. இதுதான் கேம். இதுல தான் கேம் எப்படி போயிடும்னா ட்விஸ்ட் ஆயிடும்னா, இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு போயிடும். இது எப்படி யூ ஆர் கோயிங் டு பேலன்ஸ்னா யூ ஷுட் செக். PD 365 யூ வாண்ட் டு ரீட் இட், ஸ்க்ரால் இட், நோ ரீடிங். ஸ்க்ரால் அப்படியே கம்ப்யூட்டர்ல ஸ்க்ரால் தான். அப்படியே நான் இந்த இது வச்சிருப்பேன், இந்த இது இருக்கும்ல, மவுஸ் இருக்கும்ல, மவுஸ்ல அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே ஐ வில் கீப் ஆன். ஓகே ஓகே ஓகே, இது இருக்கு, ஓகே 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 ஓகே, ஒரு பிடிஎஃப் முடிச்சிடணும். ஆனா மேக்ஸிமம் டைம் வேர் டு ஐ ஸ்பெண்ட் வெதரிங்னா என்ன, வெதரிங்ல CO2 இந்த ஜியாகிரபில இருக்கிறது தான் ஐ வில் செக். லாஸ்ட் டைம் அதான கொஸ்டின், வெதரிங் தானே கேட்டாங்க, CO2 அதுதான் கேட்பாங்க. ஓகே, removing energy subsidies always leads to an inflationary pressure. Can I take this as an easy question? இது எப்படி always, இது எப்படி கரெக்டா நான் சொல்றது புரியுதா? இது can I take it as an easy? Removing energy subsidies always leads to எப்படி இது பண்ண முடியும்? And disproportionately affects. நான் சொல்றது புரியலையா? இந்த சென்ஸ் வந்து எனர்ஜி சப்சிடிஸை இஃப் யூ ரிமூவ், இப்போ கெரோசினுக்கு சப்சிடி வி ஆர் கிவிங். Kerosene is an energy based product தான் வச்சுப்போம், we are giving la. If you remove subsidy given to kerosene, it is actually good for the environment. புரியுதா? kerosene வந்து actually more polluting substance. More subsidy you give to kerosene, inefficient use of materials is happening. நான் சொல்றது புரியுதா? This is wrong, not always true, wrong. So if it is wrong, this is correct. So I'm going to take this as an easy question. This one, இது கொஞ்சம் சுத்த விட்ட question. Can you say? இதுங்க 3-ஆ? அதாவது இங்க பாருங்க, this one இருக்கு, this one இருக்கு. These two are there in representation of People's Act. என்ன அதுல இருக்கு ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட், they should not hold any of. Okay, 102ல what disqualification இருக்கு இல்லையா? ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இல்லையா? இது ஒரு தடவை செக் பண்றீங்களா? இந்த ரெண்டு this two is representation of People's Act. Representation of People's Act I have said it in the இதுல. Okay, the person holding office of profit, இது ஒரு தடவை செக் பண்ணலாமா? ஆனா this two is wrong. Constitutionல this is there. We'll check on 102 article ona, we'll check, but answer given is this one, we'll check this. Okay, கொஞ்சம் ஹால்ல கான்சென்ட்ரேட், கான்ஸ்டியூஷனா, லீகலா, ரைட்டா, ஆல் கிவனா, அதெல்லாம் செக் பண்ணி. இது வந்து ஆன்சர் ஷென்சோ. ஓகே, read the 4. When question like this comes in the the NASA based question la, read the answers. NASA based question வந்து you may not know the answer, but you read the answer. The mission tested it carried 3 astronauts to the Tiangong. Okay, the mission aimed to establish a permanent lunar base. It marked China's first crew mission to Mars. இந்த first statement கரெக்டா பாருங்க. ஒரே நிமிஷம்.
which question is it? 42 la 41 வந்து 2 தான் it is given, but ஆனா we'll maybe check பண்ணிக்கலாம். Okay, read this. See, Mars க்கு have we sent any news of Mars crew ஏதாவது சென்ட் பண்ணிருக்கோமா? முன்னாடி சென்ட் பண்ணுமா? மார்ஸ்க்கு இன்னும் போல இவனே இன்னும், அதாவது க்ரூட் மிஷன் இது பாரு. Okay, crude mission we have not sent. Mission aim to establish permanent lunar base, we have not done. It's actually this. What I am saying is that in such type of question, read the answer. 2 will be absurd. Actually absurd. And the 2 if you remove 50-50 it is coming la, so it is you will attend it all. Ipo this 2 I have removed. You are stuck between C and D then. The mission tested a new reusable launch vehicle for satellite deployment. This also looks good, but okay, C. Okay, so idhula how I picked na kavya alankar. Okay, it's mostly Hindi kind of a thing. Historical chronicle detailing the reign of Sri Lanka ruler. அது வந்து வேற some திவ்ய, இப்போ தீப வம்சா, it will be Vamsa, Deepa, and the Madi something. Buddhist commentary on the Vinaya Pitaka complied. Adume Pali language, it will be different. Jain philosophical, no. Sanskrit, la Hindi. Kavya Alankara. And the word read it, but careful guess. You should not. This one. This one. This one is correct. They actually gave, but members of each community in the provincial selected their representative through the method of proportional with a single transferable vote. Okay, wrong. Actually, this is wrong. The seats in each British Indian province were allocated among general Muslim Sikh communities in accordance with the respective population proportion. Actually, in some areas, Muslims were given, other league, Muslim league, they gave an overpowering. Higher representation they gave. In equivalent to the proportion, they did not give. Higher representation they gave in regions where they did not have that much amount of population. That's Congress ko avangalukku tussle vanduchu. So if you remove this one, okay, so I'm going to say the Blue Nile is correct. 40 ya enga irukku? Okay, 45. Okay, tornado, cyclone, tornado. Tornadoes rotate in counterclockwise direction in the northern hemisphere, whereas both are kind of a cyclone now. Both are cyclone now. That is formed under a low pressure. Both revolve in the same direction. Actually, this is not correct. Okay, but here tornadoes are smaller but intense systems forming in warm, moist air and form over both land and ocean, while cyclones large scale system that form only over the ocean. Actually, this is wrong. Okay, ana wrong why na this one. Tornadoes formed in land, tornado. Ocean la formed water sprout in one different name. Same tornadoes formed in ocean is called as water sprout. NCERT it is there. Seriya? Ana why I am giving it as a wrong na, cyclones, ipo temperate cyclone is there. They are formed extra tropical cyclones, they are formed in the land la. Appo answer is none. This one both. Okay, Blue Nile. How many easy questions we have gotten? 8. Okay, this one 8. 9th schedule of the Constitution, First Amendment Act. Okay, இதுக்கு எனக்கும் சரியா தெரியல. Not considered a, okay,
Actually polar answer இது அதான் not a okay சரி இன்னும் ஒரு क्वेश्चन லாஸ்ட்ல we will see it as a last okay இது வந்து easy question 3 tests we have had August offerum I have asked cabinet commission I have asked அதுக்கப்புறம் கிரிப்ஸ் மிஷனும் ஆயிட்டு மீனிங் வந்து லாஸ்ட் 3 கமிஷன்ஸ்ல இருந்து ஒன் கொஸ்டின் லைக் ஹவ் ஐ செட் 1773 to 1947 ஒன் கொஸ்டின் the last அதாவது spectrum how many of you have read I do not know if you have read spectrum stick to that if any other book I don't know the spectrum la last time I have said split it in 3 ways the last part வந்து 1935 to 1947 அதுல தான் இந்த ஆகஸ்ட் ஆஃபர் கிரிப்ஸ் மிஷன் இந்த கேபினட் ஒன் கொஸ்டின் ஃப்ரம் தட் இஸ் மேண்டேட்டரி சரி அது கேட்காம கேட்க மாட்டாங்க அதனால தான் இது இப்போ இதுல வந்து ஆகஸ்ட் ஆஃபர் வந்து ஆன்சர் இஸ் திஸ் see இதுல தான் நம்ம கிளாஸ்லயும் we had this இது okay in basic terms I will say real exchange rate ன்னு வெச்சுப்போம் it includes the inflation of the particular country also real inflation index or real inflation sorry real effective exchange rate ன்னு வெச்சுப்போம் nominal effective exchange rate னா சும்மா inflation கன்சிடர் பண்ணி அதாவது nominal if I say nominal GDP nominal நாலே absolute number which is present real if I say real அதாவது nominal எந்த இது nominal GDP nominal rate nominal exchange if I say na whatever it is there இப்போ 1 rupee today 85 rupees actually $1 85 rupees today that is nominal ஆனா real effective exchange rate na you are considering the inflation of that country also so it increases or decreases according to the inflation in that particular country சரியா ரியல் ஜிடிபி ரேட் அப்படின்னா அதுவுமே நாமினல் ஜிடிபில இருந்து இன்ஃப்ளேஷனை யூ ஹேவ் டு கட் இட் நான் சொல்றது புரியுதா நாமினல் எஃபெக்டிவ் சாரி நாமினல் ஜிடிபினா இப்போ லெட் அஸ் அஸ்யூம் இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் என்ன வச்சுக்கலாம் இன்ஃப்ளேஷன் எப்படி வச்சுக்கலாம் ஒரு 10% வச்சுக்கலாமா இன்ஃப்ளேஷன் 10ன்னு வச்சுக்கலாம் தட் மீன்ஸ் தட் நாமினல் என்ன இருக்கும்னா 100னா 110ன்னு இருக்கும் புரியுதா ரியல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சாரி ரியல் ஜிடிபி என்னவா இருக்கும்னா when you have GDP deflatorன்னு சொல்லுவாங்க இன்ஃப்ளேஷனை you have to cancel it very simple same way here nominalனா whatever is there is the number realனா you are minusing the inflation so now appreciation in REER implies a loss of export competitiveness RE adjust the nominal exchange இது கரெக்டா this one இப்போ இவ்வளவு நேரம் இதை தான் சொன்னேன் இவ்வளவு நேரம் that is it adjusts the nominal exchange rate by basket of trading part inflation differentials okay an appreciation in REER necessarily implies a loss of export competitiveness actually no okay which question is this 50 la 49 சொல்லிட்டேன்ல 49 வந்து இது ஓகே 50 வந்து சி சி என்ன வருது ஸ்டேட்மெண்ட் 1 ராங் ஓகே அப்ப கரெக்ட் இந்த சென்ஸ் அதான் இந்த two concepts check it and one more concept that you said was அந்த இந்த நீங்க என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க the currency swap நீர் REER currency swap சரியா bond yield எல்லாம் we have asked so many times this time அப்புறம் ETF அத சொல்லிட்டனால ETF mutual fund இதெல்லாம் okay this one okay this one M223 தான் அந்த காங்கோல இந்த கோமா ரீஜன்ல ஆன்சர் this is correct this is wrong
ஓகேவா? அப்புறம் ஹமாஸ் அண்ட் ஹிஸ்புல்லா சொல்லிட்டேன்ல. இந்த யூ நோட் திஸ், இப்போ இந்த அல் ஷபாப், ஹமாஸ், ஹெஸ்புல்லா, ஹவுதீஸ். ஓகே, ஹவுதீஸ் இது வந்து அந்த ரீஜன். தீஸ் ஆர் த பீப்புள் ஹூ ஆர் தேர். இந்த சவுத் அமெரிக்கன் கான்டினென்ட்டை வி ஆக்சுவலி இக்னோர். ஆப்பிரிக்கால தே ஆர் தேர். சவுத் அமெரிக்கன் கான்டினென்ட்ல ஐ வில் பிக் அண்ட் சூஸ் அண்ட் புட் இட். இப்போ யூஸ்வலா தே வில் ஆஸ்க் எவ்ரி கான்டினென்ட். ஒரு கான்டினென்ட் விட மாட்டாங்க அவங்க. சவுத் ஆப்பிரிக்கானா ஒரு சவுத் அமெரிக்கா இருக்கும். சொல்ற புரியுதா? சவுத் அமெரிக்கால இருக்கிறது ஐ வில் புட் இட் இன் த குரூப், யூ செக் இட் தேர். திஸ் ஒன். அப்புறம் இதுல இந்த ஸ்டாட்டுட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ மாதிரி எஸ்டர்டே ஐ ஹெட், நான் திருப்பி அதை பார்த்து சொல்றேன். அதாவது anything is there that we can park the money, the banks can park the money in RBI for overnight. ஏதாவது ஸ்டாண்டர்ட் டெபாசிட், அது நோட், ஸ்டாண்டிங் டெபாசிட் ஃபெசிலிட்டி. இப்போ ரெப்போ ரேட், ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் இருக்கா, அது வந்து லிக்விட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி. அதே மாதிரி இது என்னது ஸ்டாண்டிங், அது இம்பார்ட்டன்ட். அது ஏன்னா ரீசெண்டா அதுக்கு பதிலா இல்ல, அதுவும் ஒரு ஃபெசிலிட்டி. ஓகே, ஸ்டாண்டிங் டெபாசிட் ஃபெசிலிட்டி. YIMனா என்ன சொல்றேன்னா, பேங்க்ஸ் எல்லாம் ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் ஃபார் சம் இந்த கால் மணி மார்க்கெட் ஆர் லெண்டிங், தே ஆர் பார்க்கிங் ஆல் த அமௌண்ட் இன் திஸ், இந்த டெபாசிட் ஃபெசிலிட்டி இருக்குல்ல. அதனால ஆர்பிஐ தே ஆர் ஆஸ்கிங் டு சேஞ்ச். அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க. அது ஆர்பிஐல ஒரு மெக்கானிசம் வேர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லெண்டிங், பேங்க் வாட் தே டூ, சி மணி யூ ஹேவ்னு வச்சுப்போம். We have spoken in the class, inflation will eat on the money. So you have to put your money somewhere so that it earns you profit or interest. Banks on the, instead of lending, what they are doing recently is that they are parking into this standing deposit facility. இது ரீசெண்டா நியூஸ்ல இருந்துச்சு. கேன் யூ செக் தட் ஆல்சோ? ரெப்போ ரேட், ரிவர்ஸ், இந்த மாதிரி ஆர்பிஐ. இப்போ நான் அந்த 3 days வந்து எக்கனாமிக்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, எக்கனாமிக்ஸ்லாம் டோன்ட் வரி அபவுட் டூ மச் அபவுட் எக்கனாமிக் சர்வே எல்லாம். கீ டேர்ம்ஸ் இருக்கும். நீங்க கூகுள், அதாவது வேணா நான் என்னோட இதுல இப்போ மைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்பிரன்ட் நம்ம காமிக்கிறேன். அதுல எக்கனாமிக் கீ டேர்ம்ஸ்னு ஒரு டேர்மா நான் போட்டு வச்சிருக்கேன். இந்த ஒரு டேர்ம் என்னன்னு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். இந்த நீர் எனக்குமே ரீர் ஐ எம் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆனா நீர் அன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்லயே பேசணும், அதை ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கெட் ப்ராப்பர்லி. பட் வாட் ஐ எம் சேயிங் இஸ் தட், இப்போ ஸ்டாட்யூட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ வாட் இஸ் இட், என்ன நடக்கும், சாட் ஜிபிடி கேளுங்க என்ன நடக்கும். யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ரீட் எனி புக். புரியுதா நான் சொல்றது? இந்த லாஸ்ட் வீக்ல டேர்ம் என்ன, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன, இடிஎஃப்னா என்ன, இடிஎஃப்னா வாட் இஸ் தட், ஈக்விட்டினா வாட், அசெட்னா வாட் இஸ் தட். புரியுதா? அந்த வாட்ன்றது தான் அப்ளிகேஷன். நவ் யூ see இது, கேன் ஐ சே திஸ்? இதுதான் நான் அன்னைக்கு சொன்னேன். அந்த சென்ஸ் வந்து நான் ஐ செட் தட் கேஷ்னு சொன்னேன். he said இதெல்லாம் நான் சொன்னல. இதுல வந்து யூ கேன் எஸ்எல்ஆர் வந்து யூ கேன் ஹேவ் இட். இது ஸோ பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆர்பிஐ ஆக்டா, அண்டர் விச் ஆக்ட் திஸ் கம்ஸ்னு கேன் யூ செக்? இப்போ இந்த எஸ்எல்ஆர், சிஆர்ஆர்னு ஒன்று இருக்கா, கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ. கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ வந்து ஒன் ஆக்ட், பேஸ்ட் ஆன் ஒன் ஆக்ட் தி பார்க் இட். சிஆர்ஆரும் வி பார்க் த அமௌண்ட் இன், சிஆர்ஆர்னா என்ன தெரியும்ல, சிஆர்ஆர்னா கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ. அதுதான் இந்த ஸ்டாண்டிங் டெபாசிட் ஃபெசிலிட்டி மாதிரி. ஸ்டாண்டிங் டெபாசிட் ஃபெசிலிட்டி வந்து இந்த மணி மார்க்கெட் மாதிரி, சாரி கால் மணி மாதிரி. என்ன வாட் தே ஆர் டூயிங்னா, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லெண்டிங் தே ஆர் பார்க்கிங் இட் இன் ஆர்பிஐ அண்ட் கெட்டிங் தர் இது இன்ட்ரெஸ்ட், அவ்வளவுதான். சரியா? ஷார்ட் டேர்ம்ல. ஸோ சேம் வே எஸ்எல்ஆர், கேன் யூ செக் திஸ் இஸ் கரெக்ட்? This is not true, this is not true, this is correct. Okay. Egrets na, I think it's a bird. Egret is a bird. Egret cattle வந்து ஆக்சுவலா beneficial தான். Parasitism is opposite. Parasitism is you predating on somebody. ஆனா இந்த egret வந்து will eat the worms on the cattle. Some worm is there, it will eat. But ஆனா this one, commensalism na what? Okay. Amensalism na minus, actually the amensalism. Okay, but this is correct. Okay. ஐயோ,
Faster. This CRISPR-Cas9 and CAR-T technology also. The CAR-T technology on the last time I thought it was cancer. Okay, cancer therapy CAR-T technology. First time they have said that it was possible. Again, Google group la CAR-T technology na potrika. In the CAR-T technology na what? Last time I thought they will ask cancer therapy kidu. CRISPR-Cas9 on it's in news always. It's a gene editing tool. சரியா? இது ஓகே, அதான் ஜீன் எடிட்டிங் டூல் கரெக்ட். கரெக்ட். இதுங்க has used successfully in human trials. They have used. நான் அன்னைக்கு சொன்னல ஒரு எக்ஸாம்பிள், அதாவது அந்த எய்ட்ஸ் ஒரு சைனால வந்து ஜைகோட்டை எடிட் பண்ணி ஹெச்ஐவி ப்ரொபென்சிட்டி ஜீனை they have edited it. They have done it. இது வந்து அதான் ஹியூமன் ட்ரையல் தானே. அண்ட் சிக்கல் செல் அனிமியால they are doing it. ஜீன் தெரப்பியே வந்து அதான் சொன்னல, இந்த CAR-T பாருங்க, CAR-T பாருங்க, ஜீன் தெரப்பியில they have successfully tried to do it, and this also is correct. I thought this was wrong. So I marked 3, but answer is 4. நானும் என்னோட தோல்வியை ஒற்றுக்கொள்கிறேன். ஓகேவா? வெட்லாண்ட்ஸ் இது கரெக்ட். இந்த உள்ளர் லேக் இருக்குல்ல, உள்ளர் லேக், this is tectonic based lake. Ullar lake is actually formed because of, I think I told you, retreation of glaciers. This time in the Indus Valley எல்லாம் இருக்குல்ல, ஸோ ஆன்சர்ல இருக்கு அந்த அந்த உள்ளர் லேக், தால் லேக்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த லேக் இஸ் ஃபார்ம்டு. இது வந்து டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டிஸ். என்ன சொல்றாங்க, டெக்டானிக் பேசின்னா மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பிளேட் பேசின்ல யூ ஃபார்ம் அ கேப். ஸோ யூ ஹேவ் இப்போ பிளேட் மூவ்மெண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம். So ஒரு gap, if it is there, basin மாதிரி if it is forming na, you have water, so immediately you have as a lake. But what if a glacier is there and glacier is retreating? So when the retreation happens, in some pockets melting will happen, a lake will be formed. புரியுதா? அதுதான் உள்ளர் லேக். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. NCERT-ல இருக்கு. இந்த எந்த லேக் எதுன்னு மட்டும் பாத்துருங்க. This time அந்த கொஞ்சம் this one, இது நான் கிளாஸ்ல சொன்ன நினைக்கிறேன். மக்காக்காஸ் அப்படின்னா மக்காக். ஓகே, லயன் டெய்ல்டு மக்காக். ஓகே, லயன் டெய்ல்டு மக்காக். ஸோ இட் இஸ் தேர் இல்ல. லங்கூர், மக்காக்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ஆப்பிரிக்கா. டேமரின், இந்த டேமரின்றது இது எப்படி வருது? ஆன்சர் எப்படி வருது? பியா? இது வருது 3 வந்து சி. இதென்ன? ஓகே, பியா. ஓகே, நான் சொன்னல ஒரு பிரைமேட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் தே ஆர் ஆஸ்கிங். இந்த மங்கி, ஏப், கொரில், சம்திங் ஏதோ ஒன்று அப்படியே ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா போட்டுருங்க. ஓகே, நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் monkeys 2 types இருக்கு. ஒன்னு வந்து சவுத் அமெரிக்கால there is a type of monkey, இந்தியா, ஆப்பிரிக்கா 1 type. இது ஓல்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அது நியூன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? See, for this I am very sorry ங்க, எனக்கு explanation I know for this only. E-wasteல lead இருக்கு, mercury இருக்கு, cadmium இருக்கு. I think a small amount of gold also is actually found in this recycled thing. But answer for this is C. இதுல பிரச்சனை என்னன்னா எல்லாத்துலயும் 1 2 3 இருக்கு. நான் வந்து 1 2 3ல இருந்து I thought of deriving. எனக்கு I know lead, mercury, cadmium. E-waste இருக்குல்ல, E-wasteல நான் சொன்னல மேஜர் மினரல்ஸ், மைனர் மினரல்ஸ், எனர்ஜி மினரல்ஸ். இந்த மேஜர் மைனர் எனர்ஜி மினரல்ஸ்ல ஹவு மச் காம்போசிஷன் வேஸ்ட், சாரி காம்போசிஷன் வேஸ்ட்னா வாட் வேஸ்ட்? விக்கிபீடியா என் மெட்டீரியல்லாம் டோன்ட் ட்ரஸ்ட் இட். விக்கிபீடியால கேளுங்க, இல்ல சாட் ஜிபிடி யூ ஆஸ்க் இட் அண்ட் லீவ் இட். சரியா? இந்த
இந்த சைக்கிளை புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த சைக்கிள்ல தான் தே வில் ஆஸ்க் கொஸ்டின். பொல்யூஷன் என்விரான்மெண்ட் கொஸ்டின்லாம் இல்ல. ஒரு மினரல்னா இட் ஹாஸ் அ சைக்கிள். அந்த மினரலுக்கு சைக்கிள் யூசேஜ்ல இருந்து ஓர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ல இருந்து டிரான்ஸ்போர்ட்ல இருந்து எவ்ரி திங் தே கம் டு அ பாயிண்ட். ஸோ ஒரு கொஸ்டினா தே வில் ஆஸ்க். சொல்றது புரியுதுல்ல? இதுக்கு ஆன்சர் தெரியும்ல? ஹிந்து ஹிந்து இது இது இவர் நம்மால் தான், இவர் தான் எழுதுன. அவர் நிறைய அவர் ஆக்சுவலா நிறைய புக் எல்லாம் எழுதி. நெக்ஸ்ட் சாரி நேரு வேணாம், நேரு எப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க, விட்டுறலாம். காந்தி, அம்பேத்கர், ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜின்னு தெரியுமா? ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி. யாருங்க? பாரதியார் என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஏதாவது இன்னொரு பண்ணிருக்காங்களா? எதுங்க? சாவர்கரா? சாவர்கர் எது? ஓகே, சார்வர்கர். ஓகே. விக்கிபீடியால போய் புக் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஏன்னா சர்டன் ஆர்கனைசேஷன், இப்போ அம்பேத்கர் வந்து சர்டன் அதர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஸ்டார்டட் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன். ஏன்னா அது வந்து ஸ்பெக்ட்ரம்ல இல்ல, விக்கிபீடியால இருக்கு. நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல இருக்கு. அத கொஸ்டினா தே வில் ஆஸ்க். சரியா? இந்த இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாடர்ன் இந்தியாலாம் ஆக்சுவலா மாடர்ன் இந்தியா வந்து ஸ்பெக்ட்ரம் ஐ யூஸ் டு ஹேவ் விக்கிபீடியா. அப்பதான் போர் அடிக்காது. ஏன்னா இந்த இது வந்து ஃபேக்டெல்லாம் இருக்கும், இப்படி ஃபேக்டா இருக்கும். போர் அடிக்கும் போதெல்லாம் நான் வந்து இப்படி கூகுள் பண்ணி பார்ப்பேன். ஓகே, இவர் என்ன ஆரம்பிச்சாரு? ஓ, இவரு தான் அவரோட தாத்தாவா? ஓகே, அவரோட தாத்தா இவரா? போர் அடிக்காது. இல்லைன்னு இந்த ரெண்டு வாரம் மண்டை கலண்டுருங்க. நான் இந்த பாயிண்ட்ல ஒரு 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 இது எந்த இது சண்டே இல்ல, நெக்ஸ்ட் ஒரு சண்டே இருக்கா? நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே வந்து கொடூரத்துக்கு பயம் வரும். நான் இன்னைக்கே சொல்லிடுறேன். அது எனக்கு நல்லா தெரியும். அது எப்படின்லாம் கேட்காதீங்க, எனக்கு அது தெரியும். அது எனக்கு அந்த ஃப்ரைடே, ஏன்னா அந்த ஃப்ரைடே ஒரு மொமெண்டம் ஒரு கிரியேட் ஆகும். ஏன்னா அடுத்த வாரம் ஒண்ணுதான் இருக்கும், ஒரு வாரம் தான் இருக்கும். அந்த ஃப்ரைடே வந்து கிட்டத்தட்ட லிட்டரலா ஒரு பைத்தியம் பிடிக்கும். சரியா? ரெடி ஆயிக்கோங்க, பயப்படக்கூடாது. நான் அது இன்னைக்கே சொல்லிட்டேன், அது நீங்க பயப்படக்கூடாது, அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே, அதுலயும் யாருக்காவது பர்த்டே இருக்கு, இல்ல யாருக்காவது உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு கல்யாணம் ஆகுதுன்னா ஐ எம் வெரி சாரி. நீங்க வந்து வாழ்க்கையில அனுபவிக்கணும்னு கடவுள் எழுதி வச்சிருக்காரு, அன்னைக்கு அனுபவிச்சிருக்க. பாத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இதுதான் இந்த கிஷன் கங்கா இஸ் ட்ரூ. ஓகே, ட்ரூ ட்ரூ. In the Indus Valley Treaty, I don't know if they would ask the question, but anyways, you please check the 5 rivers and the Salal Dam, Bagilgar Dam. Okay, Salal Dam, Bagilgar Dam. இதுல இருக்க டேம் எல்லாம் அதோ இருக்குல்ல, இதை பாருங்க. இந்த டேம் எல்லாம், ஏன்னா இந்த இஷ்யூ when it happened, these were the dams. இப்போ நேத்து they have opened this dam. வந்து பாத்தீங்களான்னு தெரியல, ஓபன் பண்ணிட்டாங்க இந்த டேம் தான். ஓகே, சோ I want you to check. UPSC, I feel that they take question very recently also. அது எப்படி பண்றாங்கன்னு தெரியல. நான் சொல்றது புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் 1 month 1.5 months before they used to finalize the question, but I don't think they are finalizing till very end nowadays. அது லெட்ஸ் see, இப்போ பாப்போம். மேபி இந்த இது இருந்துச்சுன்னா இண்டஸ்ல ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின். சரியா? திஸ் ஒன். Actually all three. Okay, all three. The polar vortex also, all three, I think. Okay. இதுங்க தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்டா? நான் செக் பண்ணி சொல்லிடுறேன். ஓகேவா? நிறைய இது பார்க்க முடியல, டயர்ட் ஆயிடுது. நெக்ஸ்ட் 1 3 கன்ஃபார்மா? எதுல இதுல சொல்றீங்களா? எல்ஓசி? ஓ, எல்ஓசில தான் சொல்றீங்களா? ஓகே, எல்ஓசி எங்க இருக்கு? இந்த சென்ஸ் வந்து இப்படி, இந்த சென்ஸ் வந்து இந்த நார்த் கொரியா, சவுத் கொரியா. ஓகே, சோ சைனா வில் பி ஹியர். சோ சைனா இஸ் தேர்ல, சைனா இஸ் தேர். எல்லாத்துலயும் 4 இருக்கா? ஐயோ, ஏதாவது சவுத் கொரியா, நார்த் கொரியா இல்ல, அப்போ 1 and 3. என்னங்க இதுலயும் இருக்கு 1 3, எல்லாத்துலயும் இருக்கு. ஓ, இதுல இல்ல. ஓகே, ரஷ்யா?
Russia cannot be possible. So this one out. வேற என்னத்தை ரிமூவ் பண்ணலாம்? ஜப்பான். Japan also is above. No, this one. For questions like this, patiently do and get these. In the question la எடுத்துட்டா cut off is clearing னு அர்த்தம். Okay. In UPSC it will be more easier. Don't worry. This one. 1 2 3. Okay, இது போட்டுரு. Easy question இது. Okay. கரெக்டா வந்துட்டோமா? ஐயோ இந்த கொஸ்டின் பார்க்கலங்க. இதுக்கு ஆன்சர் நான் வந்து பார்த்து சொல்லிடுறேன். இல்ல இது கீழே பார்த்து சொல்லிடுறேன். ஓகேவா? சில கொஸ்டின் என்னால பார்க்க முடியல அது ஃபாஸ்டா. ஓகே, திஸ் ஒன் ஐ வில் சே ஆன்சர் இதுல பார்த்து. ஓகே, இதை பார்த்துக்கோங்க. அராவலி அப்படின்னா காப்பர் ஜிங்க் லெட் தான். இந்த அராவலி K3 மைன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு தெரியுமா? ராஜஸ்தான்ல தான் இருக்கும். காப்பர். சரியா? அராவலினா காப்பர், லெட், ஜிங்க். அப்ப எங்க ஆன்சர் வருது? அராவலினா 3. இதோ இருக்கா? பாபு புதான் ஹில்ஸ், டு யூ நோ வேர் இட் இஸ்? கர்நாடகா. காஃபி. சரியா? யூனோ அதுல ஒரு குதிரை முக்குன்னு ஒண்ணு இருக்கு. சிக்மங்களூர். அயன். கரெக்டா வருதா? அயன் வருதா இல்ல மாத்தி வருதா? C4. இந்த கோல் நான் சொன்னேன்ல, இந்தியன் கோல் ஹேஸ் லெஸ் சல்ஃபர். ஆனா இந்தியால 2 டைப் ஆஃப் கோல் இருக்கு. சாரி இல்ல, அது வந்து டைப். ஓகே, பிட்டுமினஸ், ஆந்த்ரசைட், லிக்னைட் அண்ட் பீட். இந்த 4 டைப்ஸை செக் பண்ணுங்க. ஆனா ஐம் சேயிங் அந்த கோண்டுவானா கோல் டெர்ஷரி கோல் 2 டைப்ஸ் இருக்கு. கோண்டுவானா இருக்கு, டெர்ஷரி இருக்கு. டெர்ஷரி இஸ் த ரீசன்ட் ஃபார்ம்ட் கோல், கோண்டுவானா ஓல்டு கோல். சரியா? இந்த டெர்ஷரி கோலுக்கு ஒரு காம்போசிஷன் இருக்கு. டெர்ஷரி கோல்ல சல்ஃபர் இஸ் தேர். இந்தியா ஃபுல்லி சல்ஃபர் இஸ் லெஸ் இன் கோல். ஆனா வாட் தே சே இஸ் தட் the coal found in Garo Kasi or Garo in the region which is tertiary coal, in that sulfur is there னு சொல்றாங்க. இப்போ any statement comes, sulfur is not there தான், ஏன்னா predominantly we don't find. சரியா? ஆன்சர் கரெக்டா வந்துச்சா? ஓகே. ஓகே, this also all 3. அந்த கார் நிக்கோபார், I have said this ல, the car Nicobar, please check it. அதுல வந்து ஒரு integrated military facility we are doing. இந்த கிளாஸ்ல I have said it. அந்த அந்தமான் நிக்கோபார்ல டாப் டு பாட்டம் please check it. அந்த கார் நிக்கோபார் and its connection with Indonesia, அது it will be very close. இது வந்து please check it. இந்த வாட்டி I feel somewhere it will come. Okay, this one no, this one no. 2. In the Bardolai, Assam's first chief minister, and he was there in the constituent and இது வந்து நான் கிளாஸ்ல சொல்லியிருந்தேன். கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி மெம்பர்ஸ்ல ப்ளீஸ் சி அட்லீஸ்ட் தேர் நேம்ஸ் அண்ட் ஹூ தேர். சும்மா டைப் பண்ணி கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி மெம்பர்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டு விமென் ஹூ வேர் தேர், இந்த விமென் மெம்பர்ஸை செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வாட்டி ரீசெண்டா மேபி ஐ வில் புட் இட், அதை வந்து ஏதோ செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. ஒரு செலிப்ரேஷன் ஹேப்பன்ட் இன் பார்லிமெண்ட். எதுங்க அது ஏதோ நிறைய செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. பட் ஆனா இது வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஏன்னா பார்லிமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, நான் அதை ஒரு ஸ்டாம்ப் மாதிரி ஐ ஹவ் கலெக்டட். கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளியில ஹூ விமென் ஹூ அண்ட் ஆல் வேர் தேர். இது வந்து சசி தரூர்ல எல்லாம் நிறைய பேர் பேசினாங்க. நான் ஏதோ சம் ஈவெண்ட் ஹேப்பன், செக் பண்ணிக்கிறீங்களா? கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளியில இந்த இல்ல அது நம்ம கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளியில இருந்தாங்கல்ல, அவங்க ஹூ அண்ட் ஆல் அப்படின்னு சொல்லி சம். இந்த வாட்டி அதிகம். இந்த வாட்டி அப்ப மெம்பர்ஷிப் செக் பண்ணிடுறீங்களா? மெம்பர்ஷிப் காம்போசிஷன்ல நியூ இந்த பார்லிமெண்ட்ல ஹவு மச் விமென் மெம்பர். ஆனா மை கொஸ்டின் இஸ் விமென் மெம்பர்ஸ் ஹூ வேர் தேர் இன் த கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி. அந்த கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளியில தான் ஹூ வேர் தேர். அதுல அம்ரித் பால் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க.
I will put it in the group. ஏதோ ஒரு செலிப்ரேஷன் பண்ணாங்க இதுங்க 15 அதான் 15 something 15 or something தான் will be there. In total 289 or some people there will be 15 or something. அந்த நேம்ஸ் மட்டும் செக் பண்ணி அந்த நேம்ஸ் வந்து இப்போ அருணா அசஃப் அலின்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க தெரியுமா? அருணா அசஃப் அலி ஒரு அந்த ரேடியோ எல்லாம் பண்ணுவாங்க, அவங்களும் அதுல மெம்பரா இருப்பாங்க, அந்த 14-15ல இருப்பாங்க. சும்மா you just check it, related to that some name will come, you just mark it. This one, Clearing Corporation of India, it's like payment settlement system. Okay, இதுவும் NP இது இருக்குல்ல, NPCIL அந்த நேஷனல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் இந்தியா லிமிடெட், நேஷனல் பேமெண்ட்ஸ் கார்பரேஷன், அதெல்லாம் செக் எல்லாமே அதாங்க. செக் இட் இன் வெப்சைட்டுங்க. இந்த எக்கனாமிக்ஸ்லாம் இப்படி போட்டு put it like this. NPCIL, National Payments Corporation of India Limited, something la, put that, put FAQ. They have a FAQ. RBI ku, see, put like this and read. நான் சொல்ற புரியுதா? What they are doing, இப்போ அந்த ஃபாரின் பேங்க்ஸ் இருந்துச்சு தெரியுமா? ஃபாரின் பேங்க்ஸ்ல லாஸ்ட் டைம் திஸ் வாஸ் அ கொஸ்டின். ஃபாரின் பேங்க்ஸ்ல வந்து ஐ திங்க் மேண்டேட்டரி 50% வந்து இந்தியன்ஸா தேர் ஷுட் பி. Two statements were given. Mandatorily 50% Indian national should be there. First statement was no requirement of capital is necessary or something. Subsidiary, that is wrong. Capital is necessary. Second statement is correct. Second statement is there in the இதுல FAQ ல கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. Collateralized ஒரு இது கொடுத்தாங்க, ஏதோ ஒரு question. Collateralized debt obligation. நீங்க போயிட்டு collateral இது வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அது வந்து இங்க தான் இருக்கு. அதுல வந்து இருக்கா? நான் என்ன மீன் பண்றேன்னா, எக்கனாமிக்ஸ் should be read from Shankar Ganesh. Words will be there. And the words you should check it in official things. ETF, சும்மா ETF FAQ அடிச்சு ETF னா என்ன, சரியா? நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் now. You don't have to read any complicated books. உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சு, ரீட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா போதும், சரியா? நெக்ஸ்ட், ஓகே. Interest income from sovereign green bonds issued by the government of India is exempt from income tax under. இது கரெக்டா இல்லையா? Proceeds from, இப்போ green bondன்றது for environment. The things that you borrow from green bond will go for environmentally sustainable things தான். Correct. They have not exempted it anything in the capital. இதெல்லாம் வந்து exemptலாம் பண்ண மாட்டாங்க. It actually is taxable தான். So answer வந்து okay. இந்த பாண்ட் மார்க்கெட்ல சம்திங் ஏதோ ஒரு, ஆனா they will ask simple question. எனக்கு தெரிஞ்சு they will definitely not complicate. ஒரு ஒரு really ஒரு சிம்பிளான சிம்பிள் question they are going to ask. ஏன்னா the world is now dependent on the bonds. So பாண்டுன்னு ஏதாவது ஒன்று கேட்பாங்க. they will ask very simple. பாண்டுனா தெரியும்ல, it is just an instrument for borrowing money. Bond is a debt or equity. Depend on the அது asset or liability. ஓகே, அதான் அது வந்து asset, அதாவது you are இப்போ equity and debt. ஈக்விட்டினா you are a partner. டெட்னா you are just giving me money. debt, equity, asset, liability. இந்த 4 words மட்டும் என்னன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கும். debt, equity, play with that. அப்புறம் creditor, debtor, அது வந்து தெரியும்ல, creditor, debtor, asset, liability. assetனா what, liabilityனா what. assetல 2 asset இருக்கு, physical asset, intangible asset. ஓகேவா? physical assetனா இதெல்லாம் asset தான், asset தான். ஓகே, இந்த கீ இந்த டேர்ம் மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். உள்ள போங்க, they will ask a question, answer it.
சரியா? பயப்பட, you cannot see every term you cannot read. So இப்போ இதுக்கு சொல்லுங்க, பாண்ட் இருக்கு, கரெக்டா? அதாவது இன்ஃப்ளேஷன் இன்க்ரீசஸ், சரியா? When inflation increases, you would want, let us assume if inflation is high, I give you the money, not necessary that you will produce something and return the money. Can I say like that? Inflation is 4% na okay, inflation is 20% வச்சுப்போம், இல்ல 50% inflation வச்சுப்போம். I give you the money, would you be able to give me back the money that I lent you? You know, is it possible? உங்களுக்கு புரியுதா? ஒரு எக்கானமில இன்ஃப்ளேஷன் நிறைய, இல்ல தமிழ்ல நான் சொல்லிடுறேன், இன்ஃப்ளேஷன் நிறைய இருக்குன்னு வச்சுக்கோம், சரியா? அந்த எக்கானமி ஒர்க் ஆகலன்னு அர்த்தம். 50% இன்ஃப்ளேஷன்லாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோம், உங்களோட வேல்யூ ஆஃப் மணி இஸ் ஃபாலிங்னு அர்த்தம். ஸோ உங்களுக்கு நான் கொடுத்தேன்னு வச்சுப்போம், நீங்க காசை திருப்பி கொடுக்க மாட்டீங்கன்னு அர்த்தம். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். 50% இன்ஃப்ளேஷன் வச்சுப்போம், நீங்க 50% தாண்டி சம்பாதிக்கணும், விச் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ நான் அப்ப என்ன பண்ணுவேன்னா, கவர்மெண்டோட பாண்ட்ல அதை தூக்கி போட்டுருவேன். தூக்கி போட்டோம்னா சேஃப், 10 வருஷம் கழிச்சு கவர்மெண்ட் எனக்கு கொடுக்கும். சொல்ல புரியுதா? இப்ப அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் புரியுது, கரெக்ட். இதுதான் அதோட பாயிண்ட். உலகம் ஃபுல்லா இப்ப நான் சொன்னல அதான் நடக்குது. இந்தியால இன்வெஸ்டிங் பண்றதுக்கு பயப்படுறாங்க. ஏன்னா அந்த ஒருத்தன் ஒரு பெரிய அறிவாளி ஜிவிஎஸ் ஒருத்தன், ஜிவிஎம் அடுத்து ஜீனியஸ் ஒருத்தன் ட்ரம்ப்னு வந்துருக்கான்ல, இந்த சென்ஸ் வந்து எல்லாரும் என்ன பயப்படுறாங்கன்னா, வாட் ஹி இஸ் கோயிங் டு டூ தே டு நாட் நோ. ஸோ இந்தியால இன்வெஸ்ட் பண்ணா இட்ஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் வெதர் இஃப் ஐ கிவ் யூ மணி. இதுதான் FIIs ஆர் கோயிங் அவுட். இதுதான் அதோட கான்செப்ட். FIIs ஆர் கோயிங் அவுட். வாட் தே டிட் வாஸ் தே தாட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் இன் தேர் ஸ்டாக் மார்க்கெட். ஆனா தேர் ஆல்சோ இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் ஹை. ஸோ தே ஆர் லைக், வேர் டு ஐ இன்வெஸ்ட்? ஸோ தே ஹவ் இன்வெஸ்டட் இன் கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ். US பாண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ புரியுதா? இங்க இருந்து FIIs வந்து they took out the money because you have to give me back the money which you may not do because inflation is high. இப்போ எவ்வளவு இன்ஃப்ளேஷன் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் ஹை, பட் ஆனா இப்போ இந்த பாகிஸ்தான் இஷ்யூ ஆல்சோ வாஸ் கிரியேட்டட் சம்திங் அந்த ரிலேட்டட் டு தட் தான். இப்போ இது பண்ணா you will not get back the money. So what you do, you get the money, go there, everything you put it in government bond. இப்போ US பாண்ட்ல எல்லாரும் போட்டாங்க, எதையும் போட்டு எல்லாம் அமைதியா இருக்காங்க. புரியுதா? அதான் அது. சரியா? செகண்ட், கரெக்ட். இது பாருங்க, நாமினல் அப்படின்னா நாமினல் ஈல்ட்ஸ்னா டோட்டல் ஈல்டு. ஆனா when the depreciating currency is happening, currency depreciate ஆகுதுன்னா your value is reducing. புரியுதா? 100 rupees becomes 120 rupees na, the amount that you return is actually less. Real return is less. அப்புறம் இது to inflation control directly influence bond prices and yields in both. கரெக்ட் தானே இல்லையா? கரெக்ட் தான், டைரக்ட்லி தான். தே டெசிஷன்ஸ் அண்ட் பர்சீவ்ட் கமிட்மெண்ட் டு இன்ஃப்ளேஷன் இதோ இருக்குல்ல, தே இன்ஃப்ளூயன்ஸ். இல்ல டைரக்ட்லி தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். இப்போ அதான் சொன்னல, இப்போ யூஎஸ்ஏல ஃபெடரல் ரேட்ஸ் இருக்குல்ல, இப்போ ஃபெடரல் ரேட்ஸ் இன் யூஎஸ்ஏ லைக் த ரேட்ஸ் தட் வி ஹேவ், they have said that we will not change the federal rates. And they have said that இப்போ ஏன் சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்கன்னா inflation is high, so that is directly impacting their bond தான். புரியுதா? ஓகே, இந்த ஒரு இது மட்டும் வச்சுக்கோங்க. இந்த பாண்ட ஏதோ எனக்கு தோணுது அது ஏதோ கேட்பாங்க, அவ்வளவுதான். ஏதோ கேட்டா டெட் ஈக்விட்டி இது புரிஞ்சுக்கோங்க. 100 ரூபா கடன் கொடுக்குறீங்க, இன்ஃப்ளேஷன் 10 ரூபா 10% இருந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? நாமினல் வாட் ஹேப்பன், ரியல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தான். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் டு எனிவன். அந்த இடத்துல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தைரியமா போடுங்க. சரியா? செகண்ட் ஃபோர்த் தப்பா? ஹஷிங்னா யூ ஹஷிங். ஹஷிங்னா அமைதியா, அண்டர் ரிப்போர்ட். கரெக்ட் தான். ஹஸ்கி இல்ல,
ஹஸ்கின்றது வாய்ஸ். ஹஷிங்னா யூ brush it under the carpet. This is correct. You know gas lighting ஒன்னு இருக்கு தெரியுமா? கேஸ் லைட்டிங் என்ன தெரியுமா? இது தூண்டி விடுறது இல்லைன்னு. கேஸ் லைட்டிங் இஸ் நீங்க ஒன்னு சொல்லுவீங்க, அது கிரீன் வாஷிங். நான் சொல்றது கேஸ் லைட்டிங்னு ஒன்னு இருக்கு, ஒரு டேர்ம் இருக்கு, ரிலேஷன்ஷிப்ல சொல்லுவாங்க. கேஸ் லைட்னா நீங்க ஏதோ சொல்ல வரீங்கன்னு வச்சுப்போம், அதை மீறுற மாதிரி நான் ஒன்னு சொல்லுவேன், உங்களை வந்து டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணவே ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பேன், உங்களை கேஸ் லைட் பண்றேன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்க இந்த படம் அந்த இருகப்பற்றா, அது என்னது இருகப்பற்றுன்னு ஒரு படம் பார்த்துருக்கீங்களா? இல்ல, உங்களை நான் தெரியாம இந்த சைடு வந்துட்டேன், நான் இந்த சைடு போயிடுறேன். இருகப்பற்றுன்னு இருக்குல்ல, அதுல வந்து தேர்ட் ரிலேஷன்ஷிப், அந்த அந்த பையனுக்கு கூட ஏதோ ஸ்கிசோஃப்ரீனியா சம்திங், அது ஏதோ ஹி சஃபரிங் ஃப்ரம் சம்திங், அந்த அந்த சம் டிஸார்டர் வந்துருச்சுல, ஓகே, அது மறந்தே போயிட்டேன். எனிவேஸ் அதுல சொல்லுவாங்க, பட் நீ ஏன் என்ன கேஸ் லைட் பண்ற? கேஸ் லைட்னா trying to prove that you are lower than me, something like that. திருப்பி படிங்க. என்ன அதாங்க கேஸ் லைட்டிங், கிரீன் லைட்டிங் எல்லாம் கரெக்ட். திஸ் இஸ் ராங், திஸ் இஸ் கரெக்ட். வேர்ட் திஸ் ஒன் என்ன? பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆல் தான். அண்ட் எத்தனை, how many வருது? 10 11 பாரா, 11 வந்துச்சா? raised platform. ரியாஸ் வந்து இல்ல, எனக்கும் அது கரெக்டா நான் பார்க்கல, பட் ஆனா நாட் ட்ரூ. இதுல 1 2 3 4 இல்ல, நீ அது கவலைப்படுற. இங்க இதுல 1 2 3 4 இல்லன்னு, சம்திங் மஸ்ட் பி ராங். அந்த சம்திங் ஐ தாட் திஸ் வாஸ் ராங். அவுட் இருக்கா? 1 3 4 ஓகே, ஆனா ரியாஸ் தான். சரி, கிரீன் பாண்ட். typically offer a lower interest rate compared to conventional bond. Bond na same da. Bond is a bond. Money is money. Wherever you get, I have to get money, I have to pay you rent, I have to pay you interest. I cannot say that it is for a good sake, so give me money for a little interest. No. Green bond இருந்தாலும் சரி, bond இருந்தாலும் சரி, it will offer good rates தான். Okay, it is going to offer good rates. இதுல offer a lower interest rate compared to no. It's actually offering good rate. So answer is இது வருதா? Okay. இந்த கிரீன் கிளைமேட் ஃபண்ட் இருக்குல்ல, சி பாரிஸ், நான் இதை வந்து கிளாஸ்ல சொல்லிட்டேன், பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் இஸ் 10 இயர்ஸ். அந்த திஸ் டைம் டிசம்பர்ல திருப்பியும் சொல்லிட்டேன், தே ஹேவ் செட் திஸ் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி ஐ எம் கோயிங் டு கிவ். ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்லிருக்காங்க. ஐ வாண்ட் யூ டு செக் தட். அதுதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட். என்னால அதுக்கு தான் ஐ நோ திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். தட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் திஸ் ஒன்லி. தே ஹேவ் செட் தட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவ்வளோ அமௌண்ட் வருஷத்துக்கு ஐ வில் கிவ், பிளஸ் டோட்டல் அமௌண்ட் அது $1.3 trillion. Total amount I will give you this much for betterment of environment. They have said it. Paris agreement la they have said it. Group la in the 3-4 agreements நான் போடுறேன், செக் பண்ணுங்க. 10 years. சரியா? ஆனா I did not know this one. Okay, this I know. Yes, it is. See, money is money. You give money, I give money. Money, see, money எங்க வந்தாலும் public private தான். No பாரபட்சம்லாம் கிடையாது. This one is wrong. Kyoto Protocol was legally binding. No other, I don't think any other thing is legally binding. Vienna is legally binding. Kyoto is legally binding. Vienna is legally binding. The legally binding, I have said it when you are reading, revising, 2 international organizations are tak you read it. I have given the chart. Again, take the chart. And the எல்லா organization you have to check. For Kyoto Protocol, when you will check na geography la, environment la, pollution, when you are reading, check it. Correct la? Pollutant la, when you are checking, Kyoto Protocol check it.
பயப்படாதீங்க, ரொம்ப அது ஒன்றும் ஆகாது. இது ஒன்று ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் இல்லையா? ஓகே. This is wrong. First is correct. That I did not know. I know two, I know, but first statement I did not know. This one, this is correct. This is correct. This also is correct. So this is correct. இல்ல இரு, இது கரெக்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் தானே? ரிக்வேதிக் பீப்புள் டிட் நாட் ஆக்சுவலா, அதாவது லேட்டர் வேதிக்ல தான் இனிஷியலி தே வில் பி கிவன் அஸ் கிஃப்ட் தான், பலி. ஓகே, நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா தே வில் பி ட்ரைபல், ஸோ தே வில் கெட் பலி, நாட் அஸ் ரெகுலர் ட்ரிபியூட்ஸ் மாதிரிலாம் இல்ல. ஏன்னா கிங்குன்னு ஒரு கான்செப்டே வில் நாட் பி தேர், ட்ரைபல் சீஃப் தான் வில் பி தேர். ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ பலி, நாட் கிஃப்ட். பலினா voluntary giving, so you have it, you do it. ஆனா லேட்டர்ல தான் it will change into you give me this tax. Okay, so it will explain the first thing. So both are I mean all are correct and they explain the first. The adjournment motion, can you check? Second wrong na ellam wrong avudha. Second is wrong. Okay. Be strong in polity. I will tell you again, it will save you in prelims. If you are strong in, yet if I have to write this exam again, my problem will be polity da, because I have to read Lakshmikant, which I will never read. Or and the உங்களுக்கு ஒரு book கொடுத்தனே GK, somehow finish polity and enter. Okay, if you are strong in polity na, you are going to have a very strong foundation in prelims. The oil seeds, the mission is enhancing, this one correct. Second wrong. ஓகே, இது கரெக்டா? ஓகே, இது செக் பண்ணிக்கலாமா? இது ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலி இன்க்ளூடிங் ஜீன் எடிட்டிங் நான் இது போட்டேன், பட் ஆனால் இதுல ஆன்சர் வந்து 1 2 3 they have given. Y ன்னு வில் செக். ஆனா 1 and 3 தான் I have put. மஸ்டர்ட் இன்க்ளூட் பண்ணா. இன்னொரு கொஸ்டின். ஜீன் நல்ல வேலை, ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏதோ ஒரு ரைஸை they have edited. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் two articles I will put. ஒன்னு வந்து இந்த சல்ஃபர் ஆர்டிகல் I will put. ரைஸ் எடிட்டிங் இருக்குல்ல, which they have done it recently for the first time. ஏதோ ஃபர்ஸ்ட், அது என்ன hybrid they have done I do not know. They have done it same, who did it, what did it, why did it, how did it, அந்த ஆர்டிகல்ல படிச்சுட்டு check it and go. இந்த வாட்டி சரியா? For science and technology, first time they have edited. Actually அது பேப்பர்ல I have shared. ஆனா ஒரு எடிட்டோரியல் இருக்கு, நான் தேடி, ஏன்னா மிஸ் ஐ ரீட் இட் அப்படியே விட்டுறேன், என்னால எல்லா எடிட்டோரியலும் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு புட் இட். ஆனா எக்ஸலன்ட் பேப்பர்ல இருந்து தாங்க கேக்குறாங்க அவங்க. நீங்க பேப்பர் மட்டும் படிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிடலாம். திஸ் ஒன் 1/4 25%. Target is 33%. This is correct. This one, Madhya Pradesh has the largest. Andaman Nicobar has the இது கிடையாது. Lakshadweep, Arunachal 60%. நான் இது கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன். Which state has the highest forest cover, which has the percentage highest ன்னு please check it. So இது எடுத்தா என்ன வருது? ஓகே, 2. ஐயோ, again words. Excluding palm, correct தான். Palm oil, we have a separate program for palm oil. Palm oil வந்து separate program. Word, read it. Word தான். Syntheticனா இதுதான், designing. Syntheticனா you do it.
It's not organic. Neuromorphic. Neuro அப்படின்னா brain தான். Perovskite இது correct. This is wrong. Solid state batteries வந்து are now they are used widely இல்ல. Actually they are restricting it. Lithium based battery தான் they are going. இதெல்லாம் first battery. So இந்த battery வந்து now they are going. Tough question. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபீல்லாம் பண்ணக்கூடாது. Okay, I told you la in the sense on the two environment treaty is binding. One on the Kyoto Protocol, which they have now said, now Paris Agreement da irukku. Second is Vienna Convention. Vienna Convention includes pollutants, or how do they name? I do not know how they name pollutants which hinder the ozone layer. Ozone layer, ozone depleting substances. Ana this HFC, the CFC was there, chlorofluorocarbon, which resulted in the removal of ozone. Replacement was this. Ana this is not depleting the ozone, but ana this is a potent greenhouse gas. This is a replacement for CFC. Ana this is a potent greenhouse gas. Ana this should be there in the UNFCC தானே. நான் சொல்றது புரியுதா? இது எங்க சேர்த்திருக்காங்க பாருங்க. Montreal Protocol is Vienna Protocol. Vienna Convention is protocol. Vienna Convention is ozone depleting substance convention. அதுக்கு protocol is there. அதுதான் Montreal. அந்த Montrealக்கு அடிஷன் தான் கைகாலி. HFC இது நான் ஓகே இது ஃபாஸ்டா சொல்லி முடிச்சிடுறேன். அதாவது ஃபாஸ்டா நம்ம என்னன்னா சிஎஃப்சியை ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஹெச்எஃப்சிக்கு அந்த டெக்னாலஜியை ஓவர்டேக் பண்ணி ஏசி கம்பெனிஸ் ஹேவ் கான் இன் யூரோப். நம்ம இப்போதான் சிஎஃப்சி தாண்டி ஹெச்எஃப்சி வந்திருக்கோம். நம்ம கம்பெனிஸ்லாம் ஹெச்எஃப்சி யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது நானும் இதையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, நீ தூக்கி இதை வந்து கைகாலியில சேர்த்துடணும். சொல்றது புரியுதா? வேர்ல்டு இப்படிதான் ஆப்ரேட் ஆகும். கண்ட்ரிஸ் அதான் பாரிசாலன்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு இலும் நாட்டி இருக்காங்க. அது வந்து கம்பெனிஸ், ஏன்னா அந்த கம்பெனிஸ்க்கு வந்து இஃப் வி யூஸ் ஹெச்எஃப்சினா இது பாருங்க, இது வந்து ஓ ஜெனரல் அதான், இது வந்து ஜாப்பனீஸ் இல்ல, ஆனா இதுதான் ஓடுது. இப்ப நம்மளது இருக்குல்ல, நம்மளது ஓல்டாஸ் கேள்விப்பட்டது, நம்மளது இருக்கு கோத்ரேஜ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? என்ன மேட்டர்னா இஃப் வி ஹாவ் டு கம், வி ஹாவ் டு யூஸ் திஸ், பிக் அப் த மார்க்கெட் அண்ட் கோ. But they have now included this in Kigali. If they include it in Vienna Protocol na mandatory legally binding la ipo குறைச்சு தான் ஆகணும். சொல்ற புரியுதா? வேர்ல்டு நாளைக்கு ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர் நம்ம தான் போய், இது நான் சொல்றது புரியுது இல்ல, நம்ம தான் போய் டே இதெல்லாம் ஏன்டா பண்றீங்க, எங்க நாடும் வளரணும்டான்னு நம்ம பேசணும். அதுக்கு தான் நம்மளை படிக்க வைக்கிறாங்க. புரியுதா? இது நெக்ஸ்ட். இது வந்து நடந்துச்சு. நான் இது மெயின்ஸ் எழுதிட்டு இருக்கேன். கைகாலி வந்து when I was writing mains, it was happening at that moment. India vehemently protested. ஏன்டா இப்போதான்டா நாங்க பண்றோம், அதுக்குள்ள நீங்க ஏன்டா இதுல சேர்க்குறீங்கன்னா சேர்த்து விட்டானுங்க. இப்ப நேத்து பண்ணா பாத்தீங்களா, பஞ்சாயத்து பண்ணிட்டு நான் தான் பண்ணேன், இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நோபல் பீஸ் பிரைஸ் எனக்கு கொடுக்கலன்னு அழ போறேன். இதுங்க நேத்தா அது நீங்க வேணா பாருங்க. இந்த வாட்டி நோபல் பீஸ் பிரைஸ் கொடுத்துட்டாங்களா? கொடுக்கல இந்த வருஷம். பீஸ் நோபல் வரல. இந்த வருஷம் எனக்கு நோபல் பிரைஸ் கொடுக்கலன்னா நோபல் கமிட்டியை நான் விட மாட்டேன்னு சொல்ல போறேன். பார்த்துட்டே இருங்க நீ. ஆனா இது அவங்க பண்ணுவாங்க. இந்த கைகாலியில எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குங்க. ஏன்னா ஹெச்எஃப்சி வந்து இஸ் ரீப்ளேசிங். இப்ப நம்ம கம்பெனிலாம் வளரலாம்ல, மேண்டேட்டரியா அதை போட்டு, அதை எங்க போட்டிருக்கணும்? அது கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் தானே. அப்போ யூஎன்எஃப்சிசில பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்ல தானே போடணும். ஏன் அதுல போடலன்னா அது நான் பைண்டிங். புரியுதா? அது நான் பைண்டிங், இது பைண்டிங். நீங்க போடலன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சி இது பண்ணலாம். புரியுதுல்ல? உங்களை இது பண்ணலாம். ஐ மீன் ஃபீ ஆர் ஐ கேன் ஃபைன் யூ. புரியுதுல்ல? இதெல்லாம் வந்து இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ்ல இருக்கு. சரி, எனிவேஸ் திஸ் ஒன் எக்ஸ்டெண்டட் இன்னொன்று ஐஎம்எஃப் இருக்கா? ஐஎம்எஃப் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபண்ட் ஃபெசிலிட்டி. இந்த பாகிஸ்தான் கொடுத்த லோன் நேம் வந்து எக்ஸ்டெண்டட் ஃபண்ட் ஃபெசிலிட்டி.
இப்போ நேத்து ஒரு 1 பில்லியன் கொடுத்துருக்காங்களா, 2 டிரான்ச் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்டெண்டட் ஃபண்ட் ஃபெசிலிட்டி. ஆல்ரெடி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, ஏதோ ஒரு ஃபண்ட் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துட்டு, எதுங்க ரேபிட் ஃபண்ட் ஃபெசிலிட்டி. நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ரேபிட் எக்ஸ்டெண்டட் இப்படிலாம் when they say it will be IMF தான். வேர்ல்டு பேங்க்னா லோனு, லாங் டேர்ம், பில்டிங், ஸ்ட்ரக்சர், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். நான் சொல்றது புரியுதா? IMF is for short term your balance of payment crisis. அந்த இடத்துல பயந்துராதீங்க, பயப்படாம அததான் நான் சொல்றேன். இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஷிப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் இது this one is correct. இல்ல this one is correct, this one is wrong. One is correct. Okay, இது ஒரு தடவை செக். ஒரு நிமிஷம், என்ன நம்பர்? 80. ஆக்சுவலி இது தம்ப்நெயில் போட்டு இது போட்டிங்களா? அது போட்டுருங்க, கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னா இது உள்ள போட்டுருங்க. 82வா? சாரிங்க, 82 is B. Okay. Okay. Panel of chairpersons in Parliament House. Okay. This is wrong. Okay, this is wrong. Na, this is wrong. This is also wrong. 2. Okay. The deputy speaker, check it. Deputy speaker, this. Ana deputy speaker last time they asked. Actually, super கேக்குறாங்க. Deputy speaker last time போய் பாருங்களேன். Deputy speakerல even if we read அதை ஆன்சர் பண்ண முடியாது, அப்படி கேட்டோம். Okay, this one faster. Okay. Himalayan range acts as a natural barrier. Correct தானே? இது கரெக்ட் தான். Species found north of the Himalayas are found shared with Southeast Asia due to இது எப்படி? It's not true, la? 83 தானே? 84. 1 is correct, 2 is wrong. Barrier, la? If it is a barrier, it's not going to. Okay, this one faster. இதுல what I know I will tell you. This I know. Tortoise turtle. அது பேர் என்ன? Olive Ridley turtle. It's in sea. Tortoise is in land. Which is herbivore, which is carnivore? Please check it. In the marsupial, this also is wrong. Okay. இது wrong-னாலே answer is coming, la? Marsupials, they develop the kid will be formed in a not so developed state, so they will keep it in the pouch. They are mammals, kid will be there, ana kid is formed but ana undeveloped. நம்ம இப்போ பேபி வந்து அன்டெவலப்டா பண்ணா நம்ம ஒரு இதுல வைக்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி they will keep it in the pouch and they will move. அதான் பாயிண்ட். So 3 is wrong. Next, faster. இது எல்லாம் கரெக்ட்டுங்க. இதுதான் this is what I explained. The correct transform the supply, இதுதான் அந்த பனியா developed roadways, இதுதான் நான் சொன்னேன். They started developing this road, rail, everything. This is correct. All our banks இருக்குல்ல, அந்த all our banksலாம், அதனாலதான் நீங்க பாருங்க அந்த பேங்க் அதெல்லாம் இதுல இப்போ இல்ல, பாஸ் ஆயிட்டு இல்லைன்னா மெயின்ஸ் எழுதிட்டு உட்காந்து இதெல்லாம் நல்லா நோண்டி பாருங்க. நம்ம நிறைய பேங்க்லாம் இருக்குல்ல, அந்த பேங்க்லாம் how they started, why certain community தான் has the capital, there is a reason, history தான் அது. அந்த reason what-ன்னு பாருங்க. NBFC, can they accept demand deposits? Last classல I said no, they cannot get it. So if this is wrong, in the மாதிரி questionல if this is wrong, the other is correct. C. இது எப்படின்னு நான் சொல்லி, this is correct, this is wrong, because rare earth is in the coastal lands of south. Okay, which is the இது வந்து 88 okay, இது வந்து 2 is the answer.
rare earth also நான் சொன்னல critical minerals திருப்பியும் சொல்ற critical minerals policy rare earth elements trade they have stopped so அத வந்து ஒரே தடவை you just check it அத சும்மா பார்த்துட்டு உள்ள போயிருங்க சரியா this one இது போன இது கேட்ட மாதிரி இருக்கு ஓகே இது இல்ல it allows for immediate no அப்போ answer is somewhere here it enables India to achieve quantum supremacy over existing quantum computers domestic இது ஓகே இது ஓகேவா இதுதான் பெஸ்டா தெரியுது எனக்கு மிச்சதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் லைக் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்க இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் when you read நான் இதெல்லாம் சொல்லிடுறேன் பாருங்க இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இப்போ சுப்ரம அதாவது no country will want anything supreme over any country if I make some law or an agreement I would not want overpowering புரியுதா இப்போ இந்த வேர்ட் இருக்கு இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் அதே மாதிரி என்னோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை ஐ கேனாட் ஈஸிலி ஷேர் டெக்னாலஜியை ஐ கேனாட் ஈஸிலி ஷேர் யூபிஎஸ்சி வில் லாஸ்ட் சம் இப்படிதான் சொல்லுவாங்க இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்க வெரி ரேர்லி தே டூ புரியுதா நியூஸ் பேப்பர்ல இதுதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது அதை வச்சு யூ கேன் மார்க்கெட் இதுக்கு ஆன்சர் இந்த கார்பன் டனலிங் ஆக்சுவலா இந்த குவாண்டம் பிசிக்ஸ்ல ஐ தாட் ஏவா ஆமா இதுதான் கரெக்ட் ஓகே நான் என்ன தெரியுமா நினைச்சேன் I was thinking இது வந்து குவாண்டம் டனலிங் குவாண்டம் டனலிங்னு ஒன்று இருக்கு பட் ஆன்சர் இஸ் 90 ஓகே போத் ஆர் கரெக்ட் மாதிரி தான் தெரியுது 91 கரெக்ட் அதான் போத் ஆர் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ this was a tricky question எனக்கு அது which is the state here Air India state actually Air India is a private company இப்போ okay Air India வந்து privatize பண்ணிட்டாங்க this is not there so அப்ப 2 எடுத்துட்டா okay so I actually thought this but ana this is correct இப்போ இல்ல வக் போர்ட் இந்த வாட்டி question செக் பண்ணிக்கிறீங்களா வக் போர்டு வந்து அவ்வளோ ரொம்ப டீப்பராலாம் they will not ask no something like this தமிழ்நாடு வக் போர்டுல தமிழ்நாடு எம்பிஸ் ஆர் இதை நான் அதை யோசிச்சிருக்கணும் தமிழ்நாடு எம்பிஸ் ஆர் மெம்பர்ஸ் தமிழ்நாடு வக் போர்டு இருக்குல்ல தமிழ்நாடு எம்பிஸ்ன்ற தமிழ்நாடு எம்எல்ஏஸ் ஆர் மெம்பர்ஸ் ஸோ அப்போ அவங்க ஏன் மெம்பரா இருக்கணும்னா இட்ஸ் அ பிரைவேட் பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி இட்ஸ் அ ஸ்டேட் ப்ராப்பர்ட்டி சரியா ஆர் கம்ஸ் அண்டர் த ஸ்டேட் நாட் ஸ்டேட் ப்ராப்பர்ட்டி ஐயோ it comes under the state ஐயோ okay this one faster order 1 4 3 4 3 கரெக்டா அப்ப இதான் 4 3 இதான் ஆல் அது கீ மாத்திடுறீங்களா கீல வேற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கீ சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ஓகே 4 ஓகே இந்த பயோலிமினிசன்ஸ் ஆக்சுவலா ஃபங்கை இதெல்லாம் கரெக்ட் நான் ஆக்சுவலா ஃபங்கையே பார்த்துருக்கேன் ரீசெண்டா ஒரு ஐஏஎஸ் அவங்க ஐஏஎஸ் ஏதோ ஃபாரஸ்ட் போனா ஷேர்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க நான் குரூப்ல அதெல்லாம் போடலாம்னு நினைச்சேன் ஃபங்கை இருக்குல்ல அது மாதிரி பயோலூமினிசென்ட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னு திஸ் ஒன் சிபிடி it does not require continuous internet access okay correct geostationary na you know that இப்போ it is actually placed very far polarna very earth observing இருக்கும் புரியுதா ISS இருக்குல்ல இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ககன்யான் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இது வந்து இந்த லென்த்ல இந்த ஹைட்ல இருக்கு வெரி ஸ்மால்
communication satellite லாம் will be 25,000 kilometers above. சரியா? இந்த இன் ஸ்பேஸா இந்த இது ஒன்று இருக்கு சம்திங், அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு. there is a program in space. நான் I will put an ஒரு ஆர்டிகல் in space something, அது is in news this time. in space or something, ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் is there. check 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 check. ஓகே, ஆன்சர் சொல்லியா? ஆல் தான். ஆல் தான், கரெக்ட் தான். LAF இது ஓகேவா? ஒன் இயர் ஆங்க. allows the RBI to manage liquidity on the overnight basis only. இல்ல, ஆமா கரெக்ட். அது ஆக்சுவலா it manages to over basic liquidity management. என்ன கொஸ்டின் அது? 97ல வந்துட்டோமா? பாடா சி. சி தான். இது கொஞ்சம் இட்ஸ் a tough question. இது வந்து wrong. if this is wrong, I'll tell you, இது சும்மா ஒரு பேசிக்கா சொல்றேன், வெரி டஃப். இதெல்லாம் டஃப்னா சி கொஞ்ச நாள்ல யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது பெரிய விஷயம் இல்ல. இப்போ ரியல் எஸ்டேட் இஸ் தேர், இட் வில் காஸ்ட் மீ so much of money. I cannot, இந்த பில்டிங்ல if I have to invest, I cannot invest. But ஆனா what I do is that mutual fund மாதிரி I give some money to a trust. அந்த ட்ரஸ்ட் வந்து what they will do, they will collect, they will invest. சரியா? they will invest, they will have those asset. அந்த அசெட்டுக்கு whatever I have invested, they will give me a stock. அதான் ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட். அந்த ஸ்டாக்கை நான் உங்களுக்கு விற்கலாம். நான் சொல்றது புரியுதா? இஃப் ஐ ஹாவ் டு இன்வெஸ்ட் இன் ஒரு பெரிய மால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் எங்க மால் கட்டுறது? ஆனா வாட் ஐ டூ இஸ் தட் ஐ வில் இன்வெஸ்ட். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லாம், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இஸ் மீனிங் இஸ் தட் யூ கிவ் மீ மணி. எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்னு வச்சுக்கலாம். எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்னு ஒன்று இருக்கு. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, சரி எஸ்பிஐ ஐடி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்னு ஒன்று இருக்கு. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உங்ககிட்ட காசு வாங்குவாங்க. இந்தியாவில் ஐடி கம்பெனிஸ்லாம் நிறைய இருக்கு. இப்போ இன்ஃபோசிஸ் இருக்கு, டிசிஎஸ் இருக்கு. தோஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் காஸ்டிங் லாட். நான் போய் வாங்க முடியாது. ஆனா நான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல கொடுத்தேன்னா அவங்க அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆஸ் இட் இன்க்ரீசஸ், மை வேல்யூ ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். அதனாலதான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு மார்க்கெட் ரிஸ்க்னு சொல்றாங்களே. என்னன்னா அது கீழே இறங்கிச்சுன்னா இதுவும் இறங்கும், இவ்வளவுதான். சேம் வே ரியல் எஸ்டேட்னு ஒன்று இருக்கு. அதுல இந்த ரியல் எஸ்டேட் ட்ரஸ்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஐ கிவ் மணி டு யூ. ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்கு, அதுல வந்து கொடுத்துறேன். நீங்க வந்து இன்வெஸ்டிங் இன் பில்டிங் மால் எல்லாம், அதுல ஒரு போர்ஷன்ல வாட் எவர் மணி ஐ ஹவ் கிவன், அதுல இருந்து ஒரு ஸ்டாக் யூ ஆர் கிவிங். இதுல எல்லாம் நான் ஈக்விட்டி பார்ட்னர். இந்த மாலு, அந்த பில்டிங்கு, இதுதான் ரியல் எஸ்டேட் ட்ரஸ்ட். இதே மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ட்ரஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கு. கரெக்டா? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ட்ரஸ்ட், அதாவது பவர் கிரிட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா. ஹேவ் யூ ஹர்ட் அபவுட் இட்? பவர் கிரிட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா. நோ, கிரிட், பவர் கிரிட். இப்போ thermal power plants are there. I have to have grids connecting them. ஏன்னா different பிளேஸ்ல இருக்கும். பெரிய ஹை வோல்டேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஐ ஹாவ் டு புட். பாத்திருக்கீங்களா? பெரிய அந்த ஃபீல்டுக்கு நடுவில் ஓடும், பெரிய இதா இருக்காது. ஒரு இந்த மாதிரி இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் இல்ல, பெரிய அந்த உள்ள ஓடும்ல, சம காஸ்ட். அது சம காஸ்ட். நான் யார்கிட்டயாவது போய் நீங்க அதை பண்ணுங்கன்னு சொன்னா அவங்க ஏன் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஐடியா பண்ணாங்க, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ட்ரஸ்ட். இப்போ பவர் கிரிட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பிஜி இன்வெர்ட்னு ஒரு அதாவது பவர் கிரிட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ட்ரஸ்ட். இப்போ ஐ பே, okay, you can pay. What they will do, they will invest in that infrastructure. அது மூலியமா கரண்ட் வருமா? அது மூலியமா they will get the return. அது மூலியமா I will also get return. மீனிங் என்னன்னா, I am part of that. இப்போ என்னன்னா,
வாட் எவர் மணி ஐ ஹவ் இன்வெஸ்டட் எனக்கு ஒரு சின்ன ஈக்விட்டி கொடுத்துருவாங்க. இப்போ நானுமே யூபியில சம் பெரிய லைன் போச்சுன்னா இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ட்ரஸ்ட்டை வாங்கினா ஐ எம் அ மெம்பர், நான் ஈக்விட்டி பார்ட்னர். புரிஞ்சிருதா? ஸ்டாக்னா என்னன்னு புரியுதுல? ஸ்டாக்னா ஒரு கம்பெனி இருக்கு, ஐ எம் அன் ஈக்விட்டி பார்ட்னர். நான் ஒரு டாடா ஸ்டாக்னு வச்சுக்கலாம், நான் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கலாம். அதுக்கு அர்த்தம் வந்து ஐ எம் அன் ஈக்விட்டி பார்ட்னர். சேம் வே இது, இந்த ரெண்டு இது பாத்துக்கிறீங்களா? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட், ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட். இடிஎஃப்பும் சேம் ஃபினாமினா தான், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் தான். மணி இஸ் மணி. புதுசு புதுசா தோசை சுடுவாங்க, அவ்வளவுதான். சரியா? அவங்க ஏதாவது பண்ணி காசை வாங்கணும். சரியா? இப்போ இது இப்படிதான் எக்கானமி ஆப்பரேட் ஆகும். நம்ம கிட்டயே காசு இருந்துச்சுன்னா, நான் சொல்றது புரியுதுல, ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிரியேட் பண்ணணும். அததான் தே ஆஸ்க்ட் அஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லாஸ்ட் டைம் ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க, அதுல மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ் சேர்த்து விட்டாங்க. விச் இடிஎஃப்பும் இதுவும் ஃபினான்ஷியல். வெரி ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின் அது, ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். திஸ் ஒன் ஐயோ. ஃபர்ஸ்ட் தப்புல லாஸ்ட் கொஸ்டின். லாஸ்ட் கொஸ்டின். ஆல்ரெடி மெட்டான்னு தெரியல, மேபி ஐ வில் செக் தட் அண்ட் சே. லாஸ்ட் கொஸ்டின் இதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் அதாவது அமாங் த டாப் 5 டோட்டல், அதாவது டோட்டல் எமிஷன் வந்து தேர்டு. நம்ம தேர்டு பர் கேபிட்டால வி டோன்ட், ஏன்னா நம்ம பாப்புலேஷன் இஸ் ஹை. இந்த காம்போசிஷனை கேன் யூ செக்? இந்த காம்போசிஷன்ல நான் இதை சொல்லிடுறேன். சி இந்த பாருங்க, இந்த 5 இதெல்லாம் வந்து கிளாஸ்லயே ஐ ஹவ் செட். ஃபாரஸ்ட் காம்போசிஷன், சரியா? இது எழுதி பார்த்துக்கோங்க. ஃபாரஸ்ட் காம்போசிஷன் மஸ்ட். இந்த எனர்ஜி காம்போசிஷன் இருக்குல்ல, எனர்ஜி காம்போசிஷன் இஸ் அ மஸ்ட். பிஐபில செக் இட். ஒரு 450 சம்திங் ஜிகாவாட் நம்மளோட இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி. இதுல வந்து தெர்மல் இஸ் சம்வேர் இவ்வளோ. ரெனியூபிள் இருக்குல்ல, சோலார் விண்ட் எல்லாம் இஸ் ஆக்சுவலி இன்க்ரீசிங். அதுவுமே ஒரு 200 சம்திங் 196. பிளான் இஸ் டு ஹேவ். இதெல்லாம் வந்து மெயின்ஸுக்கு செம இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கான்செப்ட். வென் யூ கம் டு மெயின்ஸ் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆனா ஃபார் ப்ரிலிம்ஸ் திஸ் இஸ் நெசசரி. சேம் வே இந்த வாட்டர், கிரவுண்ட் வாட்டர் காம்போசிஷன் இதெல்லாம் பார்க்கணும். சரியா? ப்ளீஸ் செக் ஆல் த. நான் இப்போ கடைசியில லாஸ்ட் மினிட்ல யூ ஷுட் நாட் ரீட் இந்த மாதிரி. வேர் இப்போ கோல் எங்க இருக்கு, கோலோட பொல்யூஷன் என்ன இருக்கு, மெர்குரி வருதா, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடா, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு மோர் பொல்யூட்டண்டா, பி 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 2.5 P10 ஃபுல் திங் அதுல தான் நான் இருப்பேன். நான் வந்து ஏன்னா எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் P2.5னா என்ன, P10னா என்ன. நான் சொல்ல புரியுதா? இப்போ எதுல இருந்து விச் இஸ் ஹை, கிரவுண்ட் வாட்டர் எது? இப்போ கிரவுண்ட் வாட்டர் இது ஃபர்ஸ்ட் ராங்னா அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் த ஆன்சர். கரெக்டா? அப்போ அக்ரிகல்ச்சர் ஹையா எது? இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பிஐவி தான். இந்த லாஸ்ட் மினிட்ல யூ ஷுட் நாட் செக் டேட்டா இன் எனிதிங். பிஐபியில் இருந்துச்சுன்னா கரெக்ட். பிஐபியில நீங்க டைப் பண்ணி பாருங்க, கிரவுண்ட் வாட்டர் யூட்டிலைசேஷன் பிஐபியில இட் வில் பி தேர். இந்தியால கிரவுண்ட் வாட்டர் யூட்டில், ஏன்னா நான் திருப்பியும் சொல்றேன், எல்லாமே ஓகே. இப்போ நான் அந்த குரூப்ல அதை போட்டுருங்க, அந்த ஆன்சர் கீ போட்டுருங்க. கீ எல்லாம் இப்போ கீ வந்து இப்போ நவ் இட் வில் பி புட் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் பிஐபி. நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. பிஐபியில இருந்து தான்
விஷன்லயோ இவங்களையோ கட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இப்ப என்ன விட்டீங்கன்னா நான் உட்காந்து கிளாஸ் நடத்தலைன்னா அதை நான் ரொம்ப ஈஸி. இன்னொன்னு எனக்கு அது பிடிக்கவும் பிடிக்காது. அது ஆக்சுவலா நான் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சிட்டேனே, எனக்கு திருப்பி அதை பார்க்க பிடிக்காது. ஆனா நான் மெயின்ஸ் எழுதுறது இப்ப சொல்லி கொடுக்கணும்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, அதனால இதெல்லாம் எடுத்தேன். நான் சொல்ல புரியுது, இதெல்லாம் அதுல இருந்து தான் எடுத்தேன். இப்ப நான் சொன்னது வந்து அதுல தான் இருக்கு. நீங்க இதை மட்டுமே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா முடிஞ்சிடும். உங்களுக்கு ஏதாவது இங்க கான்செப்ட் இப்படி பாருங்க, கான்செப்ட் பிஐபி, ஜியோகிராஃபியில இப்படி படிக்கிறது, பிஐபியில் இப்படி பார்க்கறது. ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் செல், ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் செல், இங்க ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் செல் பிஐபின்னு அடிங்க. ஹைட்ரஜன் பாலிசி, ஹைட்ரஜன் பாலிசி பிஐபின்னு அடிங்க. அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க இல்ல சிஎன்ஜி, சிஎன்ஜி பிஐபி. ரிசர்வ், ஆயில் ரிசர்வ் இருக்கு தெரியுமா, ஆயில் ரிசர்வ்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஆயில் ரிசர்வ் பிஐபின்னு அடிங்க. எங்கெல்லாம் இருக்கு புரியுதா? பிரச்சனை என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ இப்போ இது புரிஞ்சுக்கோங்க, நம்ம புக்கு தான் படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். இப்போ லைன் ரீடிங் பிட்வீன் த லைன்ஸ் சொல்லுவாங்க. இப்போ எஸ்எல்ஆர் எல்லாம் படிக்க கூடாது. எஸ்எல்ஆர் தெரியும்ல உங்களுக்கு, ஸ்டாட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ, ஓகே. ஆனா எஸ்எல்ஆர் காம்போசிஷன் என்ன? இப்போ ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ் தெரியும் எல்லாருக்கும், ஆனா ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ் காம்போசிஷன் என்ன? கோல்டு எவ்வளவு இருக்கு, இது எவ்வளவு இருக்கு, பப்ளிக் டெட் எவ்ரிபடி நோஸ். ஆனா பப்ளிக் டெட்ல லாங் டேர்ம் எவ்வளவு இருக்கு, ஷார்ட் டேர்ம் எவ்வளவு இருக்கு? ரீடிங் பிட்வீன் த லைன்ஸ் சொல்லுவாங்க. இனிமே வந்து படிக்க கூடாது, புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணும். இது எப்படி, இது எப்படி, இது என்ன, இந்த டெட்னா என்ன, நான் சொல்ல புரியுதா, பாண்ட்னா என்ன, இந்த மீனிங்ல யூ கோ. எந்த இப்போ என்ன லாஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ் மட்டும் சொல்லிட்டு ஃபீல் அப்போ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. ஏதாவது டவுட் மட்டும் இருக்கா? நான் இதோட முடிச்சிடுறேன். கொஸ்டினா அது அது அஸ்வினி போட்டு, அஸ்வினி போட்டிருக்கேன். எனக்கு வேற தொண்டையில ஆப்ரேஷன் தான். இந்த சென்ஸ் வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல டு நாட் ரீட் எனி திங் நியூ, டு நாட் ரீட் பர் சே, ரீட் பிட்வீன் த லைன்ஸ் ஃபார் த ஃபுல் டே. எது படிச்சாலுமே அப்படியே அந்த இப்போ வெதரிங்னா அதுல உங்களுக்கு அப்படியே டக்கு டக்கு டக்குன்னு படிக்கணும். SO2, NO2, COO இதெல்லாம் வந்து வாட்டர்ல சேர்ந்தா ஆசிட் ஆகுது, ஆசிட் பேஸ். அப்போ அப்போ இப்போ பாத்தீங்கன்னா பசால்டிக் லாவா இதெல்லாம் கொஸ்டின். பசால்டிக் லாவாவோட காம்போசிஷன் என்ன, லாவாவோட காம்போசிஷன் என்ன, இக்னியஸ் ராக்னா என்ன, மெட்டமார்ஃப். சி நான் இதை அன்னைக்கு உங்ககிட்ட சொன்னேன்ல, மல்டிபிள் கொஸ்டின்ஸை நீங்களே கேட்டுக்கோங்க, நீங்களே கேட்டு 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 படிங்க. இது வெறும் ரெஃபரன்ஸ் தான். கேட்டு 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 ஃபுல்லா அதை அப்படியே அன்னைக்கு ஃபுல்லா முடிச்சிடணும். ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு வந்துட்டீங்கன்னா இது இது நானே தான் சத்தியமா நான் சொல்றேன், இது நானே பண்ணது தான். யாரும் வந்து அதை சொல்லிலாம் கொடுக்கல, அது சான்ஸே கிடையாது, அது சொல்லியும் கொடுக்க முடியாது. ஓகேவா? நம்ம சிங்ஜாங்ல ஐ ட்ரைட் எவ்வளவு முடியுமோ, ஐ ட்ரைட். அந்த கிளாஸ்ல நான் கொடுத்துருப்பேன் தெரியுமா, இதை பாருங்க, இதை பார்த்துட்டு பாருங்க, இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு பாருங்க. ஆனா பேசிக்கா நான் சொன்ன ஒரு பேட்டர்ன் புரிஞ்சுதா? அவங்க கொஸ்டின் வந்து ஒரு சைக்கிள்ல தான் கேட்பாங்க. பொல்யூட்டன்ஸ்னா இப்படி கேட்பாங்க. நீங்க வேணா பாருங்க, லாஸ்ட் டைம் என்ன கேட்டாங்க, மோனோசைட் கேட்டாங்களா? போன வருஷம் என்ன கேட்டாங்க, யுரேனியம் கேட்டாங்களா? ஒன்று சல்ஃபரா? யுரேனியம் கேட்டிருந்தாங்க, மோனோசைட் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த வாட்டி ஏதாவது ஃபியூஷன் போயிடுவாங்க. நீங்க பாருங்க. ஓகேவா? ஃபியூஷன் கேட்கல, ஃபிஷன் அதான் ஸ்மால் நியூக்ளியர் கேட்டாங்களா? கேட்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நான் என்ன மீன் பண்றேன்னா, இதை வந்து இப்போ இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துக்கோங்க. ஒரு டிசீஸ் கேட்க போறாங்க, ஒரு டிசீஸ் கேட்பாங்க. போன தடவை என்ன டிசீஸ் கேட்டாங்க? போன தடவை பேப்பர்ல ஏதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இதுல ப்ரெடிக்ட் பண்றதுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை. இப்போ கரண்ட்ல இருந்த டிசீஸ்னா நான் என்ன டிசீஸ் சொல்றது? எல்லா டிசீஸும் மனுஷ இப்போ கொரோனானா கொரோனா கேட்பாங்க, கொரோனா கேட்டாங்க. சரியா? ஒரு டிசீஸ் கொஸ்டின் நான் இதை வந்து சிம்பிள் தான். ஒரு லாஸ்ட் வீக், இதுக்கப்புறம் வந்து நான் இது யூடியூப்பும் இதுக்கப்புறம் போடுறதா இல்லை, அது போடவும் மாட்டேன். நீங்களே இதுக்கப்புறம் படிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இந்த கடைசி நேரத்தில் இந்த ஃபுல் மேரத்தான்லாம் தயவுசெய்து நீங்க படிங்க. இந்த 12 மணி நேரம் கிளாஸ் எல்லாம் தயவுசெய்து வேஸ்ட்.
புக்ல இருந்து அப்படியே ஒப்பிக்கிறதுக்கு நீங்க எல்லாம் பார்க்க கூடாது. நீங்க ஏன்னா நீங்க பார்க்கணும் இப்போ. சரியா? நான் சொல்ல வந்ததுல ஒரு டிசீஸ் கொஸ்டின்ங்க. சரியா? அது என்ன டிசீஸ்? ஏதாவது இப்போ ரீசெண்டா ஏதாவது டிசீஸ் வந்துச்சு? பேர்ட் ஃப்ளூ. இந்த H5N1 இந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல, H5N1 எழுதிக்கிறீங்களா? H5 ஏன்னா ரீசெண்டா அந்த H5N1 நான் ஐ ஐ ரியலி ஸ்வேர் எனக்குலாம் இது ஒரு பாயிண்ட்ல தெரிஞ்சிருச்சு. இதெல்லாம் நான் எப்போ பண்ணுவேன்னா, இந்த கடைசி கடைசி நாள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எனக்கு இது தெரிஞ்சிடும் இதெல்லாம் வரப்போகுதுன்னு நான் பார்ப்பேன். ஜிக்கா வைரஸ்னு ஒரு தடவை கேட்டாங்க. நான் அதை ஒரு நாள் முன்னாடி பார்த்தேன். எனக்கு தெரியும் ஜிக்கா வைரஸ் கேட்க போறாங்க. ஆனாலும் அடுத்த நாள் அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு தப்பா பதில் எழுதிட்டு வந்தேன். இதுதான் அங்க ட்விஸ்ட். நம்ம எவ்வளவுதான் படிச்சுட்டு போனாலும் அவங்க எங்க கேட்க போறாங்க. இது எதுவுமே டிசீஸ் இல்லைன்னா அவங்க திருப்பி ஹெச்ஐவிக்கு வந்துருவாங்க. சரியா? இப்ப எதுவும் டிசீஸ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோம். இது வரைக்கும் எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ H5N1 பாருங்க. இது செகண்ட் இந்த சர்க்கிள் இருக்குல்ல, அதாவது இப்போ எல்லோ சி, சவுத் சைனா சி, மெடிட்டேரியன், அதாவது இந்த சர்க்கிள் காஸ்பியன் சி, நார்த் சி, பெர்ரிங் சி, சம்திங் அந்த சர்க்கிளை போட விடுவாங்க. அதனாலதான் நான் இப்ப கர்டிஸ்தான் அந்த ஏரியாவுக்கு போக சொன்னேன். ஓகே, அந்த கர்டிஸ்தான் அந்த ஏரியாவுக்கு போங்க. அந்த நார்த் சவுத் இதுல ட்ரை பண்ணுங்க. அப்புறம் யுனெஸ்கோ ஒன்று, நான் அதை தான் சொன்னேன், இன்டான்ஜிபிள் 2 லிஸ்ட். அதை வந்து டெஃபினட்டா பாத்துருங்க. அந்த 2 லிஸ்ட்ல லாஸ்ட் டைம் அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு யுனெஸ்கோ கேட்டாங்க. என்னன்னு கேட்டாங்க? யுனெஸ்கோ கேட்டாங்க. யுனெஸ்கோ இன்டான்ஜிபிள் கேட்டாங்களா? ஐயோ. அது டென்டேட்டிவ் இன்டான்ஜிபிள் லிஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கு, அதுவும் கேட்டாங்களா? போன தடவை மூணு ஏதாவது ஒண்ணுதான் கேப், மூணுத்தையும் கேட்டு. சரி, ஓகே. அதுக்கப்புறம் இது ஒண்ணு வேற ஏதாவது ஒரு ஏரியாஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஏதாவது இந்த மாதிரி ஏரியாஸ் இருக்குல்ல? இப்போ இந்த ஜாகிரபிலாம் இந்த என்விரான்மெண்ட், சாரி என்விரான்மெண்ட்னா இந்த எனர்ஜி காம்போசிஷன், வாட்டர் காம்போசிஷன், வாட்டர் டேபிள் காம்போசிஷன், ஒரு கொஸ்டின் மேண்டேட்ரி என்னத்தையாவது கேட்பான். இது எதுவுமே இல்லைன்னா வாட்டர் கமிஷன் கேட்டுருவான். இது எதுவுமே இல்லைன்னா நீங்க பாருங்க, கிரவுண்ட் வாட்டர் கமிஷன்னா யார் கீழே இருக்கு? சரியா? தைரியமா படிங்க. இது அது ஏதாவது அதான் அதான் ஏதாவது ஒன்று வரும். இன்னும் 2 வாரம் இருக்கா? வேணும்னா PD365 எக்கனாமிக்ஸ் பாலிட்டி, எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பாலிட்டி மட்டும் வேணும்னா, அதுவும் டோன்ட் ரீட் இட் ஃபுல்லி, ஸ்க்ரால் பண்ணுங்க. ஏன் அப்படின்னா, இப்போ ஏதாவது பாண்ட் புதுசா, ஆக்சுவலா ஜப்பான்ல ஒரு பாண்டு, அது என்ன பாண்டா தான் நல்ல பேரு, ஏதோ யோகோசூனாவோ ஏதோ ஒரு பாண்ட், ஐயோ அது WWF, ஏதோ யமஹா பாண்டோ ஏதோ ஒரு பாண்ட் அங்க விட்டுருக்காங்க. பாண்ட் ரிலீஸ்ட் இன் இந்தியா இஸ் கால்ட் அஸ் இந்த பாண்ட் டி பில்ஸ் அண்ட் அது அந்த ஊர்ல பாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஊர் பாண்ட் பேர் வைக்கிறாங்க. கிரீன் பாண்ட்னா ஃபார் எனர்ஜி. ஆக மொத்தத்துல காசு வேணும். நீங்க எங்க போய் கொடுத்தாலும் காசு காசு தான். சொல்ற புரியுதா? அது ஏதாவது சைனா மாதிரி பேர் இருந்துச்சுன்னா அது அங்க ஜப்பான்ல ஒரு பாண்ட், அது பேர் மறந்து போயிடுறாங்க. ஸோ அந்த பாண்டு யாம யாமனக்கான்றது யமான்னு ஏதோ யமஹாவோ ஏதோ ஒரு பாண்டு பார்த்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வேணா யூ கேன் டேக் இட் இன் PT365. யூ வாண்ட் டு ரீட், ஐ எம் டெல்லிங் இந்த 2 தான், பாலிட்டி அண்ட் வேற ஏதாவது இருக்கா? கல்ச்சர் கில்ச்சர் அந்த மாதிரிலாம் தயவுசெய்து இந்த இண்டஸ் வேலை இருக்குல்ல, 20,000 சாரி 100 இயர்ஸ், அந்த யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு அவங்களுக்கு ஸ்டாச்சு வேற வைக்க போறாங்க. இண்டஸ் வேலை அவர் கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேர் வந்து சம்திங் ஜான் மார்ஷலா ஏதோ ஒண்ணு இல்ல, அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க. சரியா? அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்டரியில ஏதாவது கிங் பத்தி ஒரு 4 கிங் இருந்துச்சுன்னா அந்த கிங் யாரு பாப்புலர்ல நல்ல கிங் யாரு, இந்த கிங் நல்லது செஞ்சிருப்பாரு அப்படின்னா அந்த கிங் வந்து கொடுத்துருங்க. அவருக்கே நீங்களே வச்சுக்கோங்க சார் இதான் ஆன்சர் அப்படி கொடுத்துக்கலாம். சான்சஸ் ஆஃப் போஸ்ட்போனிங் தான் அது இல்லையல்ல. அதெல்லாம் சான்ஸே இல்லை.
நான் திருப்பியும் சொல்றேங்க. வேற ஏதாவது டவுட்? அண்ட் ஒன் மோர் திங், நெக்ஸ்ட் சண்டே இருக்குல்ல, ஐ திங்க் இது வந்துடும், அது என்ன ஹால் டிக்கெட் வந்துடும். நெக்ஸ்ட் சண்டே டெஸ்ட் வேணா முடிச்சுட்டு அந்த ஹால் எங்க இருக்குன்னு ஒரு தடவை போயிட்டு இங்க இருந்து போங்க, சும்மா டேக் அ பிரேக் அன்னைக்கு. ஏன் வேணான்றீங்களா? ஏன் இல்லைங்க, என்னன்னா சில நேரம் வந்து கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி, பாய்ஸ் ஹையர் செகண்டரின்னு 2 ஸ்கூல் இருக்கும். ஒரே அதான் இல்ல இப்போ கரெக்டா வரும். நான் சொல்றது என்னன்னா, அன்னைக்கு நீங்க அங்க போய் நிக்கும் போது இல்ல இல்ல இது பாய்ஸ் ஹையர் செகண்டரி, கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி அந்த சைடு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு தடவை போய் அதை செக் பண்ணி அது எங்க இருக்கு. பக் ஏன் ஹோட்டல்ல டீ கடை, சாப்பாடு முக்கியம் இல்ல, அந்த பக்கத்துல டீ கடை எங்க இருக்கு இதெல்லாம் இல்ல. நான் யூஸ்வலா 1 வீக் முன்னாடி நான் போய் இந்த ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டு சரி ஓகே. ஏன் அப்படின்னா நான் இது குரூப் ஒன்னுக்கு பண்ணிருக்கேன். இதான் எதுக்கு தெனாவட்டா இருக்குமோ அதுக்கு பண்ணுவோம்ல. குரூப் ஒன்னுக்கு வந்து நான் போய் நின்னுட்டு ரொம்ப நேரம் நின்னுட்டே இருக்கேன். உள்ளயாவது போய் விசாரிச்சிருக்கணும். உள்ள கடைசி நேரத்துல போறேன், நம்பரை காணோம். இதானே அப்படின்ட்டு நான் வாட்ச்மேன்ட்ட இந்த நம்பர் இதுல இல்ல தம்பி, இது வந்து கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் அந்த சைடு இருக்கு பாரு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் நான் பைக் எடுத்துட்டு திருப்பி இப்படி ஓடினேன். ஆனா அது எழுதலாம் ஃபீல் பண்ணிருக்க மாட்டேன், அது வேற விஷயம். அது குரூப் ஒன்னு. ஆனா யூபிஎஸ்சி நடந்துச்சுன்னா ஃபீல் பண்ணுவேன். சரியா? சோ அது ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டு வேற எதுவும் எடுத்துட்டு போக தேவையில்ல. அந்த பிளாக் பென் அண்ட் ப்ளூ அண்ட் பிளாக் தானே ஹால் டிக்கெட்டு. இந்த வாட்ச் தான், அனலாக் வாட்ச் தான். அவங்க அந்த வாட்சையும் இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த நீட்டுக்கு பண்ற அட்ராசிட்டி இங்க பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா என்ன ஆகும் தெரியாது. வாட்ச் இல்லைன்னா எக்ஸாம் எழுத முடியாது. நான் சொல்ல புரியுதா? வாட்ச் இல்லைன்னா யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுத முடியாது. எங்கேயாவது இப்படி எதையாவது அவங்க வச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோம், நீங்க போயிட்டு திருப்பி இதுல வச்சுட்டு அதை எடுத்துட்டு போயிருங்க. அதெல்லாம் செக் பண்ண மாட்டாங்க. திருப்பி வந்தா இல்ல பாத்துக்கோ அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு புரியாது. வாட்ச் இல்லைன்னா எப்படி எழுதுறது? இந்த 2 மணி நேரம், அதாவது இப்ப நீங்க சொல்ல 1.5 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஒரு ரீடிங்னா முடிஞ்சு போச்சு. 1 மணி நேரத்துல முடிக்கணும். சரியா? வாட்ச் இல்ல சொல்லுங்க. இல்ல நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நீங்க உங்க வாட்சையாவது கழட்டி வைங்க, நான் வந்து அதை பாத்துக்கிறேன். எதையாவது பண்ணி தொலைய வேண்டியதுதான். சரி முடியலன்றா நீங்க வைங்க சார், நீங்க இங்க வச்சுக்கோங்க சார், இங்க வைங்க, நான் ப்ளீஸ் சார் எனக்கு ஒரு மாலை கண்ணு, அந்த கண் கொஞ்சம் கிட்ட வைங்க. என்னையாவது பண்ணி அந்த நேரத்துல அது நீங்க எது சொன்னாலும் நீங்க வந்து ஃபீலே பண்ணக்கூடாது. சரியா? பேக்ல ரொம்ப அதுல ஒரு இடம் வைப்பாங்க, இதெல்லாம் வச்சிருங்க. கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து கொடுக்கலன்னு வச்சுப்போம், அது ஒரு 2 பெல் இருக்கும், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த 5 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு பெல் இருக்கும், 2 பெல்லு. 5 மினிட்ஸ் முன்னாடி ஒரு பெல்லு. இல்ல நான் வந்து 2வது பெல் அடிச்சப்புறம் தான் கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ண சொல்லுங்க, இதை கிழிச்சாது வச்சுக்க சொல்லுங்க. அதை சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அதை கிழிக்காம அப்படியே வச்சுப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ், அவங்களுக்கு தெரியாது. நான் சொல்ற புரியுதா? பெல் அடிச்ச அப்புறம் ஸ்கூல் டீச்சர்லாம் தெரியும்ல என்ன அளவுல ஓம்ஸ் லா இஸ் வாட் ஆர் யூ லாஃபிங் அப்படின்னு என்ன டேய் பாஸ்டா சொல்லி பேப்பரை குடுறா. அது என்ன சொல்லுங்க, கட் பண்ணியாவது வச்சுக்க சொல்லுங்க. ஏன்னா எதுங்க இல்ல இல்ல அது வந்து சொல்லுங்க. இல்ல மேம் நீங்க கையை எடுத்துக்க கூடாதுன்றதான் சொல்லுங்க, அதை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்க 2 பேர் இருப்பாங்க அட்லீஸ்ட். ஏன் அப்படின்னா அப்பதான் வந்து 2 பேர் இருப்பாங்க. சோ இப்படி ஒரு இது கொடுக்கணும், இப்படி ஒரு இது கொடுக்கணும். ஆக்சுவலா யூபிஎஸ்சி சொல்லிடுவாங்க, இதெல்லாம் வந்து சொல்லி தான் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க ஸ்கூல் டீச்சர், அவங்களுக்கு இது தெரியாது. சரியா? அவங்க வந்து 2வது யூபிஎஸ்சின்னா அவங்க அதான் நான் சொல்றேன் நீட்டை பார்த்துருப்பாங்க. நீட்டு மதியம் ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா எனக்கு அதனால தயவு செய்து ஏதாவது சட்டை கிட்ட ஏதாவது போட்டு போங்க, ஏதாவது வேற எதையாவதுலாம் போட்டு போகாதீங்க. டிஷர்ட்டு கம்ஃபர்டபுளா போட்டு போங்க. சரியா? கம்ஃபர்டபுள். இந்த மாதிரி டிஷர்ட் ஏதாவது ஷர்ட் ஓகே தான். இந்த மாதிரி 4-5 பேக்கெட் எடுத்து வேணாம். அதுக்கப்புறம் அவனுங்க டென்ஷன் ஆகி அதுக்கப்புறம் நம்ம பேண்ட் ஒண்ணுன்னா அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வீக் எனக்கு அது யூ ஃப்ரைடே வில் பி வெரி வெரி டஃப். சரியா? அது வந்து ரொம்ப குரூஷியலான பாயிண்ட் அந்த ஃப்ரைடே தான். அந்த ஃப்ரைடே தாண்டி சாட்டர்டே சண்டே வந்துட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் எழுதிருவீங்கன்னு அர்த்தம். லாஸ்ட் வீக் அது நான் வீடியோ போட போறது இல்லை. சரியா? லாஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட். மண்டே வந்து பாலிட்டி, டியூஸ்டே வந்து ஜியாகிரபி என்விரான்மெண்ட், வெட்னஸ்டே வந்து எக்கனாமிக்ஸ். சரியா? தேர்ஸ்டே வந்து ஏன்ஷியன் மெடிவல்,
கல்ச்சர் யுனெஸ்கோ சைட். அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு? ஃப்ரைடே இருக்கா? அதான் ஃப்ரைடே மாடர்ன் இந்தியா, சாட்டர்டே மிஸ்லேனியஸ். அதாவது எல்லாம் எதெல்லாம் விட்டு வச்சிருக்கோமோ எல்லாத்தையும் உட்காந்து பார்க்க வேண்டியதுதான். ஃபினான்ஸ் பில்னா என்ன, நீ அன்னைக்கு சாட் ஜிபிடி கேட்டு அதை வந்து சாட் ஜிபிடி அப்படியே அவன் சொல்றான். அதாவது ப்ளீஸ் நடிச்சா சாம் ஆல்ட்மேன் சொல்றான், ப்ளீஸ் நடிச்சா நான், அதாவது என்விரான்மெண்டே கிராஷ் ஆனாலும் பரவாயில்ல, அத்தனை சாட் ஜிபிடியே வாட் அ மேன். யாரா என்கிட்ட ஏன்டா இவ்வளவு கொஸ்டின் கேட்குறீங்க? அந்த சாட் ஜிபிடி பயப்படணும். ஓகேவா? அந்த லாஸ்ட் டே 6 o'clock அப்புறம் படிக்காதீங்க. ஓகே, உலகமே இடிஞ்சாலும் 6 o'clock அப்புறம் படிச்சீங்கன்னா அப்புறம் தூக்கம் வராது. தூங்கலைன்னா அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சு போச்சு. 6 o'clock முடிஞ்சிடணும். ஓகே, 6 o'clock. அதுக்கப்புறம் என்ன கேள்வி, அதுக்கப்புறம் தான் நான் இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் தான் பல பேர் வருவான், டேய் இந்த கேள்வி நீ படிக்கலையாடா அப்படின்னு. நீ படிக்கவே வேண்டாம். அடுத்த நாள் நெக்ஸ்ட், ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் டே 6 o'clock. சரியா? 6 o'clock எழுந்துருங்க போதும். ரொம்ப அது 3 மணிக்கு 2 மணிக்கெல்லாம் தயவு செய்து எழுந்துடாதீங்க. 6 o'clock எழுந்துறீங்க. 6 o'clockல இருந்து 8:30 இருக்கா, 8:30 வரைக்கும் படிங்க. கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி எதெல்லாம் விட்டு வச்சிருக்கீங்கன்னு பாருங்க. இந்த வாரத்துல உங்களுக்கே தெரியணும் எதெல்லாம் விட்டு வச்சிருக்கீங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை மட்டும் படிங்க, இன்னொருத்த விட்டு வச்சிருக்கதெல்லாம் படிக்காதீங்க, நீங்க படிங்க. அப்புறம் 8:30 இருக்கா, 8:30 to 8:45 இருக்குல்ல, நம்ம மேப் எல்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்கேன்ல, அந்த 8:30 to 8:45 வந்து எல்லா மேப்பையும் பார்த்துட்டு போங்க. கிருஷ்ணா ரிவர், கோதாவரி ரிவர், அராவலி, எது வழியா அராவலி போகுது, வேர்ல்டு மேப், எங்க எங்க வந்து ஏரல்சி இருக்கு, எங்க காஸ்பியன் சி இருக்கு, டர்க்கி எங்க இருக்கு, திருப்பியும் சொல்றேன், நீங்க எத்தனை தடவை படிச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல. 8:30 to 8:45 எல்லா பிக்சரும் தெரியணும். இங்கதான் வந்து ஜப்பான் சி இருக்கு, இங்கதான் வந்து எல்லோ சி இருக்கு, இங்க அமெரிக்கா இருக்கு, எல்லாமே படிச்சுட்டு அந்த 8:45 8:50 9:30 இல்ல 8:50 க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அவ்வளவுதான், ஜாலியிலோ ஜிம்கானான்னு உள்ள போயிருங்க. 9:10 9:20 9:50 9:10க்குலாம் கோ இன்சைட், 9:10க்குலாம் கோ. இந்த இது மாதிரி 9:30க்கு தான் நான் உள்ள போய் வைப்பேன், அப்படி 9:10க்கு போயிடுங்க. ஹால் போயிட்டு உட்காந்துட்டு ஒரு 10 minutes ப்ளீஸ் உங்க மைண்டை வந்து விட்டுருங்க. நீங்க ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணீங்கன்னா மைண்டு வந்து வெடிச்சிரும். 10 minutes இதெல்லாம் வச்சு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிருங்க. நீங்க தண்ணி இன்னும் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி உட்காந்துட்டு 9:30க்கு அவங்க கொஸ்டின் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த பேட்டர்ன் சொன்ன தெரியுமா, அந்த பேட்டர்ன்ல ஆரம்பிங்க. 1 தப்பா இருக்கு 2 தப்பா இருக்கலாம் இல்ல, சிம்பு சொல்றது தெரியும்ல, யார் ஃபர்ஸ்ட் வரான்றது முக்கியம் இல்ல, கடைசியில யார் ஃபர்ஸ்ட் ஐயோ திருப்பி கடைசியில யார் ஃபர்ஸ்ட் வர, அதான் கரெக்ட் தானே. 100வது கொஸ்டின்ல கூட நம்ம இந்த எக்ஸாமை ஜெயிக்கலாம். ஓகேவா? இது கட் ஆஃப் வந்து 35-40 மார்க் தான். 100வது கொஸ்டின் கூட இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்லாம் இருக்குன்னு பயப்படக்கூடாது. 5 கொஸ்டின் 6 கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா 7வது கொஸ்டின் வரும். 7வது கொஸ்டின் வந்து அழகா கேட்பாங்க, வா உன்னதான் தேடிட்டு இருந்தேன் வா ராசா, அந்த கொஸ்டினை போடுங்க, வேற எந்த கொஸ்டினும் வேணாம். 30 கொஸ்டின் இருக்கும், மிச்சம் 60 கொஸ்டினை 2 ஆப்ஷனை தூக்கிட்டு தைரியமா அதை கான்பிடென்டா பண்ணணும். அவங்க சொல்றது எந்த ட்ரிக்கும் யூஸ் பண்ணாதீங்க, நான் சொல்றது புரியுது, எந்த ட்ரிக்கும் இல்லை, உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லாஜிக் அதை மட்டும் போடுங்க. போட்டுட்டு வெளியே வாங்க. 60ல 30 வில் கம். உங்களோட எஃபர்ட் வில் ஷோ அந்த 30ய 40 எப்படி ஆக்குறது. 30 கொஸ்டின் 60 கொஸ்டின்ல 30ய 40 எப்படி ஆக்குறது. நீங்க பாருங்க கட் ஆஃப் வந்துருச்சு, ஃபாரஸ்ட்ரி கிளியர் ஆயிடும். சரியா? இதை தான் ஐ டிட், யூ ஆல்சோ ட்ரை. சரியா? எனி அதர் டவுட்ஸ் யூ முடிச்சிடலாமா? இது அதான் நான் சொல்லிட்டேன், இதை இப்ப சொன்னேன். எக்கனாமிக்ஸா? ஓகே ஓகே, எக்கனாமிக்ஸ்க்கு மட்டும் தான் பாக்கி இருக்கு. அதுவும் போட்டு அதான் சொல்றேன் நான், அன்னைக்கு இவங்கதான் இருந்தாங்க கேளுங்க, நீங்க அன்னைக்கு மயக்கம் வருதுன்னீங்கல்ல, அதுக்கப்புறம் அவங்க கேளுங்க, நான் கொஞ்சம் அப்படியே மயங்கிட்டே தான் அப்படியே போய் மெட்ரோக்கு போயிட்டேன். இனிமே என்விரான்மெண்ட் மேபி எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் இது நான் போடுறேன். என்விரான்மெண்ட் ஜியாகிரபி ரெண்டுமே ஒண்ணுங்க. அதுல வந்து நேஷனல் பார்க் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். நீங்க போய் இந்த இதை முடிச்சுட்டு இன்னும் எக்கனாமிக்ஸ் மட்டும் பாக்கி இருக்கு. எக்கனாமிக்ஸ் அது பேர் என்ன, மாடர்ன், போடலாம். நீங்க போய் படிக்க ஆரம்பிங்க. இன்னொன்னு, சாட் ஜிபிடி கேளுங்க, என்ன டவுட்டா இருந்தாலும் சாட் ஜிபிடி கேளுங்க, என்ன டேட்டாவா இருந்தாலும் பிஐபி கேளுங்க. என்ன டவுட்னா சாட் ஜிபிடி,
என்ன சாட் ஜிபிடிட்ட பாண்டு எல்லாமே கேளுங்க. டேட்டானா சாட் ஜிபிடி கிடையாது, டேட்டானா பிஐபி. சரியா? சரி, ஆல் தி பெஸ்ட்ங்க. தேங்க்யூ. ஆல் தி பெஸ்ட்ங்க. தேங்க்யூ. நல்லா பண்ணுங்க.